வணக்கம், காலை வணக்கம். We all today assembled to witness the third day program of our conference. Today is a final day. We have 4 or 5 sessions. Evening concluding ceremony. The Malaysia Penang Deputy Chief Minister is participating as a chief guest, and our Annachi VGP Sandosham, VGP Group of Companies Chairman, is presiding over the ceremony in the evening. Now we can start in the first session. Before that, we want to honor our very important guest from Muscat. He's a prominent person. I am inviting Mr. Alagaraja to introduce our special guest to honor today morning. Good morning to everybody. We are pleased to welcome Mr. Ali Al-Hamdani, who is a professional engineer and the managing director of Al-Hatmi Engineering Consultancy. He has a business interest in Oman, Dubai, Tanzania. These are all the areas, and he is showing interest to develop some business interest in India. So that's the purpose that he has come here, to meet the people and see whether anything can be done in India. Because as you know, India is not easy to deal with. For people who come from here, India is not easy to deal with. We welcome him. Mr. Ali, thank you very much for coming and gracing the occasion, and we will welcome you in the Indian tradition of putting this shawl on you. Our VRS Sampath, founding member of this foundation, will do that. மழை துளிகளை கூட்டித்தான் நதிகள் பிறக்கும், சொற்களை கூட்டித்தான் கவிதை பிறக்கும், வார்த்தைகளை கூட்டித்தான் பேச்சு பிறக்கும், வண்ணங்களை கூட்டித்தான் ஓவியம் பிறக்கும், சரிகம பதனி என்ற ஸ்வரங்களை கூட்டித்தான் ராகம் பிறக்கும். எந்த ஒரு வெற்றியும் எளிதாக கிடைப்பதில்லை. உழைப்பை கூட்டினால்தான் வெற்றி உறுதியாகும். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த 9வது உலக தமிழ் பொருளாதார மாநாட்டினுடைய நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மார்ச் 18, 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வில் 2 நாள் நிகழ்வை தொடர்ந்து இன்று 3வது நிகழ்வாக நமக்கு நடைபெற இருக்கின்றது. இதுவரையில் நம்ம 11 அமர்வுகளை பார்த்துருக்கோம். செக்ஷன் 11 வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இதனைத் தொடர்ந்து செக்ஷன் 12 செக்ஷன் 12 நமக்கு இன்று ஆரம்பிக்கப் போகின்றது. அக்கவுண்டிங் ப்ரொசீஜர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். இந்த அமர்வினுடைய பொறுப்பாளராக, தலைவராக நம்முடன் அமர இருக்கார் மிஸ்டர் சத்யமூர்த்தி, IAAS, former Deputy Gas of India. Mr. Gopal Balasubramanian, Senior Partner and Head of Audit, KPMG, Qatar. Mr. R. Ramachandran, Chartered Accountant, Chennai.
அனைவரையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். உங்களுடைய பலத்த கரகொலியுடன் இன்றைய நிகழ்வு தொடங்குகிறது. நல்லதொரு கைத்தட்டலை ஆரம்பிக்கலாம். வணக்கம். இன்றைய நிகழ்வினுடைய தலைவர் திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இந்திய அரசாங்கத்தில் மிக உயர்வான பதவியை வகித்தவர். காம்ப்ட்ரோலர் என்ன ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் a very important top level position in Indian government. He served in different capacity. He is one of the specialists on accounts and management and independent director status and many other things. He is regularly attending conference seminars and presenting his speeches. I am very happy to welcome Mr. Satyamurthy to chair this session. Organizers, delegates to the Global Economic Summit, Dubai, my two eminent co-speakers on the dais, invitees and friends. Vanakkam, Salam Alaikum, and good morning. I am immensely thankful to Mr. V.R. Sampath and Madras Development Society for this opportunity extended to me. Maybe Mr. Sampath invited me because of my exposure to development finance in the University of Birmingham, United Kingdom. Thank you, Mr. Sampath. I have been dealt with 3 S's: accounting, management, and development. They are beautifully interwoven. Accounting is the management tool for operational excellence, which will ultimately lead to development of the entity and the country. I think I shall speak for about 3 to 5 minutes on each of the subtopics so that I finish in about 10 to 15 minutes. If my co-speakers also agree, then we can have an interactive session. That's because this is a professional subject, may not interest many others except the co-professionals, and we need to have an immersive session, and a question and answer session is imperative. Accounting is truly an international profession. It's a social science. Born in Italy as double entry bookkeeping, it was nursed by Indian numerals, these figures, because எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகுன்றார். அதேபோல் எண் இந்தியர்கள் தந்தது. So it was Indian numerals, and accounting grew up with Chinese and Egyptian invention of papyrus. Without paper, you cannot have bookkeeping or accounts. At the youthful stage, it was adapted by Arabic traders who used to come to India. பொன்னும் முத்தும் பவழமும் ஏலமும் மிளகும் எடுத்து சென்றார்கள். அதற்கு அக்கவுண்ட்ஸ் தேவை. So, at the youthful stage, it was adopted by the Arab traders for accounting intercontinental trade and commerce.
Eventually, accounting reached the shores of Europe because Middle East has always, even today, it is an entrepot and it is the window for Europe, and it's the gateway to Africa. So it went to Europe just as our children do, like they migrate to the West. Let me step aside a bit and share with you a personal note. I was in Jerusalem as an European Union advisor, and my secretary, Julie, had 3 children. One was born in Ireland, one was born in Belgium, and one in Morocco. She was expecting her 4th child, and it was planned to be birthed in Holland. Julie planned to migrate to one of these countries when one of the children came of age and won a nationality. In India, we see children migrating. In Palestine, the mother was migrating. So, taking the example, I took my mother also to Jerusalem when she was 90 years old. Santosham sir, my mother has walked the Rosa Street on which Jesus Christ walked. That's in Jerusalem. That's in Palestine. So I took my mother there. Okay, let us go back to accounting. I said accounting was international even at Genesis and in character even today. Not because our children are in the Middle East, as Mr. Balasubramaniam is, or they are in UK or USA. Neither is it because the Institute of Chartered Accountants of India have 47 chapters abroad. Why is it so international? Because its foundational principles and practices, rules and processes are similar, be it Zimbabwe, Zambia, or Zanzibar. Everywhere the rules and principles, practices and processes are similar. Lately, the profession has become international in another sense also, because of the complexities of the profession and the need for exchange of ideas and face-to-face talks. And building a fraternity, there are international conferences in every country and annually. India hosted what is called the Olympics of Accountants Conference or World Conference of Accountants in Mumbai in November 22. So it's international all the time, and it retains its character of internationality all through because of its foundational principles being similar. The principles and practices of the profession are uniform. Why is it so everywhere it is so? The profession has to generate trust and transparency. Why has it got to generate trust? Because if you buy shares in a company, you want to know whether the company is telling the truth. If the company is declaring dividends, you want to know whether they have declared it reasonably or they are hiding something. So there's something called creative accounting also.
Creative accounting is imaginary accounting. And is it okay? Creative accounting is imaginary accounting. We had I think one of my friends is going to talk about the recent bank failures, SVB and Signature Bank, and why it is happening. We also had a big setback when Satyam failed. Why did it happen? Because we did some creative accounting and we created what is called fictitious entries. Right? There's something called goodwill, which is imaginary. There's something called creative accounting. There's something called fictitious entry. These things should not happen or cannot happen if we have to create transparency and trust. More so in the future world, if India wants to become the fifth largest economy, 5 trillion economy, or third largest economy in the world. When you export pharmaceuticals to Mexico, he does not know who you are, whether you are manufacturing the quality medical, and you do not know whether he will pay for you. Even if letter of credit is open, several times they fail and the businesses wrap up. So accounting profession creates this trust and transparency. At least the good accountants do it. And they do it for all the stakeholders. I only talk to you about buyers and sellers. In a joint stock company, there are several stakeholders. There are suppliers, there are creditors, there are investors, there are employees, and ultimately, even taxation officials have to depend on their certified accounts. So, strictly speaking, accountants provide the bridge between the entity and the economy. Hence, the accounting profession has emerged as one of the pillars of corporate governance. But for accounts, joint stock companies would not have arrived. But for joint stock companies, MNCs would not have arrived. But for MNCs, global trade would not have happened. And without global trade, the world cannot prosper. So, at the bottom, the foundational stone is with good accounting. Accountants also enable accountability. Accountability is the basis for a shining democracy as well as a flowering business. Because they ensure accountability, there is economic prosperity. While accounting is a pillar of corporate, it's a pillar, but yet it is swayed all the time by technology developments. Technology has a domino effect. It unleashes changes on the political plane. It alters existing economic equilibrium amongst nations and markets. Just see what China could do to the world. Right? It's all because of adopting the right technology and affect the attitudes and aspirations of the people. When you were a child, you and I maybe, we were happy to ride a bicycle. Today, the son, before he reaches
16 years of age, he wants to drive a car. His aspirations have changed. His attitude towards you itself has changed. Because, Father, you know nothing. You don't know WhatsApp. You have not heard what is blockchain. You have heard only about gold chain all through your life. Okay. So, data analytics. You don't know data analytics. You have only heard of film analysis, which film to go. Kumudam writes about it. Attitudes and aspirations change when technology changes and when new demands are created and new economy is created. Change, which I have just now mentioned, are of three categories. One is a universal change. What is the best example for a universal change? Climate change is the universal change. You cannot stop it. No country can stop it. So what happens? With climate change, universal change, arrives new concepts and new technologies. Climate change will bring in climate accounts, climate finance, green footprints, green accounting. It will bring in several other things along with it, and which are challenges to the accounting profession. Even now, climate finance and climate accounts is in the making. It has not been finalized, but it has to win universal approval also. I'm not talking about policies. I'm talking about a professional challenge. Similarly, there are national changes. What are the national changes? GST has been a national change, which is only confined to this country or India. So for that, the accountants have to be prepared. Not only that, along with it, we have created several regulations, several appellate tribunals. Every day, if you open Financial Express or Economic Times or go through Money Control, then you will see what NCLT has approved, NCLAT has not upheld. What Income Tax Officer has said, Income Tax Appellate Tribunal does not. It may be lawyers' delight, but definitely accountants' despair. What pleases lawyers will not please the accountants. Okay. More than that, RERA, whatever it is, or Consumers Dispute Council, more than that, when even the appellate tribunal decides, right, the Supreme Court does not uphold, or the High Court does not uphold. So to what levels national changes can impinge upon various professions you can imagine. Forget these universal changes. Forget these national changes. There are societal changes. Society itself is changing. Actually, one's wife does not like gold chain anymore. It is platinum jewelry, right? So, there is gender representation which is coming in society. On the first day, in the inaugural address, Mr. G. Viswanathan mentioned about gender representation in the parliament, which has been languishing since 1962. For the boards of business, also, there are rules and regulations for gender representation. More than that, parity. Gender parity, the lady Wimbledon players or Indian cricket team, ladies are paid the same compensation as men.
More than that, men are going to have paternity leave. So how does this affect the accounting profession? Societal changes. It affects the profession because when they have to make project reports, when they have to make projections for the future, when they have to prepare a budget, all these things which were not there before, these are all elements of cost. These have to enter into their calculations. In the first 22 years of this century, pandemic and technology have ushered in work from home. Okay, thank you. I thought we'll speak for 15 minutes. Okay. Webinar mode, teleconferencing, telemedicine, drone deliveries, cloud kitchens, faceless banking, cyber advertising. So there are so many new things which have come up, which we have managed in the last 22 years. But it's not only in accounting profession. From school children to senior citizens, everybody has managed this, and we are also managing with several fintech applications. So this is where the profession stands. I've been alerted that I must keep up the time. Artificial intelligence is a game changer, which is at our doors, affecting medicine, surgery, spying, warfare, deep sea mapping, moon landing, say what you want. So artificial intelligence can reduce distance, drudgery, defects, etc., but lacks creativity. Chatbot can write a love letter, but cannot love Miss India. So professionals such as accountants, doctors, lawyers will remain at the top with their creative edge to drive management and development. Now let us move to a small, I'll have to abridge. Management ensures operational excellence. Accounting profession with its prowess for analysis of facts enables management to elevate excellence. Accounting and management set up detailed controls, internal controls, to give early warning signals. And accounting standards are in place in almost all countries to help comparability of performance between corporates and entities in the same segment within and without the country. Yesterday, BBC was telecasting a news item called Romance Fund for Fraud. Okay. And the UK bank had to shell out £153,000. Just imagine what a fortune it is. It was between UK shores and USA shores. These are the things which this profession has to be in charge of. Modern life is blessed not only with technology, we have to have a lot of standardization. Without standardization, you and I will hesitate to drive a car on the road. You and I cannot buy a Van Heusen shirt because it is standardized. What 42 centimeters mean, etc. So, but standardization, I would like to share with you a small story. Adam and Eve was created with a rib from the lungs. And they had a happy life. And Adam used to hunt
go out for hunting and bring the animals for food. And as he started hunting, the animals became farther and farther, difficult to locate. So Adam had to go longer distances and chase the animals. As he went longer and longer, he came later and later to home. So Eve got a little suspicious. Why is this man coming late every day? So one day when Adam was sleeping, she counted how many ribs he had, whether he took out one more rib and created one more lady. So that is standardization. God has given you 32 ribs. So if you count, it is not there and Eve has been created. And that is how the profession of auditing came about. Auditing applies all standardization. So accounting and auditing are like Adam and Eve. Let's go to the development side because I have already been alerted. If India wants to become a 5 trillion economy, or the 5th largest thing, or as it was mentioned in the inaugural speech, if Mr. Stalin wants to reach a 1 trillion economy, what does it mean for accounting and other professions? As I said, we have to create goodwill and trust all over the world. Then only we can reach that stage. You will be amazed to hear, at least I was quite surprised, that United Arab Emirates is the 3rd largest trading partner in the world, next to USA and China. Not UK, not France, not Germany. This is the one we already have 60 billion trade with this country. And in 5 years' time, we want to reach $100 billion. So if we have to do this, we'll have to keep up goodwill and trust across the world, and we will need all the professionals. It may be advocates, it may be arbitrators, it must be investors, it must be accountants, everybody. I hope that all of us put together will help the trade. Thank you very much. Gopal Balasubramaniam, Senior Partner, Head and Audit, KPMG, Qatar, will present a speech within the time limit. Convener of World Tamil Economic Conference, Dr. V.R. Sampath, distinguished personalities, chairperson of the session, Satyamurthy Sir, Deputy Controller and Auditor General of India, and then my co-speaker, Ramchandran. Very good morning to you all. And Dr. Sampath asked me whether I can present on accounting and management skills for economic development. I said immediately, yes, why not? Because this is a subject close to my heart. It's an evolution of accounting professionals. That's what we call it nowadays. It's not the old-fashioned accounting anymore. It's not the creative one which Satyamurthy has talked about, but the accounting professionals have to evolve into more managerial roles. It was not the case before. They were more, கணக்காளர் சொல்லுவோம் இல்லையா, கணக்காளர் கணக்கை மட்டும் எழுதினோம். கணக்கை மட்டும் எழுதிந்தா ஒன்றும் நடக்காதுரா, கணக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னு அது வந்து you have to keep on honing up your skills. If that is not there, then you cannot contribute to economic development. So அதனால தான் அந்த டாபிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So I said, why not? I will definitely talk about it because this is the order of the day. If you don't catch up, then you will be washed away. So accounting professionals is not just accounting alone. This is what I would like to start with that note. So what are the skills? If you talk about the skills in terms of accounting as well as management,
how do they evolve into more management category? So skills in bookkeeping, of course, as Satyamurthy said, it started, the double entry system of bookkeeping started in Italy. There are 3 golden rules of accounting we all learned. Debit the receiver, credit the giver, debit all what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. 3 golden rules of accounting. The 11th standard la master Kathukurthar V.S. Thomas. That's ஆணித்தரமா பதிஞ்சிருந்ததுனாக்க உங்களுக்கு accounting is always easy. You will never have a doubt of how to account for a particular transaction. These are the golden rules of accounting. அதுக்கப்புறம் ஒன்றா பில்டப் ஆகி வேரியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்தது தவிர இது வந்து உங்களுக்கு grassroots level இருக்கணும். அதுக்கு வந்து you should need to have a good accountancy master, a commerce teacher at the time when you start your 11th தான் யூஸ்வலாக காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும், 10th வரைக்கும் வராது. ஸோ அப்போ I am fortunate in Santa Maria School to have a teacher who has contributed to so many successful accounting professionals from my batch, not from my batch alone, till the time he served, he is now retired. Santa Maria School, and I just want to give that credit to him because there are so many professionals he had made. So bookkeeping is one thing. Risks and controls, this is a very important skill we need to know. So without risk, there's no business without risk. But how do you manage the risk? How do you mitigate the risk? You need to have a proper control mechanism. So risks and controls, definitely, the accounting professional skill, the skill is important. Analytical skills, you need to know how do you analyze a particular situation, how do you analyze a P&L balance sheet from last year to this year, how do you analyze economic parameters of an organization, how do you benchmark one company to another. These are all important skills which you need to know. Financial and regulatory reporting, it's very important. As Satyamurthy sir said, a lot of scandals have been happening world over. It's all because of wrong application of financial reporting and fraudulent reporting. And so this is very important. So in India, you have accounting standards board, etc. It's more or less aligned with international financial reporting standards. If you talk about Gulf, in Qatar or Dubai or all these Gulf countries have been using international financial reporting standards framework for more than 25 years. So it's something which is, I would say, more advanced here, where you have a reporting framework which is universally accepted. Of course, there are other frameworks like US GAAP. The entire Americans always want to have their own regime on everything. So they have US GAAP. So IFRS is widely accepted, which is the financial reporting for the whole world now. Business partnering skills. So this is another skill which accounting professionals need to have. How do you partner with the business? It's not just, as I said, கணக்காளர்னு கணக்க மட்டும் எழுதின்னு இருக்காதீங்க. மேலே போகிறோம். How do you partner with the owners? How do you partner with the entire business? That's important. Strategic planning, again, important character. These are all core skills. But what about the soft skills? This is where, traditionally, I would say, the accountants, even the chartered accountants who passed out up to, say, 2000, I would say, they didn't have that enough soft skills. So that's why, chartered accountants always used to fail when compared to the MBA graduates, because they will not be able to talk as fluently, as confidently as an MBA would be able to do. But that is gone now. It's all gone from the Institute of Chartered Accountants of India. Again, Satyamurthy sir pointed out, 1941 it was set up, even before independence. And we have 47 chapters, he said. And I am proud to say that the first overseas chapter of the Institute of Chartered Accountants of India was set up in Doha, Qatar, in 1981. Okay, it was set up. So there are so many chapters making sure that things which are happening at the right way, having continuing professional educations. So why I said is that the soft skills from 2000 onwards, there have been a lot of emphasis on soft skills. How do you talk to professionals like this? Previously, chartered accountants used to have that timidness. They will not be able to fluently talk in public. But now it's all changing. It's very important soft skill. Prudent and diligent. This is again a soft skill. You need to be diligent. You need to be prudent enough. Okay. Accountable and responsible. That's again an important thing. You have to be trustworthy. You need to be accountable, and you need to be responsible for your actions. Adaptable and flexible. It doesn't mean that you play around with numbers. No. Adaptable to different conditions and be flexible in your approach. So these are all some of the soft skills which are required when you say accounting and management skills. These skills, the core skills and soft skills are very, very important. Next important topic which I'd like to talk about is value
protectors becoming a value creators. So accountants traditionally are value protectors. எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது ஒரு வேல்யூ எப்படி தக்க வச்சுக்கிறதுனா நான் அக்கௌண்டன்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ வந்து எப்படி வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ தட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பேரடைம் ஷிஃப்ட் which happens. So financial bookkeeping, design and operating financial control, financial book closure, financial performance reporting packs, இதிலேயே ஊறி இருந்தவங்க இதுதான் வேல்யூ protectors. They are protecting the organization. But how do you create an organization? How do you take the organization to the next level is what is happening now, which is involving themselves in SWOT analysis, strategic planning, analytics of customer base and clients, customer life cycle. How do you retain a customer? Based on certain KPIs, they can help the marketing team to retain a customer base, whether it's a telecom or banking sector. How do you retain a customer by having a customer life cycle study where accountants can participate? So these are all some of the value creation which is happening through the accountants. Of course, peer group analytics is very important. You need to know how I am performing like this, how my other bank, my competitor is performing, how my other telecom competitor is performing. The peer group analytical skills is very important. This is again a value creation of financial accountant can bring in. And then business partnering and decision making. This again, you need to partner with your business, the owners, the board. You need to have that continuing engagement with the board. So that's important. So that's what I'm saying. Accountants no more only writing books. So they have to just have that mindset of getting into value creation. And I'll have one more information about how do they contribute to the economic development, which is what the the title of the subject, the particular session says. So how do they contribute to the economic development? If you have a proper corporate reporting, that's very important to bring in consistency and the confidence in the mind of foreign investors. Foreign direct investors will invest more. What has happened in India, for example, FDIs have gone in for different level because there has been consistency of reporting as well. Indian accounting standards have converged with international financial reporting standards. If somebody reads the financial statements of any particular public sector company, they will be able to understand sitting in UK or US because the reporting standards have converged with international financial reporting standards, or even sometimes you have a reconciliation with US GAAP. So somebody sitting in America, they want to invest in India as a foreign direct investor, he'll be able to comprehend what are the numbers talking about. So that's important, the transparency of reporting. So the comparable reporting system also, as I said, facilitates foreign direct inflows. So external financing, if you want to have more borrowing from outside, to support your growth, then of course you need to have a proper corporate accounting, corporate reporting. Having said all these things, why countries struggle? There are a lot of countries who struggle in having proper accounting, corporate reporting and transparent accounting because main issue is capacity building. They don't have enough capacity of qualified accountants, financial accountants with the mindset which I talked about. If that is a gap, what you have, obviously they will not be able to contribute to the economic development. And also legal and regulatory framework. In countries where you don't have proper legal and regulatory framework, you will never be able to see a situation where a financial accountants can contribute to economic development. So how do you fix that? The countries which have got enough capacity. India is definitely a country which has got great set of financial accountants. We all need to expand our boundaries. Of course, contributing to India is important, it's our country, but how do you help countries which are struggling in this? So that's why, for me, I am there in Qatar for last 29, 30 years now. I worked only with one company, KPMG, all my 35 years, in fact, including 6 years in India. But how do I contribute to the country like Qatar, in terms of transparent financial reporting? As I said yesterday, pride of public trust. When you sign off on accounting financial statements, an audit report, you give an assurance to multiple stakeholders that it's a dependable company. So like that, people are there. There are a lot of financial accountants, chartered accountants who are outside India contributing heavily to the economic development of that country. So this is very, very important to have a capacity building where countries which don't have enough capacity, the others can support. And the last one, what I want to say is the impact with the culture, how it can impact the conduct of a professional. Culture meaning I'm talking about culture of an organization, culture of the family, culture of the surroundings. It can impact
conduct. So very important to be aware of the culture in which we are operating, and the important golden rules for a financial accountant again is being consistent. You know, if you keep on moving your stance, I said about flexibility. Flexibility is again consistently doing the right thing. That's important. You should not deviate from your ethics, professional standards. Is all a bedrock of an accountant. If it is not there, the consistency of behavior is not there, you are not going to be trustworthy. People will not trust you. You need to know the big picture, understand the big picture, needs of your stakeholders. As I say, stakeholders is not just the shareholders. Your regulator is a stakeholder, your customer is a stakeholder, your employee is a stakeholder, supplier is a stakeholder. You need to understand the big picture and the needs of all the stakeholders. Continuously learn and upskill. That's very, very important. There's no point in saying that I've become a chartered accountant, I know what I have to do. No, you will not know what is required, because the world is continuously evolving. You need to keep pace with the continuing changes. For that, you need to upskill yourself. Every one of us, it's not just the financial accountants, anybody in any profession, unless you have continuing professional education to upskill, what are the new things happening in the world, you will never be able to succeed. With that note, I would like to conclude. Sorry, sir, I could not talk about those two banks because for confidentiality purposes, I am not supposed to divulge any information about those two banks which gone bust in the last about 1 week. Thank you very much. Thank you. I'm requesting Mr. Ramachandran, Chartered Accountant, to present a speech within time limit. Chairman of the convener of the conference and President of Madras Development Society, and my dear brother, Dr. V.R.S. Sampath, Chairman of the session, Mr. Satyamurthy, fellow speaker, Mr. Gopal Balasubramaniam from KPMG, incidentally happened to be my schoolmate. Now only I come to know, I am also from Santamay School. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. I am thankful to Dr. V.R.S. Sampath for having given me this opportunity to interact with you and share some of my thoughts on CSR, a tool for economic development. I am deviating from the subject given here. I got the permission from the chair. I shall discuss on accounting principles also finally. Before I proceed to talk on CSR, I thought it is proper to speak few words on the NGOs, who are the source of medium to carry on the CSR activities. NGOs are independent of government, whose primary mission is not commercial, but carrying on charitable activities. What is charitable activities? As defined in the Income Tax Act, activities include relief for the poor, medical relief, education, and on any other object of general public utility, which is not in the nature of trade, commerce, or business. There are three types of NGOs: trust formed under Indian Trust Act, societies under Society Registration Act, and companies under Section 8 of the Companies Act 2013. CSR activity is mandated for certain companies whose net worth is 500 crores or more, turnover is 1,000 crores or more, and annual profit is 5 crores or more. Even if any one of the conditions are fulfilled, the company has to carry on CSR activities. CSR is a positive step towards upliftment of the community and society at large, and aligned with socio-economic development. India is the first country to incorporate CSR rules in the Act. The applicable company have to spend 2% of the average net profit in the last 3 preceding financial years. Though the Companies Act stipulates that they have to spend on CSR, ironically, Income Tax Act doesn't allow this expenditure as business expenditure. The NGOs are required to obtain registration under Section 12AA of the Income Tax Act and obtain approval under Section 80G of the Income Tax Act. Before getting CSR grant, the NGOs have to get themselves registered with the Government of India and get CSR registration number. CSR activities can be carried out by the company themselves or through NGOs. But as per rules, any activity should not be designed exclusively for the benefit of employees. Then it cannot be considered as CSR expenditure. What are all CSR activities which are specified in Schedule 7? Eradication of hunger, poverty, promoting education, gender equality,
protection of environment, national heritage, and animal welfare. CSR is a big step by companies for making a powerful change in the economic development. How accounting standards help in economic development. Accounting information used by government for preparing budget for resource allocation. It is the only solution for effective decision making. It gives an assurance to investors that investments are safe, economic growth is proper through well laid down accounting policies. Economists track larger trends that drive money and resources through accounting. Financial reporting standards provide an accounting infrastructure that aids developing countries to provide transparent accounting standards which facilitate economic progress. Accounting standards increase transparency, diminish asymmetry and risk, reduces cost of capital, identifies risk and opportunity across globe that improves capital allocation. GAAP and Ind AS are the two accounting standards and principles based on which financial statements are drawn. GAAP is basically followed in US, Ind AS is across the globe. Ind AS is the international accounting standards that provides guidance on how different transactions are to be reported. GAAP is applicable to all companies registered under Indian Companies Act, whereas India is applicable to those companies whose net worth is 500 crores or more. Ind AS helps in flow of money across border, facilitates global listing, and allows comparative financial statements in international level. The basic accounting principles are revenue recognition, asset classification, lease classification, method of depreciation, and outstanding share measurement. The basic principles are GAAP, objectivity, materiality, consistency, and prudence. The 5 pillars of accounting standards are authentication, authorization, accounting, and accuracy. There are 5 components of financial statements: assets, liabilities, equity, net assets, and revenue and expenses. And these are all the accounting procedures and principles on which financial statements are drawn, and accordingly they are useful for economic development also. Before I end my speech, once again thank to our single-man army, Dr. V.R. Sampath, for having organized this event in an exemplary manner. Thank you. அமர்வு 12ல் பேசிய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் நம்மளுடைய பாராட்டுதலை கைத்தட்டலில் தெரிவிக்கலாம். இந்த அமர்வில் பேசியவர்களை கௌரவிப்பதற்காக மிஸ்டர் மகாலிங்கம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மிஸ்டர் அபிஸ் ஜுனைத் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அமர்வு 12 இனிதே நிறைவடைந்து அமர்வு 13க்கு செல்கின்றோம். Thank you, sir. Thank you so much. Session 13. So the topic is going to be Dubai, an investment destination, a critical study, investment and business opportunities in UAE and Middle East. I request Chairperson Mr. Abid Junaid, Chairman Radiant Star Group of Company, Dubai, to please come forward, sir. Speakers,
Mr. Venkatesan, Chartered Accountant, Mr. Ilavarasan, Chartered Accountant, Mr. Madhiyalagan, Founder and MD, Arya Foods, Dubai, UAE. அனைவரையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு 15 நிமிடத்துக்குள்ளாக உங்களுடைய உரைகளை நிகழ்த்தினால் சிறப்பாக இருக்கும். நன்றி. வணக்கம். இந்த அமர்விலே திரு அபிஜுனைத் அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்திருக்கிறார்கள். You know very well, we taken a subject particularly to Dubai as an investment destination for business. So, Dubai is an investment destination, a critical study, investment and business opportunities in UAE and Middle East. So, all the right persons sitting in the forum, Mr. Abhay Junaid is living here for more than 40 years. Girish, என்ன தப்பா இருக்கு பேரெல்லாம் மாத்தலையா? ஓகே. மிஸ்டர் மதியழகன், ஃபவுண்டர், MD, Arya Foods. Then Mr. Ilavarasan, popular and senior chartered accountant. Another Mr. Venkatesan, past president of CA Institute of Dubai. So I am requesting Mr. Abhay Junaid to present a speech as a chair. Good morning, everybody. I think I should thank Mr. Sampath for calling me first, because all of us here are veterans of Dubai. And if all of them finish speaking, then they would be talking whatever I have prepared, then all my preparation would be waste. So hopefully I will try to cover as much as possible and then leave something for them so that when they come, they're also able to speak about Dubai. Firstly, today is a weekday. It's actually the beginning of the week, so maybe it will not be possible for everybody to come here and attend this session. But I'm grateful and I'm pleasantly surprised that we have quite a good number of people here in the auditorium. So I should thank you for all being here. This today being the first day of the week. Before I talk about the topic, because I have an opportunity to speak, today I'm here also as the chairman of the reception committee for this conference. I must, confess that my role has not been that much in this organizing the whole thing. So when people come and, congratulate or even felicitate us, I would like to say that all this credit goes to Mr. Sampath, who has been the real person who has organized this one. It is just that he gave us an opportunity to host this one in Dubai, and what we gave him was encouragement and support, but the rest of the efforts and everything has been done by him. I think the previous speaker in the previous session said he's a one-man army. He is a major general, or he is a brigadier general or something like that, I guess. But he also rules with an iron hand. So I think the term one-man army is very apt for him. So anyway, thank you so much for giving us an opportunity to host. As I said, the entire credit for this conference should definitely go to you. And we are here to support you and to encourage you, and which I hope we have done a good job at that. So he has made our job very easy. And even in giving, in the various sessions that we have had, he could have given me a session like financial services or legal or something which is very complicated, but he chose to give me a topic which is quite easy. Having been lived here for the last 35-40 years, talking about Dubai is not that difficult for me, and so he's also made my job easy by giving me a topic which is close to my heart and which is also easy and where I can even talk extempore rather than with extensive prepared speech. My Dubai journey started in 1987. I came here
just after immediately after finishing my studies in the US. I did my MBA there, and I came here not by choice, but more by chance. Actually, given an opportunity, I would have liked to have stayed behind in the US and then worked there. But we had a family organization here, and it was my uncle who insisted that I come back here and then start in the company. So it was more by, I should say, by chance than by choice that we came here. But today, and of course, when we came in those days in '87, it was not as developed as this one. Certainly, America, when I lived in New York, was much more advanced, more developed. And so it was actually, we were coming back in time when we were coming to Dubai. Today, of course, my children live in the US for studies and otherwise. When we go to the US, I think we are going back in time when we go to the US. Dubai is much more advanced than most countries in the world, most cities in the world. And people now who are making the transition from wherever they are to come to Dubai, they're doing it by choice. In fact, they could choose to live anywhere in the world, but they're moving to Dubai by choice because of the various things that Dubai has to offer, which I will tell you. But just from India alone, during the pandemic, during the COVID time, and I have good friends in the banking industry who are, private wealth managers, there were 2,000 ultra high net worth individuals who moved from India, various cities of India, to Dubai, just to call Dubai their home. And these are not your average ordinary people. These are the ultra high net worth individuals who actually moved from India to Dubai, especially during the COVID times. Two reasons. One was the infrastructure and the facilities which are available in Dubai. And the second is, remote working became a reality. You did not have to work in one place and then live in the same place. You can live in Dubai, you can work in, even in the Far East, you can work in New York, wherever. In fact, during the pandemic time, there was an article in one of the newspapers here that there was a judge from US, from Florida, who was living in Dubai because of two reasons. One was, Dubai, we only had a shutdown for about 3 weeks. That was the only time that Dubai was entirely closed. At the end of 3 weeks, the Dubai government took a decision that, we will have an open, regime here. If people fall sick, we will give them adequate medical facilities. But we're not going to shut down the economy. We're not going to shut down the general movement, free movement of people, just because there is the pandemic. We said, let us have all the facilities that are required to treat people, but not necessarily restrict their movement, their activities, their businesses, etc. And this was actually a very wise policy because at the end of the day, even those countries where there was strict movement control regulations, a lot of curbs and so forth, even those countries, there was no, dearth of any COVID cases. If you look at Singapore, which had one of the toughest regimes in terms of the restrictions, there wasn't any dearth of COVID cases. They were having 2,000 cases, 3,000 cases, and so forth. So we did extremely well in terms of COVID management, and that actually gave a big fillip, a big boost to Dubai as a city, wherein, not only people from India or the subcontinent, but even people from Europe and other people and other places came here, and then they wanted to, first they came here just to get a break from their cities or their countries where there were some restrictions. But once they came here, they saw the facilities here and the lifestyle here, they chose to live here and then work remotely from here. So in terms of in Dubai, we have a lot of advantages. Let me just list out the advantages that we have. One is the geographical advantage. It actually is in the middle of, I would say, the
the two, the east and the west. From here to London, it is, or anywhere in Europe, it is 7 hours. Even to the US, it is only about 13 to 14 hours. Similarly, to Hong Kong and to Singapore, to the Asian capitals, we are having 7 to 8 hours in terms of flight. So you are actually in the center where you can, somebody having business both in Europe, US, and the Far East can, be only 6 to 7 hours away in terms of the time zones. And so you can also do business according to the time zones of those countries. Second is connectivity. Today, connectivity means that you can reach anywhere the same day and even come back the same day if required. To India, of course, there are between the various airlines that you have operating out of Dubai, to India per se, there are more than 200 flights a week. So you could go anywhere in India, you could go there, attend a business meeting, and come back the same day. That kind of a connectivity is there, and it's not just for India. It is also for any city, any major city in the world is connected from Dubai by at least 3 to 4 flights a day. So the question of being remote doesn't really exist. You can go anywhere, you can do your business and come back. Then you have the ports. UAE has got several ports, from Jebel Ali to Port Rashid to Fujairah to Al Quwain to Ajman and Abu Dhabi. So any shipment which is there, especially for people who are in trade, which is a big business in UAE, the port connectivity is there for even for transliners and for container transshipments. And the only thing which was missing here was the rail network. Now the rail network also is now getting ready. We already have a rail network for movement of cargo from Habshan to Ruwais, but this is being extended all the way up to Fujairah and then onwards to Oman, and similarly it will be extended to Saudi Arabia as well. So you have an extensive rail network which is going to be in place both for movement of cargo as well as for passengers. In terms of telecommunication, we have one of the, let's say, more dynamic telecommunication networks in the world. We have 2 telecom operators with 4G, 5G network. So seamless connectivity with the rest of the world is possible. Our logistics, especially which is very important for trade, is again a seamless connection with the rest of the world with efficient ports, as I mentioned earlier, the container and transshipments. Then coming to the banking and financial services industry, we have an extensive, very solid, banking and financial services industry in place in the UAE. We have a Dubai International Financial Center, which hosts all the major banks in the world with their own trade desks, and as well as private wealth management for high net worth and other individuals. So, which is established on the lines of the financial services industries in New York and in London. So today, Dubai is also emerging as one of the a leading financial services center on par with Hong Kong, Singapore, London, and New York. To make it easy, for ease of business, we have a number of free zones in the country which operate 100% with the foreign ownership and without any, with less cumbersome regulatory network. The free zones are easy to operate from, and we have several free zones within the country, which actually compete with each other in terms of their fees and in terms of the facilities they're offering. Free zone companies are exempt from corporate taxes as well. And here there are no personal taxes, no personal income taxes. And the corporate tax regime, which is going to be introduced here, is only a minimal 9%, and that will it will be effective from the later part of this year. Our VAT is one of the lowest in the world at 5% VAT taxation, and 5% being the customs duty.
And earlier on, we had a regime where the onshore companies, as compared, I mean, as opposed to the offshore companies, had to have a 51% local partnership and a 49%, foreign ownership. Today, even that regime has changed, so you can have onshore companies with 100% foreign ownership as well. So your business environment is one of the most ideal environments anywhere in the world for somebody to operate out of. And when I say Dubai, actually by extension, you can consider the UAE. When I say Dubai, Sharjah, all the 7 Emirates have got similar things in place where you could have a business environment which is on par with, or not on par, I would say, better than most countries in the world. In terms of living here, so one, you have the business environment, but in terms of living here, today the visa regime is such that you could have a golden visa, which is gives you a right of abode for 10 years. And not just that one, earlier on we used to have a regulation that you have to come and go every 6 months, but even that regulation is not there. So which means if you have a golden visa, you pretty much have a right of abode here, and you can come and go as you please without any restriction in terms of how many days you have to stay here or how frequent you have to visit the country. And you also have similar visas as well, silver visa and other employment visas and other visas. So the visa regime is such that you can easily migrate to Dubai and call Dubai your home. And why do you have to call Dubai your home? Because there is good world-class healthcare, there is world-class education, and safety and security, which is unparalleled. The people say that, here in this country, you could walk in the night at 2 o'clock, without anything, the fear of getting mugged and so forth. In Dubai, it's a given, anybody can go anywhere at any time of the day or night without the fear of being, robbed, mugged, whatever. We have such excellent security and safety in place, which is, I would say, unparalleled anywhere else in any big major metropolis. Similarly, when you have safety and security, look for healthcare. We have some of the best healthcare institutions in the world here. Even American healthcare institutions like Mayo Clinic, Cleveland Clinic, such kind of world-renowned facilities are also here. And apart from that, the other facilities as well. In terms of education, both in secondary education, primary education as well as college, you have some of the best best educational institutions in the country. In fact, all my children went to school here and college here, and we also have, the famous New York University as well in Abu Dhabi. And similarly, there are so many other, institutions. And a lot of institutions from India as well. You have the BITS Pilani, you have Mahe Manipal, and so forth. So you have a good living environment, you have a business environment where you can establish your businesses and then you could, prosper. What is the trade between the India and the UAE? UAE is India's 3rd largest trading partner, and today UAE and India have also formed what is known as the Comprehensive Economic Partnership Agreement, in which currently the trade between India and UAE stands at about $48 billion. Within the next 5 years, the objective is to increase it to about $100 billion US, both in movement of goods and $15 billion in movement of services. And this will actually be almost a year-on-year growth of 20 to 25%. And already the effect of the CEPA is seen, where in the last 1 year, we've had an increase of 20% in the growth of trade between India and the UAE. What is the CEPA? Basically, it is reduction of tariffs and customs duties on a number of products like footwear, leather, pharmaceuticals, gems, jewelry, sports goods, agricultural products, engineering products, and medical devices, etc. And specifically, if you look at Tamil Nadu, we have good leather industry who can benefit by this one. I think you have pharmaceutical, you have textiles. So all of these industries which are concentrated in Tamil Nadu,
In fact, in India, Tamil Nadu is one of the highest industrialized state. So all these industries which are there in Tamil Nadu will certainly benefit from this comprehensive economic partnership agreement that we have with UAE. And we, as the trade grows, there will be more movement of people from between India and the UAE, more people coming here, and more people calling Dubai their home. And I'm sure that, the delegates who are here will be able to take advantage of what Dubai has to offer and make Dubai a destination for them to come here and live. I'm also supposed to talk about the rest of the Middle East as well. So just to give you a brief idea about the rest of the Middle East, it's not just Dubai which is moving ahead. But Dubai has been a forerunner, has been an example for the Middle East. But looking at the Dubai example, today we have got Saudi Arabia, which is a much bigger economy than UAE, a much larger population than UAE, which is again, moving at a tremendous speed and wants to grow, multifold, because they've also been stagnant for the last several years. So they're just opening up their economy, and they have what is known as the Vision 2030. As part of the Vision 2030, they have got several new cities coming up, several new projects coming up. Just one of the projects, NEOM, alone is a $500 billion is the capital outlay for this one project. And similarly, you have so many other projects. You have the Red Sea project, you have Middle East Green Initiative. Several transformative things are happening in Saudi Arabia. And even for somebody who wants to, let's say, take part in the development of Saudi Arabia, they can stay here, be in Dubai, and then they could even reach out to Saudi and then participate in what is happening in Saudi. Over $1 trillion to be spent over the next 2 decades. And this is a huge opportunity for our businessmen to participate in and be a part of. Similarly, we have Qatar, which recently hosted the FIFA. Qatar again is a smaller economy, a smaller country, but then again has got limitless opportunities for Indian businesses. And eventually what will happen is that most countries in the Middle East will follow the Dubai model, will open up their cities, their countries to businessmen who want to come in for employment opportunities, because at the end of the day, they have a shortcoming in terms of local manpower. They need to necessarily have expatriate manpower, expatriate businessmen to come and contribute to their economy. And who better to contribute to their economy than Indians in all these economies. So with that, I would leave the opportunity for my fellow panelists to speak. Thank you very much again for this opportunity, Dr. Sampath, and I hope my fellow panelists will be able to share more light on this topic. Thank you so much. Thank you. Mr. Abid Junaid, Chairman of the Reception Committee, Chairman of the Radiance Group of Company, and Chairman of the session. That is why we given full of time for him. So 20 minutes. Anyway, because it's a caution for other speakers to finish 10 minutes for each speaker. I'm inviting Mr. Venkatesan, Chartered Accountant, to present a speech for only 10 minutes. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning to all. Respected Dr. Sampath, respected Chairman of the Session and Chairman of the Reception Committee, Abid Junaid, fellow panelists, and distinguished guests from India as well as from here. Good morning to all. As Chairman is saying 10 minutes, I'm wondering what I can speak for 10 minutes, because Abid Junaid has covered almost all the points, what we know, what we got to cover. Every aspect of it, he has covered it. So he made it our job very easy. That's why we were thinking what he has not covered which can be said, or what other data we can give. That's how, thank you, we're making it very easy, Mr. Abid Junaid. As he said, see, as you all aware, the GCC is 7 countries, and major countries are UAE and Saudi Arabia. And then we have other 5 countries.
And major, see, the GDP is growing, even when everywhere the recession is happening, but only in Gulf countries, especially in Saudi and UAE, there's a growth, and that's a potential, and everybody was shifting from oil to non-oil sector. That's also another change which is happening. That's why they all wanted to have a good growth across. And as you said, the UAE is a very, very open city. And compared to, we all here for last 27 years, as Abhijit says, is 37 years and thing. We have seen the country evolve even in every aspects of it, and how it become open or because people who coming from others, they say every time when I come with something different, Dubai. We never say, we say, even for us, we go to certain area, it become totally new to find the location. That's how the fast change. And this is the greatest vision because of the visionary leaders who are here. And just to give a perspective, see, we have around 57 million population in the Gulf country. The major is 37 million in Saudi Arabia and 10 million plus in UAE. This is the major two economies. And, 1.7 trillion is the economy of Saudi, and 500 billion economy is of UAE. So that's where, the good opportunities, as he was saying, the India very close connect. We used to say for India, all the different state people to connect and come to a next day morning to a common place. They not reach in Dubai or India within India, but they all can reach in Dubai on the next day morning. That's the connectivity the UAE has given to across India. So in every aspect of it, as he covered, now the SEPA was a good prospect for all the traders who are doing it, because the 90% of the trade eventually in 3 to 5 years will become a duty-less, especially on the custom duty. So it will already, people have started in gold, everything, the 0% duty benefit of it. That's why that going from a 60 billion now, which is reached to a 100 billion target, which may reach much ahead of their target years, which is 3 to 5 years. So that is also something very good initiative, because the government, the closest relations ever is happening between GCC and India. That's a great advantage. That's why even all these GCC countries, majority of the GCC countries have been invited to be a special guest in the G20 in India, which is happening in this year. And that's the close relation across the region. So that's also a very good one. As he touched upon the free zones now, see, we have around 50 plus free zones in UAE, majority in Dubai, and always every free zone, the Indians have been majority of the investors, the trade license owners. So it's always, the Indians is looked upon. We have around everything is minimum 30 to 40%, even be in the real estate sector, investment or any aspects of it. As he said, this because of the visionary leadership, we know many people who are from Singapore have shifted to here after coming here, because finding it very difficult to be in during COVID period to enter. Being in Hong Kong, many have shifted for many reasons. The living condition, being the business environment, and the tax-free culture. So all this helps us to have a great opportunity, and this is the headquarters, we can say, to meet people across the world. So any people wanted to meet, they meet, and even in the COVID time, we know many conferences happen in the UAE where they cannot able to travel anywhere. That's the beauty of this country. It's a great opportunity. And, we have many trading hubs, like free zones, the DMCC, there is a coffee trade exclusive, diamond trade exclusive, and even a crypto trade. Now, the many crypto traders have moved here, and the crypto, they have made a VARA authority separately for the rules and regulations of that, for the crypto, which is also, those who are handling it. And you all know that in information technology, there's exclusive free zones like Internet City, and there are many IT companies being here and then move across the region, because this is the hub for the entire Middle East. Not only GCC, the other countries like Egypt, Jordan, Lebanon, all those, Yemen, and the many countries which is being served from here, being in headquarters. That's the reason why even Saudi Arabia wanted, many of the countries want to have a business to have shift their head office to the Saudi. And as he said, the financial center is competing with all the leading financials. So we have a leading financial services, which are DIFC and ADGM. That is a great advantage, because it also helps people who are holding companies and the family offices, multi-family offices, single-family offices, and the holding SPVs for special purpose vehicles, and they have special schemes with the holding companies. So that's also an added advantage
people who have a multiple jurisdictions having companies, they want to have a holding company and then respective SPVs to have it. It's a great advantage of having it either in DIFC or ADGM. That's another opportunity we have. And as you know, even the sports, all the sports events are happening here, and they have a great scope for people who wanted to have multiple, and the sports as a business, sports as an investment. And the Golden Visa has attracted more than 40, many people. They have given our Indian YPOs the Golden Visa. Those who now, many film stars, great personality, data owners, many people have got Golden Visa. And also, this has given opportunity to the real estate sector, which is last 2 years, it's in the upside, and many villas, everything is in a demand, and nothing is available. And even the rents, I was told, like, it's doubled in the very posh areas where many HNIs have been moved. So, and the important now, it's happening in India, that startups, many startups have been grown, and all the startups here, each Frozone is helping a big way. The DIFC has got an innovation hub, ADGM has got Upstart, and the DuckTac has got a separate one, and DAFSA has got a Scality. Each one wanted to have a promotion on the startups, and they encourage many startups people to come here. They help in every aspects of it for funding or for market opportunities. The many schemes are there, and that is helping. And even our Indian consulate have every month an event which is called Elevate, which is got now even tomorrow there is an event where the top 7 startup award winners from India is coming and presenting here in Dubai, in the Indian consulate. Every month happens, and all the startups, they come here, so they present in front of the investors, and they present in front of the market opportunities available for them, and the many are getting benefited. Almost in the last 1.5 years, some 800 plus startups have come and presented, and many have been benefited out of it. So, and even at TN Startup, during the expo time, they have come here and seen explode it. And as he said, the taxation, see now, because of the other thing, it's also become more maturing. Now, earlier in 17, we had a VAT, which is of 5% on the local business. Export is 0. Now, compared to India, the complexity is much, much less here and very simple. And corporate tax, which is coming from June, which is 9%. But still, the income tax is 0 here. There's no income tax. So that's an advantage compared to other places. That's why the many people who like to shift here and have a base here, so it's become even for a holding company structure, it became an advantage. And see, just to have an idea, the Saudi Arabia is another big opportunity, and they by 2030 vision, they have a 6.5 trillion economy is what they are planning. And as Mr. Abhijay said, the 500 billion they're investing in one Neom city. And they are, it's 1 trillion now, the GDP, and 35 million population. Any market size here in Dubai, Saudi is the 50% of the GCC market. So everybody who wanted to have business, definitely they have to have a look at a pie of Saudi. And that is something which is great opportunity with opening up. We all have seen in the 2 decades how it's evolved, and as per latest leadership, the complete change shift in the Saudi Arabia, which is open and inviting people, inviting Saudi, and even 100% ownership is allowed for all the service sector and the manufacturing sector and multiple sectors, except for trading. Trading, we need still high investment or a local partner. Otherwise, multiple sectors, the great opportunity in Saudi Arabia, which many people are exploring and getting it, because the 50% business comes from Saudi Arabia. And so in the another next 5-10 years, the Saudi Arabia looks promising, and that's why this always, before Saudi Arabia coming, like UAE wanted to think ahead. So it's a good competition and openness, which makes many investment opportunities, and also it became a hub for many people. And I'd like to conclude with a congratulate Mr. Sampath, who was doing it. I know when I was chairman in 11 and 12 ICA, that's the year he did in World Trade Center, I also came and spoke on those time. And as a passionate to do it, that's a passion. And bringing all the Tamil business people, that's a great. And we used to say, like, among even Indian, only the Tamilians coming and doing business is very less compared to all others. And I know these all type of conferences makes many more people come over, look at what is the opportunity available and what can do more and how they can expand.
And that is something which is great. Thank you, sir. Thank you for giving an opportunity, and thank you so much. Next, Mr. Ilavarasan, Chartered Accountant and also popular person of the UAE. அனைத்து உள்ளங்களும் தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் Time management கொஞ்சம் பார்த்துங்க 10 minutes. Okay. This is what problem for me for always indicating timings. But anyway, once again this opportunity is given by Mr. V.R. Sampath. I thank you very much for him. And அவர்கிட்ட உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, நான் அவருடைய நிறைய அவருடைய மாநாடை நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த நட மோஸ்ட்லி ஒரு பட்டாய கணக்கால் சார்ட்டர் அக்கௌண்ட்டை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நவ் தி பிஸ்னஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் டிரைவிங் பை த சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட். இந்த கிரெடிட் அதுவும் பர்டிகுலர்லி இது சவுத் இந்தியன் அண்ட் தமிழ் சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட். இதை நான் ஏன் திரும்பி சொல்லணும்னா, தமிழ் சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட் வில் கெட் த மோர் கிரெடிட் இன் என்டையர் வேர்ல்டு பிகாஸ் தே கேன் டெலிவர் த ப்ராப்பர் அவுட்புட் ஃபார் த பிஸ்னஸ் பீப்புள். ரெண்டாவது, இப்போ நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி தொழில் புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கிறவரும் சொல்லிட்டார் அனுபவத்தை. எனக்கு முன்னாடி உள்ள என்னுடைய மூத்தவர் அவரும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க எல்லாமே என்னென்ன லைசன்சிங் ஆக்டிவிட்டி, என்ன டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத தே எலாபரேட்லி தே டோல்டு. நாட் ஓன்லி யூஏஇ, என்டையர் ஜிசிசியை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் என்னுடைய திங்கிங்ஸ் என்னென்னா, ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் அவர் பீப்புள் ஹவு டு டூ த பிஸ்னஸ். எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் போகலாம், எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி ரீசெண்டாக ஒரு லாஸ்ட்டு 2-3 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங் வெல். அதுக்கு மெயின் காரணம் ஆட்டோமேஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது தி கவர்மெண்ட் இஸ் இனிஷியேட்டிங் இன் வெரி பிக் வே. Even cryptocurrency, the latest technology, latest concepts, anything in all over the world, the government will initiate immediately. அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அப்புறம் இந்த பேக் ஆஃபீஸ் ஒர்க்ஸ், அதுவும் பர்டிகுலர்லி சென்னை பேஸ்டு, ஹைதராபாத் அண்ட் சவுத் இந்தியன் பேஸ்டு பேக் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர் ஆர் த மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாட் ஓன்லி இன் யூஏஇ, தி என்டையர் ஜிசிசி. இப்போ பேங்கிங் ஆப்ரேஷன், மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்கிங் ஆப்ரேஷன் பேக் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி இந்த டேட்டா கேப்சரிங், டேட்டா க்ளவுட் பேஸ்டு டேட்டாஸ். ஏன் இப்போ யூஏயில் க்ளவுட் பேஸ்ட் டேட்டா இஸ் க்ரோயிங்? ஏன்னா இங்கே இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் லா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் தென் இந்தியா. அந்த மாதிரி க்ளவுட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் துபாய் நோக்கி, ஈவன் இந்த ஜிசிசி நோக்கி வராங்க. அதற்கு மெயின் காரணம் லா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். த ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூ கேனாட் டிஸ்க்ளோஸ் யுவர் டேட்டாஸ் டு அதர்ஸ். ஈவன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி டேட்டாஸை நீங்கள் வெளியில் கொடுக்க முடியாது. பட் இந்த மாதிரி ஐடி பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் த லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட். இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் ஒன்லி ஃபார் த ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் தான் அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ தே ஆர் டெவலப்பிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். ஈவன் த வேர் ஹவுசிங், கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் வேர் ஹவுசிங், அதுமாரி இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரீ ஜோன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி தே ஆர் கிரியேட்டிங் த ஃப்ரீ ஜோன்ஸ், தே ஆர் கிரியேட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சோலார் பார்க், மேனுஃபேக்சரிங் பார்க். இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 54 ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்குங்க. அந்த ஃப்ரீ ஜோன் 54 2 ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீ ஜோன், அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி, பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டின்னு 2 ஃப்ரீ ஜோன் பிரிச்சுட்டாங்க. மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ட்ரேடிங்க்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஜோன், மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஒரு ஃப்ரீ ஜோன், மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஹசார்டு நான் ஹசார்டு உள்ள ஃப்ரீ ஜோன்ஸ், இப்படி ஆக்டிவிட்டி வைஸ் ஃப்ரீ ஜோன் பிரிச்சிருக்கிறாங்க. பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃப்ரீ ஜோனுமே இவர் 100% ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இவர் 100% ஓனர்ஸ். அதை நீங்கள் ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் யூ கேன் செலக்ட் இட். இப்போ சவுதியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். சவுதியை பொறுத்தவரையிலும் அவங்களோட மெயின் டார்கெட் தே வாண்ட் டு டெவலப் த போர்ட் ஆக்டிவிட்டி இன் ரெட் சி. ஏன் அவங்க ரெட் சியை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த டிரான்சிட் பீரியட் இந்த ஷிப்மெண்ட், இப்போ இங்கேருந்து யூரோப்புக்கோ, இந்தியாவிலேருந்து யூரோப்புக்கோ, இல்லை ஈஸ்ட்லேருந்து யூரோப்புக்கோ ஷிப்மெண்ட் போகணும் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டூரேஷனை போகிறதுக்கு தான் இந்த ரெட் சி. அது எல்லாருக்கும் அறிஞ்சது. அது அந்த ரெட் சி கார்னரில் தே ஆர் டெவலப்பிங் எஸ் எ போர்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஒன்ஸ் போர்ட் ஆக்டிவிட்டி டெவலப் பண்ணுறப்ப they need to develop the entire industrial park and other activities. Even Saudi is giving for the 100% ownership. That is a great opportunity for entire world. ஏன்னா that is a cream market. Now எப்படி 2003 8 வரைக்கும் துபாயில் ஒரு விர்ஜின் மார்க்கெட் இருந்ததோ அந்த மார்க்கெட் now available in Saudi. இப்போ கத்தார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஜோனும் பேஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்டு ஆக்டிவிட்டி. ஏன்னா தே கிரியேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி.
அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு தகுந்தவன் உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து தே ஆர் இன்வைட்டிங். அதனால் இந்த ஜிசிசியை பொறுத்தவரையிலும் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி எப்போ வந்து அவங்க ஆயில் எக்கனாமிலேருந்து நான் ஆயில் எக்கனாமிக்கு போகிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அதனுடைய கட்டமைப்பை வந்து அவங்க தேர் டெவலப்பிங் வெரி வெல். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு ஆகா எனக்கு துபாயில் அந்த காலத்தில் போனேன் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது நான் விட்டுட்டேன்னு சொல்லாமல் இன்றைக்கி நிலைமையில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்கள் அட்டாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் மோர் growth in your பிஸ்னஸ். பட் பொதுவாக வந்து நான் வந்து யூஏயில் உள்ள பிஸ்னஸை என்னுடைய கஸ்டமருக்கு நான் பிரிக்கிறது இப்படி தான். B2C ஸ்டில் யூ ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். யுவர் த்ரெட்டன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஓவர் ஹெட். நீங்கள் ஓவர் ஹெட்டை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி B2C பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா நோ ஃபெயிலியர். B2Cனா என்ன? ரியல் எஸ்டேட்டு, ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, சர்வீஸ் பேஸ்டு, ரீட்டைல் பேஸ்டு போகிறது. B2B யூ ஹேவ் ரிஸ்க், த கிரெடிட் ரிஸ்க். ஸ்டில் த பாலிசி திஸ் கிரெடிட் ரிஸ்க் நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில். யாரை நம்பி எப்படி கொடுப்போன்னு தெரியாது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து நான் பப்ளிக்கில் சொல்ல முடியாது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்தவன் கொடுக்குறாங்கிறது தெரியாது. இப்போ நான் செக் கொடுத்துருக்கேன், நான் மதிச்சா தான் அந்த செக்குக்கு வேல்யூ. நீங்கள் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் அது போனீங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் வில் பி அஃபெக்ட். இந்த B2Bயில் சில ரிஸ்க் இருக்குது, இருந்தாலும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இருக்கும். அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் B2BB. பிக்பிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் அண்ட் அட்னாக் அந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸை வந்து நீங்கள் லிஸ்டட் பண்ணி நீங்கள் சோர்ஸை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த குட் பிஸ்னஸ். அடுத்தது B2Gயை பொறுத்தவரை கவலை கிடையாது. நீங்கள் நீங்கள் குவாலிஃபையாக இருந்தீங்க, B2Gக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபையாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த பிஸ்னஸை யூ கேன் டேக் இட். இதெல்லாம் தான் இங்கே உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். முதல்ல நீங்கள் உங்களை குவாலிஃபை பண்ணிக்கணும். இந்த மார்க்கெட்டை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு பேமெண்ட்ஸோ இல்லை கிரெடிட்ஸோ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு பேமெண்ட் ரிஸ்க் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரிக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கான சோர்ஸையும் அதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸ்டில் மிடில் ஈஸ்டில் இருக்குது. இப்போ பொதுவாக என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ரொம்ப பேர் சொல்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிஸ்னஸே இல்லை துபாயில், வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஐ கேன் டூ அப்படின்னு. ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் இட், யூ ஹேவ் டு குவாலிஃபை யுவர் செல்ஃப் டு காம்படிட் வித் த மார்க்கெட். இதுதான் நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும். நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி வேணாலும் இருங்க, வெஸ்டர்னில் மேலை நாடுகளில் இருங்க, இந்தியாவில் இருங்க, இல்லை வேறு எந்த கண்ட்ரி வேணாலும் இருங்க, நீங்கள் கரெக்டான சோர்ஸோடு உள்ளே வந்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த சான்ஸ் டு கெட் த பிஸ்னஸ். இதுதான் இங்கே உள்ள கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ். இதை தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. நான் எல்லா மீட்டிங்லேயுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான். அதுக்கு தான் எங்களை போல நாங்களாம் நீண்ட நாட்கள் அங்கே இருக்கோம். வி கேன் கைட் யூ, வி கேன் எஜுகேட் யூ டு டு த பிஸ்னஸ். நான் 25 வருஷமாக இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், ஐ நோ எவ்ரி திங்னா இங்கே வேலைக்கு ஆகாது. You should understand the local market, local criteria, what they are using, how the people are using it. இதுக்கு தான் எங்களை மாரி ஆலோசனைகளை நீங்கள் கேட்டு நான் பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணல, நான் கைட் பண்ணுறேன். என்டையர் கம்யூனிட்டி இன் த வேர்ல்டு sometimes they are losing money in Dubai. After losing only they are trying to find out any Tamilian is there to get the advice. That's wrong. You should get the advice before you involve the business in this market. இதுதான் நான் திருப்பி சொல்கிறது. நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் வாங்குறதுல ஒரு குறையே கிடையாது. எந்த பிஸ்னஸுக்குமே நீங்கள் ஒரு புது என்விரான்மெண்ட்டில் காலடி எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது யூ நீட் ப்ராப்பர் கைட்லைன்ஸ். நான் பல பேட்டியில் அதை தான் சொல்லுவேன். நான் அந்த கைட்லைன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு எங்களை போகிற ஆளுங்க நிறையா இருக்கிறாங்க. ஈவன் அமைப்புகளும் நிறையா இருக்குது. அமைப்புகள் வேற்றுமையில் இருந்தாலும் இந்த சர்வீஸை செய்வதற்கு நிறைய இருக்காங்க. அதேமாரி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஆலோசகர், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற கன்சல்டன்ட் வந்து ஆப்டட் பீப்புளாங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு இன்ஆப்டட் பீப்புள்கிட்ட கைடன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் 20 வருஷமாக இருக்கேன், என் தம்பி வந்து நின்று பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கிறாரு, நீ வாப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ பணத்தை எடுத்துருவா, சம்பாரிச்ச பணத்தை எடுத்துடுவான்னு இறக்கி விட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியாதுன்னு கையை விரிச்சுடுவா. அது வேண்டாம். இதுதான் கிரிட்டிக்கல் திங்ஸ். நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு நேற்று என்னுடைய டீம் முடிஞ்சிடுச்சு. இன்றைக்கி சார் என்னை ரிக்வஸ்ட் பண்ணதே யூ ஷுட் டிஸ்கஸ் வித் த ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த மார்க்கெட். டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எடுக்கலாம், ஆனால் என்ன ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம், வேர் த இஷ்யூஸ், அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரேடிங் பண்ண வரீங்க, ப்ராப்பரான ஆப்டேட் பண்ண ஃப்ரீ ஜோன். இன்றைக்கி வந்து 100% ஓனர்ஷிப்பு மெயின் லேண்ட்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் கிடையாது, பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு. சம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு யூ நீட் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே இருக்குது. அதுமாரி இங்கே வந்து பிராண்டிங் இஸ் மோர் வேல்யூ. யூ ஷுட் பிராண்ட் யுவர் வேல்யூ. இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டு முழுக்க மேனுஃபேக்சரிங் தமிழ்நாட்டில் தான் நடக்குது, பர்டிகுலராக இந்தியாவில் தான் நடக்குது. I can list out all the brandings where they are manufacturing. Even I know they are manufacturing unit in India. The big brandings, those who are marketing here, who are getting the major market in this country. இது என்ன, ஏன் நம்ம ஆளுங்களாம் பிராண்டிங் பண்ண முடியல? You should have the branding. You should have the quality. You should deliver the quality product to the international market. நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் காம்படிட் பண்ணணும் அப்படின்னா
you can enter into the Dubai market, you can reach entire world. அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இந்த கண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோமாங்கிறது தான் கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ். நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோடனே நமக்கு காரு பங்களா வேணுங்கிறது தான் இந்தியாவில் உள்ள எக்ஸ்போர்ட்டர் நினைக்கிறாங்க தவிர வி நீட் டு காம்படிட் வித் குவாலிட்டிங்கிறத அவங்க மறந்துடுறாங்க. ஈவன் ஐ வென்ட் டு லண்டன், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ், ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு லண்டன். அப்போ லண்டனில் உள்ளவர் சொன்னார் என்ன தெரியுமா, நீ கம்பெனியை இங்கே ஃபார்ம் பண்ணு, உன் கம்பெனிக்கு இம்போர்ட் பண்ணு, நான் உன்ட்ட லோக்கலாக வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டேன். ஏன்னா யூ ஆர் கிவிங் த சாம்பிள்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒன். எங்களால் வந்து சேலஞ்சே பண்ண முடியல கோர்ட் ஆஃப் லாவில். இவர் கம்பெனி லண்டனில் இருந்தால் நான் கோர்ட் ஆஃப் லாவில் சேலஞ்சு பண்ணுவேன். அப்படிப்பட்ட சட்டங்களும் இங்கே இருக்குது. இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட்டும் இருக்குது. நீங்கள் யூ கேன் ஃபைட். இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் அமௌண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஃபைட். பட் யூ ஷுட் ஹேவ் த ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ். பை வேர்டிங்கை நம்பி நீங்கள் இன்ஃபார்மலாக மார்க்கெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேனாட் ஃபைட் சேலஞ்ச் வித் லா, கோர்ட் ஆஃப் லா. இப்போ எவ்வளோ பேர் இங்கே சொல்லுவாங்க நம்ம போடுற அக்ரிமெண்ட் வேலிட் இல்லைன்ட்டு. எந்த அக்ரிமெண்ட்டும் வேலிட் வித் டூ விட்னஸ், ப்ராப்ளம் பிட்வீன் த டூ பீப்புள். மேபி தட் அக்ரிமெண்ட் தேர்ட் பார்ட்டியை வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணாது. தேர்ட் பார்ட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்ப கம்பெனியுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் செல்லும். ஆனால் உங்களுக்குள்ள டிஸ்பியூட் இருக்கிறப்ப த வாட் யூ அண்ட் அதர் கை சைன்ட் தட்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட் இன் சேலஞ்ச் ஆஃப் த கோர்ட் ஆஃப் லா. இந்த மாதிரி நிறைய கிரிட்டிக்கல் இருக்குது. டெஃபினட்டாக இது சம்மந்தமாக நான் விஆர் சார் சம்பந்தத்தை கேட்டிருக்கிறேன். செப்பரேட் செக்ஷன் கிவ் மீ வித் லாங் டைம் ஆஃப் டே வித் குட் பீப்புள்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ் அண்டு சார்ட்டர் அக்கௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் கொடுங்க. வி கேன் ஷேர் மோர் நாலேஜ் வித் பர்டிகுலர்லி தமிழ் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி. இதுதான் எங்களுடைய டார்கெட். ஏன்னா அவங்களை இங்கே கொண்டுட்டு வரணும். கொண்டுட்டு வர்றது மட்டும் எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை, அவங்களை வெற்றியடை செய்வதற்கு நாங்கள் தூணாக இருப்போம் என்பதை உங்கள் முன் உறுதியாக சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ரியலி தேங்க்யூ வெரி மச். சாரினுடைய ஏஜுக்கு அவர் வீட்டில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கலாம். இங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் இங்கே இருக்கிற நாங்கள் செய்ய முடியல. இங்கே அவர் இருந்து இவ்வளோ தூரம் உலகத்தில் உள்ள மக்களெல்லாம் கொண்டு வந்து அது ஏதோ ஒருத்தர் தமிழ் ஆளுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஹாப்பின்னு என்னட்டு சொன்னார். அவர் வயசுக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸுக்கெலாம் நான்லாம் அவருடைய வயசு, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருடைய ஏஜ் என்னுடைய ஆஃபீஸுக்கெலாம் வந்து கேட்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இவங்க சாரெல்லாம் எவ்வளோ பிஸி, அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி நீங்கள்லாம் பண்ணியே ஆகணும். இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நாளாக இருக்கோம், எங்களுக்கு இந்த எண்ணம் இல்லை. இந்த எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ண உங்களுக்கு எங்களுடைய அனைவர் தமிழ் சார்பாக இங்கு வந்திருக்கவர்கள், வராதவர்கள், இதற்கு உதவியவர்கள், உதவாதவர்கள் அனைவருடைய சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் இது போன்ற ஒரு மாநாட்டை உலக அளவிற்கு நடத்தி தமிழ் மக்களை வளர்வடைவதற்கு உங்களுடைய ஆயுசும் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து இந்த அனுபவத்தை, இந்த அனுபவ ரீதியாக நமக்கு இவர் கொடுக்கின்றதை மீண்டும் மீண்டும் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நேரம் இல்லாமையால் இதோடு முடித்துக்கொண்டு வாய்ப்பளித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிஸ்டர் ஆர் மதியழகன், ஃபவுண்டர், எம்டி, ஆர்யா ஃபுட்ஸ், துபாய். எல்லோருக்கும் வணக்கம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டர் சம்பத் சாருக்கும் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் அபித் ஜுனைத்துக்கும் நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இம்பாசிபிள் இஸ் பீயிங் மேட் பாசிபிள் ஹியர். இது நாங்கள் இந்த கண்ட்ரியில் 25 வருஷமாக இருக்கேன், 98லேருந்து. இதை மாதிரி மிகப்பெரிய ஆளுமைகளை எல்லாரையும் கொண்டு வந்து ஒரு மாநாடு நடத்துறது நான் பார்க்குறது இது ஃபஸ்ட் டைம். இது நடந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, நடந்ததாகவும் தெரியலை. ஓகே, ஸோ சம்பத் சாரையும் அபித் சார் அவர்களையும் நான் வணங்கி என்னுடைய சிற்றுரையை ஆரம்பிக்கிறேன். ஒன்றுங்க, ஸ்பீக்கிங் இஸ் நாட் எ ஸ்கில், லிசனிங் இஸ் எ ஸ்கில் அக்கார்டிங் டு மீ. ஏன்னா நீங்கள் உண்மையிலே ஸ்கில்லுனாக்கா இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது திருப்பி திருப்பி கேட்க போகிறீங்க. அதனால் அதை நான் சொல்கிறேன். யாமறிந்த மொழிகளில் தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். யாமறிந்த மனிதர்களில் தமிழர்களைப் போல இனிதாவது எங்கும் காணோம்னு பாரதி இருந்திருந்தார்னா கொஞ்சம் அதையும் சேர்த்து சொல்லியிருப்பார். தமிழன் என்றொரு இனம் உண்டு, தனியே அவனுக்கு ஒரு குணம் உண்டு. நான் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, 2வது வந்தவங்களே எனக்கு எதுவும் பாயிண்ட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. 3வது முடிச்சுட்டு 4வது நான் வந்திருக்கேன். ஓகே, வி ஹாவ்
we had a plan to go from left to right. With your permission, I'll make a U-turn. I'll go right to left, but I'll make sure that I am on the same road. Okay? I'm here to talk about opportunities. நீங்கள் தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டாங்க. ஓகே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது செட் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் தட் மேக்ஸ் இட் பாசிபிள் டு டூ சம்திங். இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அவன் சரியாக பயன்படுத்திக்கலை. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது, அவன் விட்டுட்டான். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னை பொறுத்தளவுக்கு பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் கேள்விக்குறி. அட் த சேம் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானா இது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளை நாம் எக்யூப் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இல்லைன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுங்கிறது உங்களை லிஃப்ட் பண்ண லிஃப்ட்டில் ஏறி வர வேண்டிய காலம், கதவை தட்டதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் காம்படிஷன், ஹியூஜ் பாப்புலேஷன், நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி, இன்றைக்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்கள் தேடி போக வேண்டிய காலத்தில் தான் இருக்கிறோம் நம்ம. நான் சொன்னேன் இல்லையா, தமிழனுக்கு ஒரு குணம் உண்டு. ஒரு குணம் இல்லை, நிறைய குணம் இருக்குது. நேர்மை, உழைப்பு, வாக்கு தவறாமை, மதித்து நடத்தல், மானம் பெரிதென்று நினைத்தல், அறம் சார்ந்து வாழ்தல், அறத்தை போற்றுதல், இப்படி நிறைய குணங்கள் இருக்குது. ஹானஸ்டி இஸ் அவர் ப்ராப்பர்ட்டி. தட்ஸ் வை த ஹோல் வேர்ல்ட் கம்ஸ் ஃபார்வர்ட் டு என்கரேஜ் அண்ட் அக்செப்ட் அஸ். ஓகே, ஒரு முக்கியமான விஷயம், எஸ்பெஷலி தமிழ் கம்யூனிட்டியை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா, நம்ம மேஜராக ஒர்க்கிங் கிளாஸில் தான் இருந்திருக்கோம். We are slowly moving forward to entrepreneurship. Entrepreneurship அப்படிங்க சொல்லணுன்னாக்கா சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ்லேருந்து நீங்கள் எதாக இருக்கட்டும், we are slowly moving. தமிழியன்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் வேலைக்கு போகணும். அது ஒரு காலம். இப்போ எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்க. ஓகே, பிகாஸ் தே ஃபவுண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். அது மாதிரி நம்ம திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. 8 திசையும் சென்றோம், 8ஆவது திசைக்கும் நம்ம சென்றிருக்கோம். இந்த உலகத்தில் நாம் இல்லாத இடமே இல்லை. மூளை முடுக்கெல்லாம் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். அதை நம்ம வென்றிருக்கோம். வி ஆர் லிவிங் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கண்ட்ரீஸ். இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, சீட்டா இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பிரிண்டர் ஆன் லேண்ட் அட்டைனிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் 80 miles per hour. Why sprinter? We are also like a cheetah. அதாவது லாங் டிஸ்டன்ஸை குறைந்த கால அவகாசத்தில் ரீச் பண்ணணும். நம்மளும் ஏன் சீட்டான்னு சொல்கிறோம்? நம்மளும் we are also like a sprinter. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பிஸ்னஸை பற்றி திங்க் பண்ணுறது at the age of 35 to 40. ஒரு 50 வயசு 55 வயசு வரும்பொழுதெல்லாம் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுது. அப்போ ஒரு பெரிய லெவலில் அடையிறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடிய அவகாசமும் சின்ன பீரியட் தான். அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வர்றது இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சதை பகிர்ந்துக்கிட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறத ஒரு டூலாக வச்சுக்கிங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம நிறைய பேருக்கு உதவ முடியும், நிறைய என்டர்பிரனர்களை உருவாக்க முடியும். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட், இஸ் எ மார்வாடி. அவர் பையனை பேசிக்காக அது யூஜி டிகிரி ஒன்று முடிச்சுட்டு என்னை கூப்பிட்டார். இதுமாரி தம்பி யூஜி படிச்சுட்டான், என்ன செய்யலான்னு சொல்லு மதி அப்படின்னா. நீ வெளிநாட்டில் இருக்க அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், எம்பிஏ படிக்க வைங்க. எம்பிஏ படிச்சுட்டு நான் சொன்னேன், பெரிய பெரிய கம்பெனியில் வேலைக்கு போகலாம். அது வேண்டாம், வேறு என்ன செய்யலாம்? பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். அவர் என்ன சொன்னார், பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஏன் படிக்கக்கூடாது? நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ்க்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை சொல்ல வரேன். அவங்க வேலை கொடுக்கறதுல குறியாக இருக்காங்க, நம்ம வேலை பார்க்குறதுல தான் நம்ம குறியாக இருக்கோம். அந்த ஜீனை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு எல்லோருடைய ஒற்றுமை தேவைப்படுது. எதுவும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா நம்ம தாத்தா வேலை தான் பார்த்துருக்கார், நம்ம அப்பா வேலை தான் பார்த்துருக்கார். நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த ஜீனை மாற்ற முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்.
ஓகே, இறைவனோடால் நடக்கட்டும். அடுத்த தலைமுறை வந்து கண்டிப்பாக தொழிலையும் தொழில் சார்ந்தும் கொடி கட்டி பறப்பாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும். அதுக்கான விதைகளை நாம் இப்போவே போடுவோம். பணம் 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 இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் நாம் வந்து யுஏஇயில் நம்ம இருக்கிறதே பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யுஏஇ என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு புண்ணிய பூமி. ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் அது ஒரு சொல்கிறேன் இல்லையா, நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எந்த கண்ட்ரின்னு நான் சொல்ல விரும்பலை. அட் த சேம் டைம் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ண ஆசைப்பட்றேன். ஒரு கம்பெனி, மருந்து கம்பெனி, ஏன்னா ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இங்கே வந்து பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது யுஏஇயில். அப்போ ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, R&D வச்சு ஒரு ட்ரக்கை கண்டுபிடிக்கிறான். ட்ரக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அதை பேட்டன் ரைட்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அந்த ட்ரக்கை நான் 10 வருஷத்துக்கு நான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன், நான் தான் சேல் பண்ணுவேன். அப்படி நீ சேல் பண்ணால் எனக்கு ராயல்ட்டி கொடுத்துட்டு நீ சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறான். எத்தனை வருஷத்துக்கு? 10 வருஷத்துக்கு. இன்றைக்கி நடைமுறையில் உள்ளதை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் 20 years. ஓகே, மற்ற கண்ட்ரிங்க வளரக்கூடிய நாடுகளோட ப்ரெஷரில் அதை 10 வருஷமாக குறைச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆம்பிசிலின், ஓகே, 10 வருஷம் அவனுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. அவன் தான் கண்டுபிடிச்சான், அவன் தான் யூஸ் பண்ணணும், அவன் வைக்கிறது தான் ரேட்டு. ஓகே, நான் அவங்க யாராவது ஒரு கம்பெனி அவன்கிட்ட வாங்கி பண்ணாக்கா நிச்சயமாக அதோட காஸ்ட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். இந்த 8வது வருஷம் 9வது வருஷம்னு வரும்பொழுது வாட் ஹேப்பன்ஸ், அவன் அதை விட சுப்பீரியர் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறான். ஹீ மூவ் ஃப்ரம் ஆம்பிசிலின் டு அமாக்சிசிலின். ஹீ மேட் எனஃப் மணி டு அட்வர்டைஸ் ஹிஸ் பிராண்ட்ஸ், his drug, himself saying to the market that this is olden drug. Which one? Ampicillin. Now, doctors, please prescribe amoxicillin because amoxicillin is the superior drug. ஓகே, ஆனால் அந்த ஆம்பிசிலின்லாம் எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வளரக்கூடிய நாடுகளுக்கு போய் சேருது. ஆஃப்டர் 10 years வளர்ந்த நாடுகள் யூஸ் பண்ணுறது அமாக்சிசிலினாக இருக்குது. எகெயின் பேட்டன் ரைட்ஸ்குள்ளே கொண்டு வரான். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிஸ் ஆகுது நிறைய கம்பெனிக்கு. அவன்கிட்ட வாங்கி விற்கணும்னா விற்றுக்கலாம். எகெயின் ஏழை நாடுகள், வளரக்கூடிய நாடுகள் உட்காந்துருக்காங்க. எப்போ 10 years வரும்? 8th years 9th yearsல என்ன பண்ணுறான்? எகெயின் அமாக்சிலினோட சுப்பீரியர் நார்ஃப்ளாக்சசின் கொண்டு வரான். நார்ஃப்ளாக்சசின், சிப்ரோஃப்ளாக்சசின், ஓஃப்ளாக்சசின், இப்படி நிறைய நாடுகள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் ஏன் யுஏஇயில் இருக்கிறதே பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னாக்கா, அதாவது சாதாரண மனிதனுக்கும் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. சட்டம் பாதுகாக்குது. சேஃப் அண்ட் செக்யூரிட்டியாக நம்ம தொழிலை தொடங்கலாம். அதுவே பெரிய அட்வான்டேஜ். ஓகே, ரானிட்டிடின் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்டி அல்சர் ட்ரக் நிறைய கண்ட்ரி பேன் பண்ணி பல வருஷம் ஆகுது. சில கண்ட்ரியில் இப்போ தான் பேன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எகெயின் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டீப். ஏன்னாக்கா ஏழை நாடு, வளரக்கூடிய நாடு, வளர்ந்த நாடு. ஓகே, அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த கண்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் எதில் வேணுமோ, எப்படி வேணுமோ வளரணும்னா வளரலாம். அவ்வளோது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்கு. ஐ வில் கம் டு த பாயிண்ட். ஓகே, அரவுண்ட் 80s டைம் ரிலீஸ் டெக்னாலஜி வாஸ் இன்வென்டட் பை, அது வாட் இஸ் டைம் ரிலீஸ் டெக்னாலஜினா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே எனி பிராண்ட் நேம். ஐபுருஃபன், டிஆர் டைம் ரிலீஸ்னு அர்த்தம். எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் ரிலீஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, இது மாதிரி எஸ்ஆர், டிஆர், ஓஆர், பிஆர் நிறைய இருக்கும். மீனிங் என்னென்னா, that technology was invented by 3 people, Arnold, Goldman and Dr. V.C. Nannapaneni Chowdhury. The company based in Hyderabad, NATCO, Non-Resident American Technology Company. அதில் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம், இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சி
பேட்டர்ன் வாங்கினோம்னா day one I will introduce in India. அதுக்கு அக்ரி பண்ணி அதை எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்தாங்க. அதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா 3 மாத்திரை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு 2 மாத்திரை எடுத்துகிட்டா போதும். இட் இஸ் அவாய்டிங் ட்ரக் டம்பிங். ஓகே, ஓகே, 1 minute சார், ஒன்லி 1 minute எக்ஸாக்ட்லி. எகெயின் UAE ஒரு புண்ணிய பூமி. இங்கே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டூரிசம், இ-காமர்ஸ், ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, இதை மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உள்ள ஃபீல்டு தான். இதுக்கு 40-50 ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்குது. பர்டிகுலராக உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, துபாய் மல்டி கமோடிட்டிஸ் சென்டர், தே ஆர் டூயிங் வெரி வெல். ஓகே, உங்களுக்கு வேணுங்கிற அனைத்து பாதுகாப்பும் சட்டங்களும் இருக்குது. இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தெரியணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அறம் சார்ந்து வாழ கற்றுக்குங்க, சகோதரத்தை போற்றுங்கள், அன்பை விதையுங்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஊரு விட்டு ஊர் வந்து இங்கு வந்து வேலை தேடுறவங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கும் எங்கள் ஊர் 4 ராஜாக்கள் இவங்க. நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் எல்லாருக்கும். அண்ட் இவங்களை கௌரவிக்கிறதுக்கு அழைக்கிறேன் மிஸ்டர் விடுதலை, ஃபார்மர் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் தமிழ்நாடு, டாக்டர் A. தியாகராஜன், சீனியர் அட்வொகேட், சென்னை. We have successfully completed our session and we will have 15 minutes tea break after this, just 15 minutes. Thank you so much once again. So now it's time for tea coffee break. 15 minutes from now. கான்ஃபரன்ஸ் வந்தவங்களுடைய செக் அவுட் டேட் இன்றைக்கி. ஸோ செக் அவுட் டைம் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் எஸ் ப்ளீஸ், உங்களுக்கு ஒரு 2 hours பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் குயிக்காக போயிட்டு உங்களுடைய செக் அவுட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸில் குயிக்காக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். லன்ச் பிரேக்கில் இப்போ கிடையாதுங்க. ஸோ லன்ச் டைமில் நீங்கள் லன்ச் டைமை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய செக் அவுட்க்கு. ஸோ அதுக்காக 2 hours பெர்மிஷன் எடுத்திருக்காங்க.
coffee break is done. வெளியில இருக்கிறவங்க தயவு செய்து உள்ள வாங்க. Requesting everyone to please enter the hall. We are getting into our next session. Requesting everyone to please come inside. எல்லாரும் தயவு செய்து உள்ள வாங்க. வெளியில நிக்கிறவங்க please come inside. Requesting everyone to take your seat. Make yourself comfortable. We are getting into our next session. When you get your next big idea, say sparkly ketchup. Grandma. Requesting everyone to come inside, please. We are going to start our next session. வெளியில இருக்கிறவங்க தயவு செய்து உள்ள வந்து உட்காருங்க. எல்லாரும் உள்ள வர சொல்லுங்க. வணக்கம். அடுத்த அமர்வுக்கு தயாராகுங்கள். ஐ எம் இன்வைட்டிங் டாக்டர் அம்பாசிடர் மகாலிங்கம், மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம், வெங்கடாச்சலம் முருகன். யார் பாருங்க. கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க சார். செக்ஷன் 14, Poverty Alleviation through Corporate Social Responsibilities, NGO Contributions, Migrant Workers Issues. Chair, Ambassador V. Mahalingam, IFS retired, former High Commissioner of India to Guyana. Speakers, Mr. Venkatachalam Murugan, IFS Chief of Branch Secretariat of MEA, Government of India, Chennai. Dr. R. Meenakshi Sundaram, Advocate, Chennai. Mr. Azmi Amir, President at OUC with Liverpool John Moores University, Doha, Qatar. சார், அனைவரையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். திரு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். எவ்வளோ 5 minutes? Ladies and gentlemen, at the outset I would like to thank Dr. V.R. Sampath, the captain of the ship which sails for more than 9 times this conference. This is the second time. And one more thing I would like to say is, only 10 years ago, before this conference, on similar conference only, I made my first maiden speech. So I am glad that he is giving opportunity continuously to address the audience on various topics. This time, he pushed me from
My usual topic is international law into the corporate social responsibility. And I am glad in one way, that is to share my view on corporate responsibility for the reason that everybody says that corporate responsibility is a good thing and it is beneficial to everybody and all. But nobody talks, and to my knowledge, I have not come across any paper presentation or anything in respect of the critical view on the corporate social responsibility. I am basically a tax lawyer, and the tax is levied by the government to collect from the people at large, and they spent on the welfare of the people. This is a new law that happened in 2013 that is coined with the word corporate social responsibility. The importance is the government delegated its important responsibility, that is alleviation of poverty and providing education and employment and various aspects, that is referred to in Schedule 7. And I am glad that my another colleague, that is Mr. Ramachandran, auditor, who participated in the earlier proceedings, have given clearly the object that is which the corporate social responsibility is given. My object is this corporate social responsibility is not a mere delegation of responsibility on the corporate sector, but also with a defined goal that this corporate sector, who has got certain income, that is, if it is with regard to turnover, 500 crores, profit and service sector, in all these things that is again defined under the Act, they fix the responsibility by way of additional expenditure, that is 2% of the income. Here, the companies throughout, we say that they are liable to pay the maximum rate of 30%. But this new legislation that comes under in 2013, that imposes an obligation with a new name, that is corporate social responsibility, by which they fix 2% of their income, turnover, etc. should be spent for the list of activities that is enumerated in Schedule 7. Why I said was, the name that is corporate social responsibility is a misnomer, and it is an indirect tax that is levied by the government on the companies who are making more money or who are having turnover is more. Here, the object of this delegation is to monitor or to delegate the responsibility of the government on the individual corporate company whose primary object is only making profit. In the course of making profit, normally the big company that is enumerated in the last 20 years spend some money on the welfare of the expenses. In my experience dealing with a number of companies, all companies are spent on the welfare measure to their employees, which will indirectly induce them to contribute more service to those companies only. In such circumstances, the Government of India came out with a new concept that is called social responsibility, to fix on the companies who are making profit alone so far. The companies who are making profit so far, using the resources that is abundantly available and that is belongs to the government. Say for example, internet you take for example, there is no investment excepting the technology. Now without internet you cannot imagine to live in this world. But with that technology, there are so many people and so many sectors are being benefited. Like this, many of the source or raw material that is abundantly available without value, and those used by these governments, the corporate sector, are called upon to pay by way of 2% of their money to the people in turn. The government also defined Chapter 7 that these are all the things that is to be done. One of the important and the topic that is given for us also is poverty alleviation through corporate sector. There are many other things are there, and one other thing that is important is about the protection of the environment. You all know, to my knowledge, among the world, one of the best climate and 1 clock time is available only in India. Throughout India you travel, you need not adjust your watch at all. Whereas if you go to any other country, you will have to change the watch timing, etc., etc. As far as we are concerned, our damage
to the environmental or forest and other things are minimal in nature. However, the responsibility or the blame that we are shouldering, that we are also party to the eradication and disaster of the natural environmental is more. One of the glaring examples you all would have come across is about the cracking of crackers during Deepavali season. In many, many countries, even today, they are bursting crackers on special occasions, whereas in India, the Supreme Court specifically stated and banned that crackers should not be burst in, even though on Deepavali occasion, and that too only for a specified time. Like that, there are so many things we are doing it. So the basic object or the purpose for which these things were done is to see that the corporates are spending more money apart from their welfare or their allowable expenditure under the Act. See, under the Income Tax Act, certain expenditure which is spent by the corporates are allowable as a business expenditure. But here, such is an additional 2% is provided to them to spend not for the welfare of the people, but either not for the welfare of the employees or to the benefit of the company as such, but the money should go to the general public. The public at large socially should be benefited even though they are not contributor in any way to the welfare or the development of the company. In those circumstances, it is specifically stated that elevation of poverty is very important. I am trying to say how that is lacking because as far as the provision and the other things are concerned, my auditor, Mr. Ramachandran, has elaborately dealt with it. But the area that is not, this thing is done there, I am part of one of the NGO organization which promised and working for more than 2 years to restore all river beds and connection in Chennai up to Gumdipundi. And for the past 2 years, they are working so hard with IFS forest officials and other people and all. But when they go for implementation, they don't have legal force. There is no binding for the other government department to accept their suggestion or to cooperate with them. If they go there, the local people and government authority, they say that, sir, what money you want to spend, sir? Sir, we want to spend 50 lakhs. Also, first you go and spend it, then you go out, sir. Then we asked why, what happened to the rest? They said, we will take care of the rest of the work, sir. You finish your 50 lakhs. You said you want to spend 15 lakhs on the river cleaning. You go and do it and go out. In Adayar River also, we had the same problem. Everywhere when we go, the government officials are telling that what money the NGOs want to spend, ask them to spend and go out. See, the important factor that is missing in the corporate social responsibility field in respect of people who contribute, who are forced to contribute, who is obligated to contribute, it is a mandatory requirement for running their company, are not socially protected to go and spend the money for the welfare scheme that is contemplated under Schedule 7 of the Act. Especially with regard to the one of the factors, protection of the old environment and other things. If you go there and do it, the government mechanism is not cooperating much. As far as recently I come across one of the notifications that is in UAE, wherein His Highness has created a separate fund. The companies are required to contribute into those funds only. Then the fund will be administered by His Highness, and so that the money will be distributed with legal force. Suppose a river is to be cleaned properly, if a scheme is appointed by the government, if the money comes into the government fund, it is easy for the government to do the work in that field. Whereas no such thing are available under the Companies Act, which deals with specifically under the corporate social responsibility. And one other factor is with regard to education and other elevation of poverty. You are know fully well the education is either done by the government schools or mostly done in the private sector. In those circumstances, these companies, how do they spend money on providing education is a $1 million question that is not properly explained. And many, many other things, the old environment to be protected, how they will do it, it's all under the government control. What is that they can do? Nothing is there. But why I said it's a mandatory requirement, it's a misnomer is,
It is not as if the corporate are required to spend the money. If they don't spend the money, that money or that portion of the unspent money must be deposited into the government account under the Prime Minister Relief Fund or the fund that is created and worked under the state government. And one other important thing is, if the private companies, if they are not spent this money, then there is an penalty provision under which they are liable to pay not less than 50,000 rupees as penalty, and the directors in charge must go before the jail for imprisonment. With all this factor in mind, my opinion is this corporate social responsibility, even though put in motion by the Government of India, requires a lot of modification so as to give a legal framework, binding nature, that is the private sector to work along with the government must be specified. If a fund is to be utilized for a particular purpose, as provided under Schedule 7, the government machinery also must cooperate. But for the government machinery to cooperate, or the obligation imposed upon the government to cooperate with the private sector who are spending money under the CSR scheme, the success of the scheme is very limited. I don't want to say much on the lapses on the other side, on the side of the companies, but misusing this fund also. But most of the big and multi-level companies are taking the CSR matter seriously, and they are doing it. In one factor where there is a misuse, since I have come across, I am telling you, one company, big company is donating the big money to the other corporate sector, and that corporate sector is giving money to this corporate sector, and both the people are benefited. 2 days ago, I came across a SMS message from a big hospital in Chennai stating that before 31st March, we are ready to surgery of any children before the age of 0 to 16 years. Before 31st March 2013, hardly 15 days. I do not know where from they got the CSR and funds and what they are going to do, all these things. All these things, to my knowledge, go to strengthen the hands of the private sector in place of the government, and a day is not far off the private sector will play a major role in functioning of the government sector. I thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Meenakshi Sundaram. I am requesting Mr. Amir, President of OUC with the Liverpool, London, Morris University, from Doga. I got an information from my good friend Mr. Gopal Balasubramanian. He is a wonderful speaker. Also, he is having a multiple talent in many activities, education, business, NGO. Welcome, Mr. Amir. Thank you very much, sir. Thank you very much for the opportunity, Dr. V.R.S. Sampath. Most of you, or all of you, may not know me at all. You may not have seen me anywhere. So, my name is Azmi Amir. I'm the founder and president of Liverpool John Moores University in Qatar. We are an extension of the parent university in Liverpool in England. It started with just me and a laptop 4 years ago, and today we have more than 500 students, 100 staff members, including academics and non-academics, and we just had the third graduation last week. We have graduated more than 200 students, and we are growing. Myself, I grew up in Sri Lanka, studying in Tamil medium. I used to be the debate captain of my school, used to write a lot of Tamil kavidaigal. Then I studied in England, moved to Australia, and lost touch with the language. I speak Tamil at home, but I was planning to speak in Tamil in the stage, but I'm not confident enough at the moment, unfortunately. This is an opportunity I got after 25 years to stand on a stage which holds Tamil, Thai as the chair. So I'm so privileged, and I hope that my engagements with the language and the community will be more. You must be wondering, what is this guy doing in this session? He should be in the education session. I hope you'll find the answer by the end of my presentation. So, ladies and gentlemen, poverty is a major issue that afflicts our world, and it is a challenge that we must confront with determination and commitment.
The good news is that we have the tools to fight poverty, and two of the most powerful weapons in our arsenal are education and technology. In the next 5 minutes, I will explain why these two factors are critical in the fight against poverty and how we can harness them to create a more just and prosperous society. First, let's talk about education. Education is the cornerstone of human development, and it is a powerful antidote to poverty. When people have access to education, they can learn the skills and knowledge needed to secure better paying jobs, start new businesses, and make informed decisions about their lives. Education also helps to break the cycle of poverty by providing children with the tools they need to succeed in life. In investing in education, we can empower people to create better futures for themselves and their communities. But education alone is not enough. We also need to ensure that people have access to the tools and resources they need to thrive in the digital age. That's where technology comes in. Technology has transformed our world in countless ways, from enabling global communication to advancing medical science. It has also created new opportunities for people to learn, work, and connect with others. By leveraging technology, we can create innovative solutions to the challenges of poverty and inequality. One example of how technology can be used to fight poverty is through online learning. With the rise of e-learning platforms, people can access quality education from anywhere in the world. This is particularly important for people who live in remote or impoverished areas where traditional educational opportunities may be limited. Online learning platforms can provide access to courses, training programs, and certifications that can help people develop new skills and pursue new opportunities. Another way technology can help fight poverty is through the use of mobile devices. Mobile phones are available in many parts of the world, even in areas where other forms of technology may be scarce. Mobile devices can be used to deliver educational content, provide access to financial services, and connect people with job opportunities. By leveraging mobile technology, we can create new opportunities for people to improve their lives and break the cycle of poverty. Of course, technology is not a sole savior of poverty, and there are challenges that must be addressed to ensure that everyone can benefit from these advances. For example, access to technology and digital literacy can be a barrier for some people, particularly in low-income communities. It is important to ensure that everyone has access to the tools and resources they need to take advantage of these opportunities. In conclusion, education and technology are powerful tools in the fight against poverty. By investing in education and leveraging technology, we can create new opportunities for people to improve their lives, break the cycle of poverty, and build more prosperous and just communities. It is up to all of us to work together to create a world where everyone has the opportunity to thrive. I'm not going to say thank you. Was it a good speech? Is it not bad? Right. The funny part is I didn't write it. I didn't even think it. I didn't think of any of the words in this. Today when I was in the breakfast, I opened an AI tool and I input asking for the AI tool to give me a speech which I can deliver within 5 minutes about poverty and mention about education and technology. It took 20 seconds for the ChatGPT to generate this speech. So, let me start my speech then. Okay? If AI can give me a speech perfectly for 5 minutes with all the ingredients required, at a very good, for 20 seconds, it's amazing. I think I'm proud of it, right? This is the world that we have entered into in 2023, right? So when we talk about poverty alleviation, if we continue to think based on the past experience of poverty, the dimensions that we have seen about poverty, we are in the wrong path. If we continue to do the same things that we have been doing in the last several decades to alleviate poverty, we are going to fail. So that's what I'm going to talk about. I will still finish within my time frame. I will not exceed it. Imagine this. Our respected A.R. Rahman sir may not have a job in the future if the AI starts making music
if it becomes smarter than the human, right? Teachers will not have jobs because all the teaching is going to be done by the AI tools and the robots. This is where we are going. Lawyers will not have their jobs either because all the legal advice will come from AI tools. Imagine the kind of poverty we are going to have. Most of the people in this forum, including myself, may not have a job in the future where AI will take over the transformation. So if I don't have a job, right, I'm going to be somewhere in the poverty line. It might not be the $2.50 line, but I will have struggles. I might have mental health issues because I got nothing to do, right? The Professor Kaku, who is a renowned professor at the New York City College, he's a futurist. He talks about future. He talks about technology. He promotes technology. I was listening to a video of his statement about the future technology. He said, in our own language, I would say, microchips will become less than 1 or 2 rupees in the future. And these microchips will be in our contact lenses. We won't have screens in front of us. So a student who comes to an exam looks at the exam paper and will blink, and he'll have the answers in front of him through his contact lenses. This is the future we are going into, right? So doctors, we might not have to make appointments and go and see doctors. We might go into an AI tool, give the symptoms in, or it might even sense everything from our body, give us the prescription, and we'll get our medicine delivered to our home. I can go on, and it's a very interesting concept. And in that world, what is poverty going to look like? Today, it's about hunger. Today, it's about not having access to basic education. Quality education is another problem. Basic health is a problem. All these different factors create poverty, right? And hopefully by 2050, we may not have the problems driven by these issues at this scale. Probably the problems could be access to technology. Would we have access to the contact lens that will give us the answers for everything? That could be an issue we might face. The drivers of the future poverty could be completely different. Access to knowledge. How are we going to make knowledge accessible? I don't think in 2030, students will pay the amount of fees that they're paying to the universities today to get a qualification. They might have all the required knowledge in their fingertips or in their eyeballs, like Professor Kaku mentioned. How are we going to make this education accessible? How are we going to enable these next generation to interpret the knowledge that they have to useful information, useful decisions for the community? And these could be the drivers of poverty in the future. So, for me, the humble opinion that I want to share today is that, of course, we have to deal with the poverty that we face today in the most practicable way and alleviate poverty from this world completely. Poverty is all different dimensions of poverty: hunger, inequality, all sort of poverty drivers should be alleviated from the community. But we, as leaders, we got to transform ourselves to be able to think about the poverty of the future and prepare ourselves and our future generations for it. This is what education should do. This is why I chose this session instead of the education session, right? We are dealing with a huge problem, the problem of sustainability. Right? The future sustainability of our communities depend on how we communicate our messages to the next generation in terms of being compatible with the future. If we don't do it effectively, if we continue to provide education the way we have been providing it for the last hundreds of years, we will fail as a community in the future. So here's the solution. The proposed solution is we, at the moment, have to produce the leaders of the future who will think about a sustainable future. Leaders who will think about the problems in the form it's going to emerge in the future and be able to deal with it. Not leaders who will think about money and short-term results. So my university is dedicated for this cause, and I call the purpose of the existence of my university as incubating positive minds
for a sustainable future. Hopefully, we will together achieve it. Thank you very much, VRS sir, for the opportunity. Thank you very much. Oh, hold on. I got one more thing. I just, hope it will be interesting for you guys. While I was sitting there, I thought, okay, I'm going to talk about something and I'm going to deliver my opinion about future and poverty, right? I asked the ChatGPT, what would poverty look like in 2050? Here's the answer. It's very short. I'll read it for you. It started like this. As an AI language model, I cannot predict the future with certainty, AI. But I can offer some possibilities based on current trends and projections. In 2050, poverty may still exist in many parts of the world, but the nature and extent of poverty could differ from what we see today. Here are some potential factors that could shape poverty in 2050. Climate change. If current trends continue, climate change could worsen, leading to more extreme weather events, rising sea levels, and widespread food and water shortages. This could exacerbate poverty in already vulnerable areas and create new pockets of poverty. Technological advances in automation and artificial intelligence could result in job losses and greater income inequality, which could contribute to poverty. However, new technologies could also create new opportunities and improve access to education. Demographic shifts, aging populations and declining birth rates in some countries could strain social welfare systems and exacerbate poverty among the elderly, which is us in the future, right? Meanwhile, rapid urbanization and migration could create new challenges for poverty alleviation efforts. Lastly, economic globalization. Globalization may continue to lead to the concentration of wealth and power in the hands of few, creating greater inequality and poverty in some part of the world. However, it may also lead to increased trade and economic growth, which could create new opportunities. Overall, this is what an AI tool thinks about poverty as well. For your information, try it out. Thank you. Thank you, Mr. Amir. Next, Mr. Venkatachalam Murugan, IFS officer, Chief of Branch Secretariat of Ministry of External Affairs, Government of India, Chennai, will present a speech through online. Respected Chair, Ambassador V. Mahalingam, respected Dr. Meenakshi Sundaram, respected Mr. Karthikeyan, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure and honor to participate in this session on corporate social responsibilities and migration. I would like to thank the World Tamil Conference for providing me this opportunity to share my views on Indian migration. Since it's economic conference, the discussions on migration would be very important because in economics, we say there are four important pillars of factors of productions: land, labor, capital, and entrepreneur. And if we don't discuss about labor, the economic conference will not become complete. So let us discuss about Indian migrant laborers. India has a significant footprint in the global migration ecosystem. Throughout the history, Indians keep on migrating. Now we can find Indians everywhere, in every part of the world. The people, Indians, they migrated for different reasons. The reasons may be political, the reasons may be spiritual, the reasons may be trade purpose. But only during the British time, the people, Indians migrated for employment purpose. Earlier, if you see, the Roman Empire had an ambassador from Pandyan Kingdom. The Cholas in their trade missions to China. In the Guangzhou region, the Tamil traders set up their missions there, and they built a lot of some temples. So earlier the reasons were political or spiritual or economic reasons. Only during the British period, the Indians migrated abroad for employment purpose. The UK abolished the slavery in 1807. It created immense demand for labor. So the British devised a system called indentured labor system,
Through this system, the Indian laborers got a work permit to work in foreign land, particularly in their plantations in their colonies. What it created, the demand, the people kept on migrating, and it is estimated nearly 1 million people migrated from 18th century to till before India attained independence. After independence also, Indians kept on migrating abroad, particularly during the period 1980s. The people started migrating in large number, particularly to the Gulf regions. The oil boom in the Gulf regions actually attracted a lot of Indians. And the government of India side actually enacted a law called Immigration Act in 1983 that actually specified roles for all the stakeholders in the migration ecosystems, whether it may be labor, or it may be the Bureau of Immigration, or it may be a foreign employer or project exporter, or Indian missions abroad. So all the roles were specified in that Immigration Act. We and the Ministry of External Affairs give a lot of importance to the Indian issues of Indian migrant laborers abroad. We can say there are watershed moments in the migration ecosystem in India. Recently, in 2014, the e-migrate system was launched. That e-migrate system is a kind of, it brought all the stakeholders, which I mentioned earlier, to the digital platform. And if the migrant laborers, they want to migrate, they don't need to come to any government office. They can apply online and they can get the immigration clearance online, and they can go to the airport. In that immigration system and the Bureau of Immigration is integrated online, and so that it was applied online. Earlier they used to visit the Protector of Immigrants office. Now there is no more such difficulties for the Indian migrant laborers. The other important landmark achievement was actually merger of Ministry of Overseas Indian Affairs with the Ministry of External Affairs. Because of that act, actually, a lot of coordination happened very effectively, so that a lot of activities are done very smoothly. Currently, there are two big divisions in Ministry of External Affairs look after the Indian migrant laborers. The first one is the Protector General of Immigrants Office. That office actually takes care of the issues of migrant laborers in coordination with the Protector of Immigrants offices all over the country. The second division in MEA is the Overseas Indian Affairs, that's actually a policy division. Apart from this one, the government of India, we can see throughout throughout it has taken several initiatives. Every Indian embassy abroad, they have Indian community welfare wing, and that takes care of Indian laborers abroad. And if any domestic workers, particularly the female workers going abroad, they have to get the attestation from Indian embassies. Then only their work will be regular, they will be allowed to work abroad. Apart from that, the Indian ambassador has open house sessions in embassy, so that any Indian laborer or Indian national, they can go to meet him during that open house sessions. So we are very happy that we extend our all possible helps to Indian laborers abroad. In MEA, we can actually, we do a lot of things that we can easily, I would say that we can categorize this kind of schemes under three major categories. The first one is the Indian finance. The first category would be the financial assistance. The second category would be the insurance. The third category would be training. Under financial assistance, I would say the Indian Community Welfare Fund. It is a very important initiative that the Ministry of External Affairs has taken. This fund is available to all the distressed Indian nationals abroad. Once that the Indian nationals face the difficulties, and they can actually seek assistance from this fund, and peoples of Indian origins and OCA holder, they cannot get assistance from this fund. How this fund is operated? Let me tell you. When Indian nationals abroad, they don't go to, particularly the Indian migrant laborers, when they go abroad,
they go without knowing full living conditions of that particular country. So they'll end up with a lot of problems. The main problem they are facing is actually boarding and lodging. Once they lose their job, they are actually left in the country without any boarding and lodging facilities. So this fund can be used to provide that facilities. And many nationals end up not cooperating with the foreign living conditions. So what they do, they would like to come back to India. So the repatriation assistance is also provided under this fund. Apart from these two major categories, this fund can be also used for medical assistance, because the accident may happen, people may become ill. So they can approach Indian embassy to take assistance from Indian Community Welfare Fund. The car toll bits, somebody dies there, and this fund can also be used to bring the mortal remains back to India. It is very difficult to give financial assistance to all Indian migrant laborers abroad. So there is another scheme that actually the government has released. It's the Pravasi Bharati Bima Yojana. It is an insurance scheme, just very nominal premium of 275 rupees and 375 rupees. This fund can be used for many purposes, like repatriation of mortal remains and medical assistance and financial assistance, and also even medical assistance for family can be also provided under this Bima Yojana insurance scheme. The third one that I would like to mention that Government of India has initiated is the training program. It is called Pre-Departure Orientation Training Program. It is a kind of soft skill training program, because many Indian laborers, when they go abroad, they just go, as I told you, without fully knowing the living conditions in that particular country. So through this training program, we offer soft skill. We tell them about what is the living conditions abroad, what is the legal conditions, what is the language that is spoken, and what is the climatic conditions, and what are the cultural shocks they may expect, and we actually sensitize them about the cultural sensitivities in that particular country. This program is actually, this training program is implemented through pre-departure orientation training centers that we set up with the cooperation from the state governments. So that migrant laborers are asked to go to these centers and get this training, and we encourage them, all the migrants should actually get this training. There are two important things apart from that we have developed. One is the trainers manual, PDOT trainers manual. That actually made in local language, vernacular language, and it is actually given to the people who are training that migrant laborers. And for migrant labor themselves, we are providing training manual, that is PDOT training manual. It is a kind of handbook. It is also made in local languages, and migrant can just study what are the things that actually are important when they go abroad for working. Apart from this individualistic approach, Ministry of External Affairs has the institutional approach also at the policy level. The government is actually devising a lot of policy initiatives to tackle the migration ecosystem. At the international front, we understand new migration corridors are emerging. In pursuit of better migration management, we have established institutional arrangements for labor migrations and professional mobility with new emerging destinations. For example, we have a India-European Union Common Agenda on Migration and Mobility. It provides a platform to understand the migration problems of our partner countries. Migration is a big issue in these countries. It is a political issue. They want to have orderly migration to tackle their demographic problems. This common agenda on migration and mobility provides better understanding, leading to mutually beneficial mobility partnership with several European countries, including Denmark, France, Germany, and Portugal. Negotiations are going on with other partner countries. The recent migration mobility partnership agreement with the United Kingdom encouraged the orderly migration among the skilled and talented sector. And the memorandum of understanding on specified skills workers with Japan provides a mechanism for sending skilled laborers in foreign specified sectors. It is not green everywhere.
we have a big problem in tackling illegal migrations. Earlier, the illegal migration used to be only in the unskilled sectors. Now, this problem is percolating to skilled labor also. Recently, Indian IT professionals faced problems in Thailand and Myanmar. And these people actually are promised that they will get employment in Thailand, but actually they were actually taken illegally to the Myanmar and asked to work in some kind of illegal ID platforms. These people are brought back by our missions in Thailand and Myanmar. And we keep on issuing advisories to tackle these kind of problems. So migration can be handled not only by the government. It needs multilateral cooperation from all stakeholders, particularly from the NGOs and trade chambers and other stakeholders. So I thank Tamil Economic Conference for giving me an opportunity to share my views on migrations, and I wish all the participants to have wonderful deliberations and discussions ahead. Thank you very much. பதினான்காவது அமர்வில் பேசிய அனைவருக்கும் நல்லதொரு பாராட்டுதலை கைத்தட்டலில் நல்ல பலமாக கைத்தட்டல் செய்து நிறைவு செய்கின்றோம். அவர்களை கௌரவிக்கின்ற வகையில் நம்முடைய இந்த அமர்வின் தலைவர் அம்பாசிடர் மிஸ்டர் வி மகாலிங்கம் அவர்கள் இப்பொழுது தலைமை உரையாற்றுவார்கள். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நேரமின்மை காரணமாக பொதுவாக அவர்களே என்று சொல்லுவதை நான் கொஞ்சம் நிறுத்தி நேரடியாக சப்ஜெக்டுக்கு வருகிறேன். இந்த விழாவினை நடத்தி வரும் டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத் அவர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்துகிறார் என்பதை பல பேர் சொன்னார்கள். அவர் ஒரு சிங்கிள் மேன் ஆர்மி என்று. உண்மையிலேயே அவர் சிங்கிள் மேன் ஆர்மி தான். As a diplomat, we have conducted many conferences and we know how much input goes into organizing such a massive conference. We have a backup of battery of highly skilled stenographers, officers who do work from behind us, and then we execute the conference. Whereas Mr. Dr. V.R.S. Sampath is a single man, I know. In fact, whatever help that he is getting is only through friendship, and there is no line of authority, and therefore it's not easy to conduct such a conference of this magnitude. One thing I have seen is he is a man of courage. நாங்கள்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும்போது ஃபஸ்ட்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினா அந்த கான்ஃபரன்ஸில் எவ்வளோ ஃபண்டு கிடைக்குங்கிறது முதல்ல ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு ஃபண்டு எவ்வளோ தருவாங்க அப்படிங்க. நாங்கள் 50 லட்சம் கேட்டால் கவர்மெண்ட்டில் 25 லட்சம் தருவாங்க. அந்த 25 லட்சத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் we will organize this conference. But he is a really man of courage. ஒரு பைசா கூட இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய கான்ஃபரன்ஸை அதாவது எனக்கெல்லாம் பக்கு நான் நினைப்பேன், எனக்கெல்லாம் அந்த உங்கள் மாதிரிலாம் நான் இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினேன் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் நான் செத்துருவாங்க, தூக்கமே வராது எனக்கு. ஆனால் அதை அவருடைய நிதானம் தவறாமை ஒரு கரேஜோடு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாருன்னா அது ஒன்லி விஆர்எஸ் சம்பத்தால் மட்டும்தான் முடியும், வேற ஆளே முடியாது. அடுத்தது when it comes to organizing skills, நாங்கள்லாம் எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பேட் எடுத்துகிட்டு அதில் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 50 புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். யாருக்கு என்ன வேலை தரணும், டெலிகேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அல்டிமேட்லி நீங்கள் யூ ஆர் அக்கௌண்டபிள், பட் டெலிகேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக போட்டு 50 பாயிண்ட்டாக போட்டு ஒவ்வொன்றா பண்ணுவோம். அவர் என்னன்னே தெரில, அவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எல்லாத்துலேயும் மனசில் அப்படியே he will be there, and I have seen him working and organizing this conference without having a single paper in his hand to note down
இதை செஞ்சு சிலதெல்லாம் லீனியராக செய்யணும், சிலதெல்லாம் வந்து அதாவது இதை செஞ்சுட்டு தான் அதை செய்யணும், சிலதெல்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக செய்யலாம். ஆனால் he will be doing all those things only through mental framework, and it is amazing, and he has got an elephant memory. It is impossible. I have never seen a person like him, who organizes conferences without having a single paper in his hand. அடுத்தது அவருடைய asset, the biggest asset for him is friends. And you all know, it is அந்த இன்ஃபார்மல் அத்தாரிட்டியில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி. somebody may ditch you at the last minute, but he always has a backup. If somebody is not able to perform, he will bring in a new person and he will do that himself or through that person. நான் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் அதாவது 4 to 5 கோடி ரூபாய் தேவைப்படும். நான் சொன்னேனே, ஆரம்பத்தில் ஒரு பைசா இல்லாமல் ஆரம்பிப்பார். ஆனால் ஓகே, ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க, பண்ணுறாங்க. பட் கடைசி வரைக்கும் இன்றைக்கி கூட இஸ் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் டு மேக் போத் ends மீட். வருவாங்க, நான்லாம் அவரோடு உட்காந்துருக்கும்போது யாராவது ஹோட்டல்லேருந்து வந்தாங்கன்னா மாட்டிட்டார் அப்படின்னு நினைப்பேன் நாங்கள். ஏன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாரோ தெரியல அப்படின்னு. ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ இஸ் தட் we should all, since we are all proud of this kind of a Tamil conference, we should back up and then provide whatever help that we could to ensure that he is able to organize this conference, the next conference and the next conference in a much better way. That's my request. And I would like to wish him all the very best, a good health and good frame of mind and good success in the future. Now let me come to the topic. In the topic வந்து poverty alleviation through corporate social responsibilities and NGO contributions and migrant workers issue. இது மூணையும் 3 பேர் பேசிட்டாங்க. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா, அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது ஒரு ஜஸ்ட் மியர் பொருளாதார வளர்ச்சி இஸ் நாட் இனஃப். இன்க்ளூசிவ் growth, அதாவது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைசி மனிதனையும் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி தன்னோடு இணைத்து செல்ல வேண்டும். ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சி வந்து ப்ராக்டிக்கலி நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் ப்ராஸ்பரிட்டி இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஷேர்ட். And to be specific, it is not shared to the extent that it is fair and just for the last man on the ladder. ஆனால் economic growth, அதாவது you can only share prosperity, you can't share poverty. So poverty வந்து நீங்கள் alleviate பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக there has to be growth, and that growth has to be enough to ensure that everybody gets some benefit out of it. சொல்லுவாங்க poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. இதை வந்து ஒரு ILO கான்ஃபரன்ஸில் ஃபிலடெல்பியா டிக்ளரேஷன் 1944 சொல்லியிருக்காங்க. யுனைடெட் நேஷன்ஸினுடைய ஒன் ஆஃப் தி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து பாவர்ட்டி. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கோலே. 17 கோலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோல் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் நோ பாவர்ட்டி. பட் பாவர்ட்டியை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்? ஆனால் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து ஒரு காலத்தில், அதாவது ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40% வந்து people live below poverty line. Today we have, the official statistics says something like 16% live below poverty line. இங்கே விஐடி துணைவேந்தர் இருக்கார். அவர் மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பேசுகிறப்ப வந்து கொண்டு வந்து கரெக்டான பக்குவமாக இணைச்சி பேசுகிற மாதிரி நான் இது வரைக்கும் யாரையும் பார்த்ததில்லை. இன்னும் எங்கள் டிப்ளமேட்ஸ் கூட நிறைய பேர் நல்லா பேசுவாங்க, பட் ஆனால் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாரு. அவர் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்காருங்கும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணவே எனக்கு பயமாக இருக்குது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியே போனார், நான் நினச்சேன் பரவாயில்ல, ஓகே போயிட்டார், நம்ம வந்து இஷ்டத்துக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிடலான்னு. இல்லை, I have to be very careful. நேற்று சொன்னார் அவர் சொன்னார் 1976 தான் சைனா வந்து குளோபலைசேஷன் ஆரம்பித்தாங்கன்னா நம்ம 1991 ஆரம்பித்தோம். 1976 நம்மளுடைய ஜிடிபி வந்து $206, சைனா வந்து 156. அதையும் நேற்று அவர் சொன்னார். இன்றைக்கி சைனா 12,550, நம்ம 2,250. நம்ம எங்கே இருக்கோம் பாருங்கள். இதுதான் எக்கனாமிக் க்ரோத். பட் எனிவே, நான் சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத் அலோன் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். இட் ஹேஸ் டு trickle down to the last man in the society.
இப்போ ஐ கம் டு திஸ் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நாம் படித்ததுலேயே கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னுடைய பர்ஃபெக்ட், அதாவது எனக்கு பிடிச்ச டெஃபினிஷன் என்னென்னா, கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் த வே மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசிஸ், business policies and management process are conducted aligning with these social objectives. அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியினுடைய டெஃபினிஷன். கார்ப்பரேட் சோஷியல் இந்த டாப்பிக்கை இதில் இன்க்ளூட் பண்ணினதே வந்து, அதாவது ஒரு பெரிய மகத்தான ஒரு வேலை. அதாவது டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத் இந்த டாப்பிக்கை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு. இன்றைக்கி கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி 3 பேர் பேசுகிறோம். ஒரு அட்வொகேட், ஒரு ஆடிட்டர், முன்னாடியே மிஸ்டர் ராமச்சந்திரன் பேசிட்டு போயிட்டார். இன்றைக்கி அதை வந்து நான் ஒரு டிப்ளமேட் அஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் நான் பேசுகிறேன். அதனால் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நான் வந்து நான் எம்பிஏ படிக்கும்போது அவ்வளோவா இல்லை. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பொதுவாக நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ ஒரு ஏதோ ஒன்று ஆரம்பித்தா நீங்கள் வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போங்க, அதுதான் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் தம் அலாங். அதுக்கும் ஒரு நேற்று வேந்தர் சொன்னார், வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் 9000 குழந்தைகளை, அதாவது அவர் வந்து இன்றைக்கி என்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டா, ஈவன் ஐஐடியில் கிடைச்சா கூட விஐடியில் கிடச்சிதுன்னா ஐஐடி விட்டுட்டு விஐடி வர்ற அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து அவருடைய ஸ்கூல், அவருடைய என்ஜினியரிங் ஸ்கூலில் தரத்தை உயர்த்திட்டார். ஆனால் அதோடு அவர் நிறுத்திக்கல. அவர் 9000 குழந்தைகளை, அந்த வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் குழந்தைகளை, அவங்கெல்லாம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போக முடியல, அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து உதவி பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அது வந்து திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் கயானாவில் இருந்தேன். கயானாவில் அதாவது ஃபாரஸ்ட் லாக்ஸ். கயானா வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் கண்ட்ரி. அது கயானா பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் வண்டர். அதாவது கடலுக்கு கீழே நம்ம ஒரு 500 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 500 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது கடல் அணை ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க. நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் கடல் தண்ணி மேலே இருக்குது, நீங்கள் கீழே இருப்பீங்க. அந்த தண்ணி உள்ளே வராமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் வந்து அந்த ஊரில் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம், ஆனால் ஆக்சுவலாக அமேசான் ரிவர் வந்து டசன்ட் ஆரிஜினேட், அந்த ஈவன் ட்ரிபியூட்டரி கூட கயானாவில் இருக்காது. அங்கே ஒரு 85% வந்து அன்டச்ட் ஃபாரஸ்ட். அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் லாக்ஸ் வந்து நிறையா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி இந்தியாவுக்கு தான், நம்ம தான் லார்ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டர் ஆஃப் கயானா லாக்ஸ். அந்த கம்பெனி, அதாவது நிறையா கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்க. சைனீஸ் கம்பெனி பண்ணுது, இந்தியன் கம்பெனி பண்ணுது, அந்த மாதிரி நிறையா மெக்சிகன் கம்பெனி கூட செய்யுது. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் தேர் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா, நீங்கள் மரத்தை வெட்டினீங்கன்னா மரத்தை வந்து ரீப்ளான்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அங்கே வந்து அமர் இண்டியன்ஸ்ன்னு இருக்காங்க. அவங்க தான் பூமி புத்திரான்னு சொல்லுவோம். மலேசியாவில் வந்து பூமி புத்திராங்கிறது ரொம்ப பாப்புலர். அமர் இண்டியன்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு மரத்தை, அதாவது அடர்ந்த காடு, அதான் சொன்னேனே வெர்ஜின் ஃபாரஸ்ட், யாருமே நுழைஞ்சது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் கோல்டு கிடைக்குன்னு கோல்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, கோல்டு மைனிங் பண்ணுவாங்க, லாக்ஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கே இருக்கிற பண்ணாங்கன்னா அந்த அமர் இண்டியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேர் லைஃப் கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டு. அவங்க வந்து இன்னுமே நேச்சரோட ஒன்றி வாழ்கிறாங்க. அவங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸே பார்த்திங்கன்னா, அதாவது அரைகுறையாக தான் இருக்கும். அந்த ட்ரெஸ்ஸே இலை தலைகள் அங்கே இருக்கிற அந்த லோக்கல் அவைலபிள் ரிசோர்ஸை வச்சு தான் அவங்க ட்ரெஸ் போடுவாங்க. அவங்களுடைய பிரதான வாழ்க்கை என்னென்னா வேட்டையாடுறது, காட்டிலிருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி பழைக்கிறது. அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணால் என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்காக அந்த கம்பெனி, எந்தெந்த கம்பெனி ஃபாரஸ்ட்லாம் லாக் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தே ஹேவ் பீன் கிவன் அ மேண்டேட், நீங்கள் இதை அமர் இண்டியன்ஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாவர்ட்டி வந்து அவர் நல்லா அழகாக டிஃபைன் பண்ணார். பட்டு எனக்கு நம்ம தமிழில் சொன்னால் உணவு, உடை, இருப்பிடம், இந்த 3 ஒருத்தனுக்கு இல்லைன்னா, ஃபுட், ட்ரெஸ் அண்ட் ஷெல்டர், இந்த 3 இல்லைன்னா அவன் வந்து ஹீஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டியில் இருக்கான்னு அர்த்தம். ஃபார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாட்டில் அந்த பிரச்சனை இல்லை. அதாவது நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம் வட இந்தியர்கள் வந்து வடக்கன்னே பேர் வச்சுட்டாங்க அவனுக்கு. வடக்கன்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்னு. வி ஷுட் பி வெரி ப்ரவுட். இன்றைக்கி யூஏஇயில் 1 மில்லியன் எமிரேட்ஸ் இருக்காங்க, 9 மில்லியன் எக்ஸ்பேர்ட்ஸ் வந்து வேலை செய்கிறாங்க. தட்ஸ் அன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். நம்ம வெளியூர்காரனுக்கு வேலை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
நம்ம ஊர் வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்கேன்னு நம்ம பெருமை பண்ணமோ தவிர அதை நினச்சி அது வந்துட்டு வடக்கிலிருந்து வந்து ஒருத்தன் வேலை செய்கிறானேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவன் இன்னும் மேனுவல் லேபர் தான் செய்கிறான், கட்டட தொழிலுக்கு போகிறான். அதாவது இருக்கிறதே ஹார்ட் கோர் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர் தான் வந்து அந்த வேலைகளை தான் வடக்கன் செய்கிறான். நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே சொஃபிஸ்டிகேட்டாக இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட எஜுகேஷன் லெவலும் வேறு. தமிழ்நாடுனுடைய எஜுகேஷன் லெவல் வந்து டெஃபினெட்லி ஃபார் பெட்டர். இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன சென்ட்ரலில் டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். அதையும் நேற்று சொன்னார் வேந்தர் விஸ்வநாதன். நம்ம லெவல் வேறு, அவங்க லெவல் வேறு. அவங்க இன்றைக்கி நம்ம 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த லெவலை விட கீழே இருக்காங்க அவங்க இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உணவு உடை இருப்பிடத்தோடு நிறுத்திடக்கூடாது. அதையும் வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் சொல்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் 7-8 கோல்ஸ் இதுதான் இருக்கும். ப்ரொவைடிங் க்ளீன் வாட்டர் டு ட்ரிங்க், எஜுகேஷன், ஹெல்த். இப்போ சாப்பாடு இருக்குது, உழவர் இருக்குது, வீடு இருக்குது. ஆனால் ஒரு பையன் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான், மெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான், நல்லா வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக நீட் அருமையாக வந்து ஒரு 95%, 98% வந்து மார்க் வாங்குறான். அதனால் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியல அப்படின்னா he is also below poverty line. That is how we have to look at poverty line. ஒரு ஊரில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லைன்னா they are below poverty line. அதே மாதிரி ஹெல்த், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரே ஒரு ஊரில் இல்லை, அவனுக்கு வந்து காய்ச்சல் வருதுன்னா அவன் வந்து இன்னுமே வந்து பழைய காலத்தில் இது பண்ண மாதிரி பட்டி போட்டுட்டு இதை பண்ணிட்டு பண்ணுறான்னா அவனுக்கு வந்து ஸோ தட் மீன்ஸ் தேர் பிலோ பாவர்ட்டி லைன். ஸோ தேர்ஃபோர் பாவர்ட்டி வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறேங்கிறத பொறுத்து தான் பாவர்ட்டியை வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஈவன் என்ஜிஓஸ், ஓகே, ஒரு அடுத்தது என்ஜிஓஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறோம். நம்ம எங்கேயும் தூரத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் என்ஜிஓ. மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்ஸ் அண்ட் இண்டியன்ஸ். ஏன்னா அதுவே ஒரு என்ஜிஓ தான் அது. அவர் வந்து அதான் சொன்னானே, ஒரு பைசா கூட இல்லாமல் கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி அதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் பயன்படுறதுக்கு பண்ணுறாருன்னா இட்ஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்ஜிஓ. மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து 33 மில்லியன் இண்டியன்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் அப்ராட், ஆஃப் விச் ஆல்மோஸ்ட் 17 மில்லியன் are NRIs, that is non-resident Indians who are holding Indian passport. மிச்சம் வந்து 13-14 மில்லியன் வந்து PIOs, persons of Indian origin who are working in various places. சவுத் இந்தியா, பொதுவாக தமிழ்நாடு எடுத்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளியே போகிறவங்கெல்லாம் வந்து வெளியே வேறு ஊருக்கு போகிறவங்க எல்லாமே நம்ம வாங்குகிற சம்பளம் தமிழ்நாட்டில் நம்ம கட்டுப்படி ஆகலை, நம்ம வந்து வெளிநாட்டில் வேலை செஞ்சால் கொஞ்சம் சம்பளம் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். ஸோ தட் we can என் குழந்தைய வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்க வைக்கலாம், என் குழந்தைய வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்க வைக்கலான்னு. அதுவே அந்த மைக்ரண்ட் அந்த பிஹேவியரையே நீங்கள் வந்து நார்த் இந்தியா, சவுத் இந்தியா, பஞ்சாபில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் பீப்புள் கோ அவுட் ஆஃப் greed. பஞ்சாபில் இருந்து நடக்கிற மைக்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நான் உங்களுக்கு பப்ளிக்காக சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து எண்ட்ஸ் ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் எப்படி வேணாலும் போய் கனடா போயிடணும், யூஎஸ் போயிடணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அவங்க ஒன்றும் தே ஆர் நாட் பிலோ பாவர்ட்டி லைன். அவங்க ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கு ஒன்றும் கஷ்டப்படல. பஞ்சாபில் உங்களுக்கு 5 ஏக்கர் இருந்ததுன்னா போதும், யூ கேன் லிவ் லைக் எ கிங். எல்லாமே இருக்குது பஞ்சாபில். ஒரு 5 ஏக்கர் உள்ள ஃபார்மர்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் நம்ம ஊரில் 25 ஏக்கர் வச்சுருக்கவங்க வீட்டில் இருக்காது. ஏன்னா பிகாஸ் தேர் அந்த ஊரில் அவ்வளவு, அதாவது 3 போகம் விளையும், நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ தி மைக்ரேஷன் பேட்டர்ன் between North India, particularly Punjab, Haryana, and then நம்ம South India, particularly Tamil Nadu வந்து totally different. We go only to prosper our family, குழந்தைக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், நம்ம குடும்பம் வந்து நல்லா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சில பேர்லாம் வந்து போனாங்க, இப்போ இங்கே வராங்கன்னா பரவாயில்ல, ரொம்ப தூரமாக போனாங்கன்னா 3 வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு வீட்டுக்கே வர மாட்டாங்க, ஃபேமிலியை விட்டு தனியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க. என்னோடய கொலீக் ஃப்ரம் MEA அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, MEAல வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸில் இன்றைக்கி வந்து there is a separate division working for the welfare of NRIs, including the skilled workers, who are called IT. எல்லாத்துக்குமே வந்து அங்கே ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அதில் என்னென்னா, if you have any issue, you can go to the nearest embassy and then you can complain, whether it pertains to your employer, whether it pertains to employment condition, or it pertains to even repatriation of the mortal remains. அதாவது கல்ஃபில் வேலை செய்கிற வரவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு டயத்தில் வந்து அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது,
அதாவது நம்ம ஊரில் இறந்து போனால் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் ஆஃப் வந்து தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். உயிரோடு இருக்கவனுக்கு பண்ணுறமோ இல்லையோ, யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான வழியில் அவங்கள வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணணும், அவங்களுடைய சோலை வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ ஒரு டயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து அண்டர் செக்ரட்டரி கன்சுலர் மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு நாட்டில் இந்த நாட்டை சொல்ல விரும்பல, ஒரு நாட்டிலேருந்து இந்த மாதிரி இது வந்தது. இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 லட்சம் டெட் பாடிஸ் இங்கே இருக்குது. அதை வந்து யாருமே கிளைம் பண்ணல. நாங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு அதை வந்து ஆராய்ஞ்சு பார்த்தபோது அந்த 2 லட்சம் டெட் பாடிஸை வந்து கொண்டு போய் இந்தியாவுக்கு ஏன் போகலைன்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸோ ஒய்ஃபோ கன்சென்ட் கொடுக்கணும். இப்போது அப்போ தான் நாங்கள் வந்து அந்த அந்த கண்டிஷனை இம்போஸ் பண்ணோம். அதாவது எந்த ஒரு இது வந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போனாலும் அந்த எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்பெனி சுட் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சென்டிங் பேக் தி மார்டல் ரிமைன்ஸ் டு இந்தியா. அது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். அந்த கண்டிஷனை போட்டு தான் இன்றைக்கி லேபர் மற்ற நிறையா இருக்குது. இதில் வந்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட். அப்படி இருந்தும் கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போல்லாம் வந்து ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸ், ட்ரிச்சி இருந்தது. கோயம்புத்தூர் கூட இல்லை, மதுரை கூட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் கிடையாது. அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா கேரளா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம். இப்போ யாராவது சம்படி நாகர்கோவில் அதை இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இந்த தூத்துக்குடி சைடு இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா டெட் பாடியை அதாவது நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். ஆனால் அங்கிருந்து அந்த பாடியை ஒரு ஆம்புலன்ஸில் வச்சு ஊருக்கு கொண்டு போகணும், அதுக்கு காசு வேணும். அதை கொண்டு போய் ஃபைனலாக அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும், அதுக்கும் காசு வேணும். அதெல்லாம் காசு அவங்களால முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டே ஒரு லோன் வாங்கிட்டு தான் போயிருப்பார். அவர் போய் 3 மாதத்தில் இறந்துட்டார். அவர் எப்படி வந்து இது பண்ணுறது? ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மைக்ரண்ட் லேபருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக வந்து எல்லா எம்இஏல நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதை பற்றி தான் என்னோடய கொலீக் வெங்கடாச்சல முருகன் பேசினார். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹிஸ் ஆடியோ வாஸ் நாட் வெரி கிளியர். ஐ ஃபீல் சாரி and I sincerely seek apology to the organizer as well as to all of you. நானும் அங்கே உட்காந்து எவ்வளவோ நாங்கள் ஃபிடில் பண்ணி பார்த்தோம் வால்யூமை, ஒன்றும் பண்ண முடியல. வேணும்னா அவர் ஏதாவது ரைட்டப் வச்சுருந்தாருன்னா அதை வந்து வில் ட்ரை டு சர்க்குலேட். அண்ட் ஃபைனலி ஐ வுட் லைக் டு டிஃபைன் அதை அதாவது டெவலப்மெண்ட், வளர்ச்சி, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற இதை வந்து நான் ஒரு ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. நான் ஜஸ்ட் யூ ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார் தி லஞ்ச். இருந்தாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு அனாலஜி. ஆலன் கிரீன்ஸ்பான் ஒரு அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்ட் இருக்கார். அவர் வந்து ஃபெடரல் ரிசர்வோட சேர்மனாக இருந்தார் ரொம்ப நாளாக. அவர் வந்து எல்லோரும் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன, பொருளாதார வளர்ச்சின்னா என்ன, பொருளாதார வளர்ச்சின்னா என்ன, அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் அதாவது இது எப்படி எந்த ஃபேக்டர் போட்டு எந்த இண்டிசஸை போட்டு நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுன்னு அவருடைய மைண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி அதாவது என்ன சொல்கிறது பிரைட் மைண்ட். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மென்ஸ் அண்டர்வேர் இண்டெக்ஸ். ஐம் சாரி, இது ஒன்றும் ரொம்ப வல்கராக இல்லை, முடிஞ்சுது. மென்ஸ் அண்டர்வேர் இண்டெக்ஸ் தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டோட இண்டிகேட்ஸ்னால். அதாவது எக்கனாமி வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடையலைன்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து யூ வில் நாட் பை பனியன் அண்ட் யுவர் அண்டர்வேர். அதுதான் கட். ஏன்னா அதை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் வேணா போட்டுக்கலாம், துவைச்சும் போட்டுக்கலாம், துவைச்சாவே போட்டுக்கலாம், என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். பட் வெளியே வந்து ஷோக்காக இருக்கிறேன்னா மற்றதெல்லாம் போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப நாசூக்காக, ரொம்ப அதாவது அவர் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் திஸ் திங். இன்ஃபேக்ட் நான் அதை படிக்கும்போது ஆனால் அதை வந்து அவர் ப்ரொஃபஷ்னலி ஹி லிங்க்ட் வித் தி க்ரோத் அண்ட் டிப்ரெஷன் இன் யூஎஸ் அண்ட் தென் ஹி செட் 2007 இது வரைக்கும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டாக்டர் சம்பத் சார் சொன்னால் தான் மகாலிங்கம் சார் எழுந்து பேசுவார். அதனால தான் நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம். ஆமாம், கண்டிப்பாக. ஆமாங்க சார். அந்த வகையில் செக்ஷன் 14 நம்ம அமர்வில் அனைத்து பேச்சாளர்களையும் பார்த்தோம். அவர்களை பாராட்டும் விதத்தில் ஒரு கைதட்டலை பரிசாக அளித்து அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். சான்சலர் விஐடி யூனிவர்சிட்டி வேலூர். மிஸ்டர் அபுபக்கர், Chairman, Hotel President Clarion, Chennai.
உணவு இடைவேளை 45 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மீண்டும் அமர்வு 15இல் வந்து அரங்கை நிறைவாக வந்து உட்காருங்கள். நன்றி, வணக்கம். ஓகே. இன்றைக்கி சென்னைக்கு போகிறவங்க மற்றவங்க ஃப்ளைட்டில் இந்த நைட் ஃப்ளைட்டில் போகிறவங்களாம் இப்போவே இந்த லஞ்ச் பிரேக்கில் போய் லேட் செக் அவுட் வாங்கிக்கிங்க. இல்லைன்னா ரூமை வெக்கேட் பண்ணி இந்த பெட்டியெல்லாம் கொண்டு வந்து கீழே வச்சுட்டு நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலுக்கு வந்துடலாம். ஏன்னா அங்கே ரிசப்ஷனில் சொன்னீங்களா உங்களுக்கு வேண்டிய உதவி செய்வாங்க. அதுக்கு லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்குன்னு இடம் இருக்குது. அங்கே வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு டோக்கன் வாங்கிக்கிங்க. ஏன்னா உங்கள் ஃப்ளைட்டெல்லாம் ராத்திரி 9 மணிக்கு தான். அதனால் இங்கேயும் நீங்கள் 6 மணி வரையில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏற்பாடுகளை நீங்கள் அனைவரும் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
Lunch break time is up. I request everyone to come inside, please. எல்லாரையும் தயவு செய்து ஹால்குள்ளே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Requesting everyone to come inside the hall, please. The lunch time is up. எல்லாரும் ஹால்குள்ளே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். We are going to start our next session. Yasin? வணக்கம். Check. மாலை வணக்கம் சொல்லுங்க எல்லாரும். Once again, a very warm welcome. Good afternoon, everyone. 9th World Tamil Economic Conference. 9வது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு நடந்துட்டுருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு 3rd day. ஸோ இன்னும் சில மணி நேரங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப அழகாக இந்த ஒரு 3rd day நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு கிவ் தி கம்ப்ளீட் அட்டென்ஷன் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் and also to the speakers. So I request everyone to come inside and make yourself comfortable and seated. And ஒவ்வொரு தடவையும் கைத்தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் please encourage each and everyone who comes on the stage. That is the only thing how you can acknowledge their speech. So ஆரம்பிக்கலாம். We are going to start with our session 15. Session 15 is all about networking through community organizations, chambers of commerce, and professional organizations. Now I request Chairperson Mr. P. Puhal Gandhi, Member, Non-Resident Welfare Board, Government of Tamil Nadu, Chennai. Can I hear it for him, please? நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா?
Speakers, Mr. Tirunalkarasa, Singapore. Mr. Tirunalkarasa, Singapore. Welcome, sir. Next, Mr. Muttaragan, Advocate, Chennai. Mr. Venkatachalam, Managing Director, Mycon Marketing Management, LLC. Dr. Abdul Basit Sayed. Global peace activist, British entrepreneur, writer, investor in peace, education, and trade harmony initiatives. We have chair coming in, sir, so please make yourself seated. Yasin, we need one more chair, please. வெளியில் எல்லோரும் லஞ்ச் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் அவங்கள வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் டு கம் இன் அண்ட் we are going to start our session 15 now. As I said, we are closer to close this day, the third day of 9th World Tamil Economic Conference. ஸோ நிறைய பேர் இன்றைக்கி சென்னையிலேருந்தெல்லாம் வந்திருக்கீங்க. ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேட் குட் டைம். ஸோ சென்னையிலேருந்து வந்தவங்களாம் நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? Thank you so much for making your presence and being here this day with us. So we have one more speaker. We are just waiting for the chair to come, and once we will be, I will just call him, and once the chair is come, he can come up. So the next speaker is going to be Mr. Ganeshan Hari Narayanan, President of Tokyo Tamil Sangam, Japan. Nalla oru kaitadal avangalukku kudukalam. We are waiting for the chair. So once it's here, he will be on stage. Thank you. Welcome Mr. Ganeshan Hari Narayanan, President Tokyo Tamil Sangam, Japan. வணக்கம். இது இந்த மாநாட்டினுடைய கடைசி அமர்வு. இந்த மாநாட்டில் இந்த கடைசி அமர்வு எப்போதும் இந்த நெட்வொர்க்கிங் த்ரூ கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷன், சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் என்று ஒரு அமர்வை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இதனுடைய நோக்கமே என்னவென்றால், உலகம் முழுவதும் இருக்கிற தமிழ் சங்கங்கள், அதாவது டெம்பிள் கமிட்டி, கோயில் குழுக்கள், அதாவது சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸு, ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன், இப்படி தமிழர்களால் நடத்தப்படுகிற பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சந்திப்பதற்கும் ஒருவருக்கொருவர் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதற்கும் ஒருவரை வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு தான் இந்த அமைப்பை, இந்த செஷனை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு 1 மணி நேரம், இப்போ வந்து 2:30 ஆச்சு, போய் 1/2 மணி நேரம் நம்ம லேட்டாக போயின்னு இருக்கோம். 1 மணி நேரத்துக்கு இந்த செஷனை முடிக்கணும். அதனால் நீங்கள் கூடுமானவரில் 5லிருந்து 7 நிமிஷத்திற்குள் உங்களுடைய கருத்துக்களை மிக சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுக்கடுத்தாற் போல் ஜப்பான்லேருந்து நம்ம ஹரி நாராயணன் வந்திருக்கார். அவர் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்றவர். உலகம் முழுவதும் அவரை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. அவர் வந்து அங்கே ஜப்பானில் வந்து போய் ரொம்ப நாளாக தங்கியிருக்கிறாரு. பல ஐடி ப்ரொஃபஷனல். அவர் அங்கே வந்து ஒரு தமிழ் சங்கத்தை தொடங்கியிருக்கிறார். அவர் வந்திருக்கார். அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் வாசி அவர். இவர் வந்து சென்னையை சேர்ந்தவர், டோக்கியோவில் இருக்கார். இவர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர், சிங்கப்பூரை சேர்ந்தவர். அந்த ஊரில் நிறைய சமூக பணிகள்லாம் சேர்ந்துருக்காரு. அவரால் 3-4 கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்திருக்கிறாரு. அவர் ஒரு பெரிய அசோசியேஷன் வச்சுருக்காரு. இந்த செஷனுக்கு சேர் பண்ணுறவர் தான் புகழ்காந்தி. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்பொழுது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர் தலைமையில் உருவான பிறகு ஒரு வெளிநாட்டு தமிழர்களுடைய நலனுக்காக ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள், ஓவர்சீஸ் தமிழ்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்டுன்னு.
அந்த போர்டுக்கு அவர் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பராக இருக்கார். தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் சார்பில் அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே போல் அப்துல் பாசித் சையத் வந்து சென்னையை சேர்ந்தவர் இருந்தாலும் லண்டன், துபாய் என்று அவர் பல்வேறு பணிகளை செய்திருக்கிறார். பீஸ் நெகோசியேஷன், கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், எஜுகேஷன், இனோவேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கார். அவருக்கு நிறைய பேர் அவருக்கு உலகம் முழுசு இருக்கிற தமிழ் அமைப்புகளை தெரியும். அதே போல் திரு வெங்கடாச்சலம் இந்த துபாயில் நடக்கிற கான்ஃபரன்ஸுக்கு யாரை செக்ரட்டரியாக பண்ணலான்னும் போது முதல்ல சொல்லப்பட்ட பெயர் திரு வெங்கடாச்சலம். திரு வெங்கடாச்சலம் மிக சுறுசுறுப்பானவர், எந்த பணியும் நேர்த்தியாக செய்யக்கூடியவர், அனைவருக்கும் அறிவுமானவர். இந்த ஊரில் வந்து சென்னை, அவர் ஈரோடை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் இந்த துபாயில் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்கிறார். அவருடைய பணி மிக சிறப்பானது. அவர் இந்த உள்ளூர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு அவரை நாம் போட்டிருக்கோம். அடுத்தது முத்தழகன், அவர் வந்து அட்வொகேட் அசோசியேஷனில் இருக்கார். அதனால தான் அவரை நாங்கள் கூப்பிட்ருக்குறோம் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக. ஆக எல்லோரும் ஒரு 5-7 நிமிஷம் எடுத்துங்க. ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் மிஸ்டர் புகழ்காந்தி டு இனிஷியேட் தி ஸ்பீச். Thank you, Thiru Sampath avargale. Actually, it's a very difficult task to speak at the last, particularly in the last session, because whatever we thought we should speak would have been spoken by others. In fact, this session should have been chaired by Mr. Sampath because he is the author of this networking, basically. So, when we talk about networking among the diaspora, Tamil diaspora is unique because from India, when we see non-resident Indians, that is what we call it as the diaspora, many of us will have a misconception that people from every state has migrated to other countries and settled outside. India has got around 29 states and 8 union territories. So we think that every Indian, there is a representation from Marathis, there is a representation from Biharis, there is a representation from Uttar Pradesh, etc. But if we see the diaspora, there are only 4 to 5 states or 4 to 5 language-speaking people have migrated abroad. One is from Tamil Nadu, the other one is Kerala, then Karnataka and Andhra, Gujarat, and maybe பஞ்சாபிஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா தமிழ் டயஸ்பரா எதனால் வந்து யூனிக் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா, கேரளைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டர்ஸில் இருப்பாங்க, நர்சஸாக இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது சர்வீசஸ் ஓரியன்டாக இருப்பாங்க. இது கர்நாடகா, ஆந்திரா பார்த்தீங்கன்னா த மைக்ரேஷன் ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் 1980s, பர்டிகுலர்லி when டெக்னாலஜி பூம் வந்த பிறகு, அதாவது ஐடி பூம் வந்த பிறகு தான் இந்த மைக்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுது. ஸோ தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு, பர்டிகுலர் இன் US and UK and all in the IT sector. Gujaratis are business people. Basically, they migrated a long time back, particularly to Africa and other countries. அதே மாதிரி பஞ்சாபிஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, பஞ்சாபிஸ் ஆர் farmers, taxi drivers, these type of categories, people migrate to Canada, Australia, etc. ஆனால் உத்தரப்பிரதேஷில் இருந்தோ அல்லது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா பீகாரில் இருந்தோ நார்த் ஈஸ்டில் இருந்தோ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் இஸ் வெரி வெரி லெஸர். வேரஸ் தமிழ்ஸ் மட்டும்தான் in every sector they will be there. Every sector in the sense, service sectorலையும் இருப்பாங்க, ரூலர்ஸாகவும் இருப்பாங்க, ஜட்ஜஸாகவும் இருப்பாங்க, பொலிட்டிஷியன்ஸாகவும் இருப்பாங்க. Out of 160 countries in the world, Tamils are represented in 120 countries. That is the uniqueness of this Tamil diaspora. So in the diaspora, connect பண்ணுறது தான் the most challenging aspect of a networking. And how this diaspora became, how we went to 120 countries. For this, we need to check the migratory pattern of Tamilians. Migratory pattern of Tamilians, we can classify into 4. One is epic migration. The other one is contemporary migration. The other one is historical migration, second. The third one is colonial migration. And the fourth one is contemporary migration. Epic migration, 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 7,500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே we have written, or maybe somebody has written an epic called Ramayana, where Ravana was a Tamilian. Ravana was a king. And Ravana was a king, he is much more advanced than Rama in both in technological and also civilizational aspect.
ஸோ ஈவன் in the epic, because ராமாயணத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா, ராவணா came in புஷ்பக விமானா, whereas Rama only had this land routes and other things. So அந்த டைம்லேயே தமிழ் civilization was much more advanced than the northern civilization. அது இது எப்பிக் மைக்ரேஷன் 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி வச்சுருக்குறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இது ஹிஸ்டாரிக்கல் மைக்ரேஷன் பார்த்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா, சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து பல நாடுகளுக்கு வந்து மைக்ரேட் பண்ணி போயிருக்காங்க. சோழர்கள் வந்து மலேசியாவை கான்குவர் பண்ணதான் சொல்கிறாங்க. மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்ஸ் வந்து அப்போ அந்த 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி சேரமான் இளம்பெருமான் வந்து இங்கே இங்கே சலாலாவில் வந்து அவர் முஸ்லீமாக கன்வெர்ட் ஆகி ஹி ஈவன் டைட் இன் சலாலா. இங்கே வந்து அவருக்கு ஒரு டோம்போ இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் ஆர் நோன் ஃபார் the முத்து சிப்பி பவளம் traders to even to Europe and other parts of the world. So அந்த டைம்லேயே trade routes were established by these kings. So in the historical migration also is one of the reason. Third பார்த்தீங்கன்னா colonial migration நம்ம சொல்லும்போது பிரிட்டிஷர்ஸ் 16th century பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்த பிறகு தோட்ட தொழிலாளர்களாட்டு பல தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் இலங்கையில் இருந்தும் வந்து பல நாடுகளுக்கு வந்து அவங்க காலனிஸுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அவங்கெல்லாம் அது மொரீஷியஸ், சேஷல்ஸ் போல பல நாடுகள் அவங்களுக்கெல்லாம் செட்டில் ஆகி அங்கேயே பல போராட்டங்கள் நடத்தி அல்லது பல போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி அவங்க உரிமைகளுக்காக இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே ஹையர் லெவல் பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க. Fourth migration, the contemporary migration. The contemporary migration started after 1990s or 1980s, after the globalization. When we opened up the borders, when we opened up the technology, when we liberalized the education, these particular migration happened. So Tamilians பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையும் இன்னைக்கு மலேசியாவில் போயாச்சுன்னா, மலேசியாவிலேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துணை முதல்வர் வந்திருக்காரு, மலேசியாவில் நிறைய அமைச்சர்கள் இருக்காங்க, எம்பிக்கள் இருக்காங்க. சிங்கப்பூர்லேயும் போனீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, சிங்கப்பூரில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஆர் தேர். அமெரிக்கா, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வந்து இப்படி தமிழர்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. இந்த டயஸ்போரா வேறு எந்த கம்யூனிட்டிலையும் கிடையாது, மலையாளிஸ்டையும் கிடையாது, அல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்தி பேசக்கூடியவங்கள்டையும் கிடையாது. அவங்கவுங்களாம் ஒரு செட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் தமிழ் diaspora is unique and the strength of the diaspora has to be channelized. And the diaspora-ஓட strength channelize பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா, it can be done only through proper networking. அதுதான் இந்த செஷனோட உரை இது. And with this idea only, Tamil Nadu government under the stewardship of Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin, even before starting this board, because this board is started only just 1 month before, in 2011 itself, Dr. Kalaignar created the basis for the board. என்ன காரணம் சொல்லியாச்சுன்னா, இந்த பறந்து விரிந்து கிடைக்கின்ற தமிழர்களை ஒருங்கிணைத்தால் அவங்க வழியாட்டு பல நெட்வொர்க்கிங் பண்ணலாம், அவங்கள்ட்ட இருந்து உள்ள ஸ்ட்ரென்த்தை நமக்கு வந்து எடுக்கலாம். ஸோ தட் இட் வில் பி a win-win situation for both Tamil Nadu and also the people living outside Tamil Nadu. So with this idea, Tamil Nadu government has created this board, that is Non-Resident Tamils Welfare Board, and every year on January 11th and 12th, Tamil Nadu government is conducting a program called Ayalaga Tamilar Dinam, where Tamil Nadu government brings people from across the world. Last time, 810 people from abroad came and participated, only the foreigners. Locals, it was more than 1,500 crowd in January 11th and 12th event. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, பல அந்த நாடுகளில் இருந்து அமைச்சர்கள், பல நாடுகளில் இருந்து தொழிலதிபர்கள், இவங்களெல்லாம் வச்சு தமிழ்நாடு மதர்லேண்டு கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட தமிழக அரசு இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்து நடத்தி வருகின்றது. ஸோ த ஹோல் திங் இஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட கான்ஃபரன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா பல இடங்களில் நம்ம பண்ணணும். இப்போ வந்து திரு வீர சம்பத் அவர்கள் மிக அழகாக இந்த 3 நாள் மாநாட்டை உலகத்தில் உள்ள பல பாகத்தில் இருந்தும் ஆட்களை வச்சு பண்ணியிருக்காரு. அவரோட முயற்சி மிக மிக பாராட்டுக்குரியது. இதே மாதிரி மாநாட்டை வந்து நம்ம ஆப்பிரிக்கா இல்லை அந்த சவுத் அமெரிக்கா எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் அந்த மாநாடுகளை பண்ணி அவங்கள வந்து திரும்ப ஒன்றிணைக்க வேண்டும். அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த தமிழ் சங்கங்கள், தமிழ் மன்றங்கள், கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் கொண்டு வந்து ஒரு இயக்கமாக கொண்டு போனால் மட்டும்தான் தமிழர்களோட அதிகாரத்தை நாம் பார்க்க முடியும். ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் கூட சம்பத் சார்ட்ட சொல்லிவிட ஆசைப்படுறேன். இப்போது கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க பல நாடுகள்லேருந்து. நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாரும் வச்சு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, we can take it to a different level, because different people will have different type of ideas. அந்த ஐடியாஸ் வச்சு பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இதை விட கூடுதலாக வேற ஒரு கான்டினென்ட்டில் வச்சு பண்ணி நமக்கு வந்து நெட்வொர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். வித் திஸ் ஐ திங்க் ஐ வில் give the speaker to the next speaker. Thank you. அடுத்து
சிங்கப்பூரிலிருந்து வருகை தந்துள்ள திரு திருநாள்கரசு அவர்களை அழைக்கிறேன். மெயின்டைன் டைம் லிமிட். 5 நிமிஷமா? Okay. Okay. Dr. V.R. Sampath, founder and president of World Tamil Economic Conference, and Ms. Pugal Gandhi, the chairman for networking session, and all delegates, speakers, my fellow members in this hall for this afternoon. I know it's a very challenging time after lunch to try and get the attention of the audience. It's going to be very tough. I thought everybody should wake up and do a bit of walking for 5 minutes, and then we all will be alert. Okay, I think I want to continue with what the chairs shared about. I think today's networking session itself, I think, is very appropriate on the topic. And I think I want to dedicate that to Dr. V.R. Sampath. You know why? I think he had a vision, I think many years ago. And making that vision to work is not an easy thing. He successfully have done 9 conferences to date. Let us give him a round of applause. It is not easy, I tell you, because I've been also leading a lot of organization back in Singapore. Before I touch that, I know the pain, the pressure he goes through putting these events. Critics and comments comes a lot. But to come forward to do the work and get the event to be organized with all the expectation is not easy. It is never easy. As an event organizer, as a person who runs organization over the last 30 years, and I tell you the pain we go through. In addition to that, is a financial support to run such events. It's a big challenge. And we see in many rounds, even just last month is in Singapore, we are discussing about it. And we share the sentiments because I know where is he coming from. But how we can try and make that event meaningful is we all become the ambassadors of this event. We should try and understand where is he coming from. What is his objective? How we can promote it. He literally goes to each country and he tries to use his own influence, his own contact, try and literally get them to come and attend these conferences. The first question everybody asks, what is there for me? I should spend so much and I should go there. But there are many people who have benefited from the conferences. I was here in 2011 with the invitation, and that was my first conference, and same here in the World Trade Center. And I think with His Grace, he given me an award on that year, and I made a small speech. And from there, I've been following him over the years, and I attended many conferences. And that's why I want to speak from the heart, other than the speak from the pointers which I have raised. And I thought it's important for us to understand, because I was sitting there and trying to hear from everyone else. We are not on time, we are not speaking to keeping up to the time, this and that, so many things. But they don't know the challenge he had. And I think we all have to understand that, and then we can add a lot more value to make this event become more meaningful. And I spoke to one person, I think she said she is going to be the chairperson, maybe the next conference, and I shared with her some views about it. All right, so I think my bottom of my heart, I'm also a critic, I give a lot of feedback to Dr. Sampath, but it's an enormous effort. I think 3 days you have done it very well, and I salute to you on behalf of all the delegates. Let me share with you, I as an individual, how I benefited from networking, okay? And I tell you because I come from a very humble background. And networking is not something that is very natural to all of us, A lot of us, we think networking is very easy. It's not really easy. We need to know what is networking, because in our day-to-day context, every day we are networking. Without realizing, we are actually networking. Networking is when we are coming in contact with people, it's actually what is networking all about. But how do we benefit from that? How do we add value to the others? It's also a very important thing. And I think that's the time we got to sit back and relax about it, okay? So I got to share with you about some of the challenges I have faced. Back in Singapore, we have many organizations. We have maybe about 200 organizations, Indian organizations in Singapore, all right? About 200. But active one, I can give you about 20 plus, all right?
So I happen to sit in many of the Tamil organization and Indian organization. And one of them particularly I run is called People's Association, Makkal Kalagam, and that is chaired by the chairman is the current Prime Minister at all times. And the deputy chairman will be a minister. And within that, we have 30 over organization. Each organization takes care of different needs of the community. One of them is the Indian Activity Group. And we call it as Natpani, Natpani Peravai. And we are situated, Singapore is divided by 87 constituencies. Each constituency, there's a member of parliament. And he looks after probably about 15, 20 committees. So we have almost about 104 community centers in Singapore. 95 Indian activity groups are there. So I was the chairman, national chairman for the organization for a couple of years. So my only thing when I took over the organization is to be, only mantra is simple, to be relevant to the community, relevant to the community, and relevant to the community. How? Branding, rebranding ourselves, profiling ourselves, and trying to understand what is the need of the community. And I tell you, we do about 4,000 events a year on average, be it education, be it cultural, be it sports, be it social issues, and the list goes on. And we have a lot of subcommittees focusing on different aspects of it, be it youth, we can talk about women, we can talk about senior citizens, we focus on such activities. And we do a lot of major events. Before, when I was in the committee, to get about 1,000 Indians together, or maybe a couple of Indians together is a challenge. My first event, Ravi Indran is not here, he knows the first event which I started and I lead on, I able to bring in about 35,000 people together. That was my first event. And that was nearly impossible in Singapore. And I did that. And that gives me a lot of confidence how we are able to bring the community together. Because everyone wants to know what is in need for them. When we organize an event, we always must know what is in need for them. And we need to put ourselves from the participants' point of view. What will be their takeaway? And what is the value of that event? And that will be able to create a lot of benefits to the community. And then it goes on like when my Prime Minister was there, we did welcome to the new Prime Minister. And I tell you, that event, that was happened to be one of the largest events, and I combined it with the Indian Chamber of Commerce, and we were able to bring in about 5,000 people for that dinner, the welcome dinner itself. And the list it goes on, and I can share with many things. But what I want to say is that by networking, my profile and my branding also moved up with many ways, because I'm not only serving the Tamil community or the Indian community. If I list the list, is big, like Little India Shopkeepers Heritage Association, focusing on entrepreneurship, businesses, I'm advisor to them. I serve in the Singapore Indian Chamber of Commerce. I also look after that GoPO, the International Business Network. I'm also the advisor. We do a lot of programs together with them. And the list goes on. One leads to another and another. But through that, I myself benefited a lot from their skills, their knowledge, their inputs. Many things comes together. And I partnering with many organizations, bring them together. But whether it is cultural group, or whether it's a religious group, or whether it's a community organization, we were able to do a lot of things. Because each of us sitting in this table, each of us got different capacity, capabilities, talents. But bringing them together and pull them together, I know it's a challenge when coming to the Tamil community, bringing everybody together. But we managed to do that. And that brought a lot of success over the years. And I tell you, today, many of the major programs happen in Singapore. I will be either one of the working committee or I'll be the chairman of leading that projects. And just because of, today I want to speak about the Tamil community, I want to talk about, we have a lot more. We promote languages, we work on, there's government support. Singapore government supports the Tamil community, even though we are a very minority community, but we get a lot of support from the government. But that's not sufficient, because they need a lot of other people like us to come forward and carry out their programs and make the KPIs. The KPI is very important when we are running such events. So the list can go on. But I think very important today I want to share is that we all need to believe in networking. A lot of us go for networking, coming for such event.
And we take what? We take contacts, we exchange cards, what happened the next day? We continue with our life. How many of us do the follow-through of that? That's very, very important. A lot of people say, I attended the conference, but nothing. I say, what do you do? Nothing. You collect the cards, you talk to people, you engage people, yes, but nothing much I've done. So the ownership is on us. Whether we want to benefit from that networking, what we are doing about it is also depend on us. I tell you, so start reflecting on ourselves and we're coming for a conference. What do you want to take away? Who do you want to come in contact? And if you can do that, you can analyze yourself. I think there's a lot more benefits you can get out of this networking. All right? That's all I think. Thank you very much. Our time about the day. Thank you. My friend Tirunal Karasu given a wonderful speech. ரொம்ப elaborated, ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. Now I am inviting our conference core committee secretary and also managing director of Mycon Marketing Management, Mr. Venkatachalam, to present his speech for 5 minutes. Good afternoon, all. It's an immense pleasure and great happiness to be here. Before we start, can we give a big clap? It's not just to boost you. This is togetherness. This is networking. When you clap something, you get your network. When you meet somebody, this is a network. And today, March 20th, does anybody know what is a special day today? It's a World Happiness Day. So I want each and every one out here to hug, to greet, and to do your network. So that is networking. You know, I know Mr. Sampath for the last 11 years, through Mr. Abid when we had our ETA conference and the same World Economic Conference in 2010, 2000. So it's been 11 years journey. He is a man of network. And I have one more person, Mr. Ganesh Hariharan. He is a man of network. So there is a lot of things we learn from networking. So networking, any business in this part of the world goes through only networking. Without networking, nothing can be done. So, as I said earlier, networking means a lot, which I could say my personal life. My name is Venkat, and I belong to Erode. I landed in Dubai in June 2000. It's been 22 years, a journey where I carry from. I came from, as Mr. Singapore, our friend said, I came from the normal middle-class family with my mom and brother. Dad passed away 40 years back. I landed with a suitcase in UAE, working for a bank, which is Mashreq, which was my first career. I was a normal sales guy, credit card sales guy. Yes, today I've grown up. Today I own a company with 1,200 people, means it is only because of networking. The success, career, growth, everything only through networking. First, my company was ETA. I know that 15,000 employees were working. I sold minimum 4,000 cards in 6 months in ETA group. That is only through networking. I made everyone to take the credit card only because of networking. So networking plays a lot of effort. And I could say one more thing. Networking and communication. Do you know what is that? Can anyone say? What is networking and communication? Networking is your wealth. Nothing can beat anything other than network. Only with networking you can get your wealth, happiness, peace, and everything. So, yes, 3 days journey was successful. It was wonderful. So I thank Mr. Sampath for giving this opportunity. And you know, in Dubai, there are more than 12 to 13 Tamil associations in Dubai. Every month, we have a Tamil occasions which is happening. We meet, greet each other. We do sponsor that event. And I do run an event management company for the last 11, 12 years. We do a lot of events. We do a lot of celebrities. Even day before yesterday, we had a big celebrity event where 120 artists have come. It all goes through networking. Nothing can beat the network. So every month, as Sir said, 120 delegates have come across the world.
I ask and urge Mr. Sampath to create a group. Probably that group can help and build more stronger networking in the coming years. So thank you all for coming here, and thank you all for spending your time and giving us a wonderful occasion. And finally, I thank Mr. Abid, and he is my mentor too, and I learned a lot of things. And yes, this meeting and this conference would have not happened without the support of Mr. Abid, Mr. Alagraja, who's in our core committee, and Ganesh Hariharan from Tokyo. So all these legends have created this conference. So thank you all. Thank you. Thank you. Mr. Muttaragan, President Advocate Association from in the area? Chennai, okay. Five minutes. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த 9வது உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த நமக்கெல்லாம் கிருஷ்ண பரமாத்மாக விளங்குகின்ற சம்பத் அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே பல நாடுகளில் இருந்து பல்வேறு துறைகளிலே இருந்து கடந்த 2 நாட்களாக பல்வேறு கருத்துக்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்வதுடன் பொருளாதாரத்திலே தமிழர்கள் எவ்வளவு வளர்ச்சியை அடைய வேண்டுமோ அதற்கு வழிவகுத்து கொடுக்கின்ற ஒரு ஊடகமாகத்தான் இதை நான் நினைக்கின்றேன். நான் இங்கு பேசுவதற்கு தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அழகிரி அவர்கள் வருவதாக இருந்தது. அவருக்கு வேறு பணி இருந்த காரணத்தினால் வர இயலவில்லை. சென்னையிலே இருந்து இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற விஐடி நிறுவனர் அண்ணன் விஸ்வநாதன் அவர்களே, பன்னீர்தாஸ் அவர்களே, அண்ணன் அபுபக்கர் அவர்களே மற்றும் என்னுடன் வந்திருக்கின்ற நண்பர்களே, அதாவது நெட்வொர்க் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைவரும் தாய் மகனாக விளங்கிய ராஜீவ் காந்தியை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். நேற்று பேசுகின்ற பொழுது ஒரு சகோதரி சொன்னார், 2 மகன்களை பற்றி அவர்களை சரியாக வளர்க்கவில்லை என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அந்த பிதாமகன் ராஜீவ்காந்தி இல்லாவிட்டால் இந்தியாவிற்குள் இந்த கம்ப்யூட்டர் கணினி நெட்வொர்க் என்ற ஒரு அமைப்பு இங்கு வருவதற்கு இன்னும் ஒரு 15 ஆண்டு காலம் ஆகியிருக்கும். ஒரு தலைவர் என்பது ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு வழிவகுத்து கொடுக்கிறவர்கள் தலைவர்கள். அந்த வரிசையில் தலைவர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள்தான் இந்தியாவிற்கு அதை கொண்டு வந்தார். உலக பொருளாதார கேட்வேயாக இந்தியாவை உருவாவதற்கு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இருந்தார்கள். அதன் வழியில் இன்று இருக்கின்ற நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் பல்வேறு வகையில் இதற்கு வழிவகைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நான் வழக்கறிஞர் தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இன்று இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு கூட நெட்வொர்க்கிங் அவசியம். ஏனென்று சொன்னால் உலகம் பூராம் இன்று இருக்கின்ற தமிழர்களை ஒன்றிணைப்பது மட்டுமல்ல, வியாபார ரீதியாக அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற, ரஷ்யாவில் இருக்கின்ற, சிங்கப்பூரில் இருக்கின்ற, துபாயில் இருக்கின்றவர்கள் கூட ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் என்னை போன்று நான் நண்பர் ஈரோட்டில் இருந்து என்று சொன்னார். நான் ஈரோட்டிலிருந்து பவானிக்கு அருகாமையில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறேன். இவர்கள் இந்த நெட்வொர்க்கின் மூலியமாகத்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக இதை பயன்படுத்த வழிவகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். இங்கே பேசுகின்ற பொழுது நெட்வொர்க் இதை ஹப்பாக என்று சொன்னால் அது இந்த இயக்கத்தை அண்ணன் சம்பத் அவர்கள் நடத்துகின்றார்கள். இது நெட்வொர்க் மூலியமாகத்தான் இது எல்லோரும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறோம். நாம் எங்கு பிறந்தாலும் உலகத்திலே இருக்கின்ற அத்துணை கண்ட்ரியிலும் இன்றைக்கி வந்திருக்கின்ற நெட்வொர்க். அதற்கு நெட்வொர்க்கினுடைய ஹப்பாக விளங்குபவர் நம்மளுடைய சம்பத் அவர்கள். ஒரு மனிதனை இறைவன் படைக்கின்ற பொழுது சில கண்கள் 2ஆக படைத்தார், காதுகளை 2ஆக படைத்தார், கைகளை 2ஆக படைத்தார், கால்களை 2ஆக படைத்தார். ஆனால் எந்தெந்த உறுப்புகள் விவகாரமாக இருக்குமோ தலையை ஒன்றாக படைத்தார், வாய் ஒன்றாக படைத்தார், இதயத்தை ஒன்றாக படைத்தார்.
ஏனென்றால் இது எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே ஒரு மனிதன் மனிதனாக இருக்க முடியும். அதேபோல ஒரு மனிதனை இரண்டாக பிளந்தால் ஒரு பகுதியில் இருக்கின்ற பகுதி அனைத்தும் இன்னொரு பகுதியில் இருக்கும். இதுதான் நெட்வொர்க். மகாபாரதத்தையும் அல்லது ராமாயணத்தையும் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இது இப்படி நடந்தது அப்படி நடந்தது என்பதை விட இன்று இருக்கின்ற இளைஞர்கள் வாழ்வதற்கு இன்று இந்த கணனியை பயன்படுத்துகிறவர்கள் கூட இதை அவரவர்கள் மொழியிலே பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற அரசாங்கத்திற்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். அதே நேரத்திலே இது போன்ற ஒரு பொருளாதார ஒரு மனிதன் சரியாக வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் பொருளாதாரத்திலே இருந்தால்தான் இன்று அபூபக்கரோ அல்லது விஜி பன்னீர்தாஸோ அல்லது அண்ணன் விஐடி விஸ்வநாதன் அவர்களோ உலகளாவிய பிரபலமடைந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் பொருளாதாரத்திலே தன்னிறைவை அடைந்தது மட்டுமல்ல, தன்னை சார்ந்த சமூகத்திற்கும் அவர்கள் இந்த பொருளாதாரத்திலே வளர்வதற்கு இருக்கின்ற பிதாமகன்களாக அவர்கள் விளங்குகின்றார்கள். இங்கே நண்பர் உலகத்திலே அமெரிக்காவிலே உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக, சிங்கப்பூரிலே சட்டமன்ற உறுப்பினராக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக, அமைச்சர்களாக இன்று உலகம் பூரா தமிழர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இது நாம் ஒரு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவிற்கும் நாம் இந்த ஒற்றுமை ஜாதி மதம் வேறுபாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவரும் ஒன்றிணைவதற்கு நெட்வொர்க் ஒன்றே உரிய சாதனம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றியோடு வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். அடுத்து என்னுடைய அருமை நண்பரும் டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய தலைவருமான ஹரி அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன். கணேஷ் ஹரிநாராயணன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு சம்பத் சாருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நெட்வொர்க்கிங், ஸோ நான் என்னோட அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறேன். 25 வருஷம் முன்னாடி ஜப்பான் போனப்போ மற்ற கண்ட்ரிக்கும் ஜப்பானுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா லாங்குவேஜ். கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் கூட பேச மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் தெரிலன்னா ரொம்பவே கஷ்டம். அதனாலேயே நிறையா இந்தியன் ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் அங்கே வரமாட்டாங்க. யாருமே ஈஸியாக அமெரிக்கா இல்லை ஆஸ்திரேலியா யூரோப்னு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்தியன் டேலண்ட் அங்கே கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் படிக்கணும். ஆனால் அந்த கண்ட்ரியில் உள்ள ஒரு ஏஜிங் பாப்புலேஷன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா. ஸோ ஜாப்பனீஸ் மட்டும் படித்தா நீங்கள் தான் அங்கே ராஜா. இது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது? முதல் 10 வருஷம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் போவோம், ஒன்லி லோக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் தான் நடக்கும். பொங்கல் மட்டும் கொண்டாடுவாங்க. மற்ற கம்யூனிட்டி ஹோலி இல்லாட்டி தாண்டியா இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நடக்கும். ஸோ தீபாவளி மட்டும் ஒரு பெருசாக ஒன்று நடக்கும். ஒரு 3000 பேர் வருவாங்க. அப்போ நான் சொல்கிறது 25 வருஷம் முன்னாடி 10,000 இந்தியன்ஸ் கூட கிடையாது. இன்றைக்கி ஆஸ் பர் எம்பசி டேட்டா 38,000 இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க ரிஜிஸ்டர் ஆகாமல் இந்த 3 மாதம் வந்துட்டு போகிறவங்க அது தனி. ஸோ அப்போ நாங்கள் யோசித்தோம், ஏன் நம்ம ஒரு மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஏன் ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் உருவாக்கி செலிப்ரிட்டிஸ் கூப்பிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாக்டாக 2008 ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஜப்பானில் உள்ள சேலஞ்சஸை நம்ம ஏன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற தைரியமாக இறங்கினோம். என்னோட ஒரு டீம் கூட சேர்ந்து கோர் கமிட்டி பயணித்தாங்க. பணம் நம்மளே போட்டுக்கணும், ஸ்பான்சர்ஸ் கிடையாது. எல்லோரும் அகைன்ஸ்டாக சொன்னாங்க. வெல்விஷர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க, இல்லை இது ரொம்ப கஷ்டம், நாங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டோமா, இது சஸ்டைனபிளாக பண்ண முடியாது, இங்கே ஸ்பான்சர்ஸ் கிடையாது, 20 லட்சம் செலவு பண்ணி பண்ணுறதுல மீனிங் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கத்தை உருவாக்கி தைரியமாக ஆனதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இறங்கினோம். இன்றைக்கி 15வது வருஷம் கண்டினியூஸாக பண்ணுறோம். 500 செலிப்ரிட்டிஸ்க்கு மேலே கூப்பிட்டு போயிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு காரணம் ஃபஸ்ட்டு 6 வருஷம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. நாங்கள் போய் கெஞ்சணும், செலிப்ரிட்டிஸை எக்கச்சக்கமாக பைசா கேட்பாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு பண்ணோம். இப்போ பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமாக பண்ணுறோம். பொங்கல் 30 வருஷமாக பண்ணுறோம். இன்றைக்கி மற்ற கம்யூனிட்டிலாம் ஒரு பெங்காலி கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும், தெலுங்கு கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும், ஒரு செலிப்ரிட்டியை ஒத்தரையாவது கூட்டிகிட்டு வரணுன்ற லெவலுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம். அந்த கம்யூனிட்டி ஆளுங்க நீங்களும் கூட்டிகிட்டு வாங்க, தமிழ் கம்யூனிட்டி மட்டும் பண்ணுறாங்களேங்கிற லெவலுக்கு டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கம் வளர்ந்துருக்கோம். அந்த நெட்வொர்க்கிங் மூலமாக தான் அங்கே ரொம்ப கம்மி 300 பேர் தான் வருவாங்க.
மனோ சாரை வச்சு ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணாலே 300 பேர் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க, டிக்கெட் வாங்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு ஃப்ரீயாக பண்ணோம். அதுக்கு என்னோட நண்பன் குறிஞ்சி அவர் வந்திருக்காரு. ஜப்பான் குறிஞ்சி உறுதுணையாக நின்று நம்ம என்ன உண்டோ நம்ம போடுவோம், நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கணும், நம்ம குழந்தைங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுக்கணுங்கிறதுனால தைரியமாக எடுத்து பண்ணோம். இன்றைக்கி எந்த மினிஸ்டர் வந்தாலும் எம்பசியில் ரிஜிஸ்டர்ட் நம்ம மோடிஜி, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர்லேருந்து யார் வந்தாலும் மினிஸ்டர்ஸ் வந்தால் டோக்கியோ தமிழ் சங்கம் ஒரு அங்கமாக இருக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நாங்கள் தான் ஏர்போர்ட்லேருந்து திருப்பி சென்ட் ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் கூட இருப்போம். எங்கேருந்து எங்கே வளர்ந்துருக்கோன்னா இன்றைக்கி கோவிட் சமயத்தில் வி கிரியேட்டட் அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு ஆன்லைனில் ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்னு சொல்லி பொன்மாலை பொழுது துபாய், நம்ம கணேசன், சசி, துபாய் ரமேஷ், வெங்கட், எங்கள் டீம் கிட்டத்தட்ட 6 கண்ட்ரிலேருந்து இப்போ டோக்கியோ தமிழ் சங்கத்துக்கு கோர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு 40 உலக தமிழ் சங்கங்களை ஒன்றிணைத்து ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். ஆன்லைனில் 1000கணக்கில் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். அது வந்து உலகத்தமிழ் சங்கங்களின் சங்கமம்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் உருவாக்கி ஒவ்வொரு தமிழ்ச்சங்கத்திலேருந்து 3 பேர், 40 தமிழ்ச்சங்கம் இப்போ அதில் இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் அமெரிக்கா, ஃபெட்னா வரைக்கும். அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து 2 கோடி ரூபாய் நிதி உதவி பண்ணோம் தமிழ்நாட்டுக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 மியூசிஷியன்ஸ், டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதாகி சம்பத் சார் வந்து எனக்கு 15 வருஷமாக தெரியும், ஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபர் கைடு. அவர் தான் என்னை முதல்ல துபாய் கூப்பிட்டு வந்தார். முத்தமிழ் சங்கம் இன்றைக்கி அவர் இல்லை, அவர் இறந்துட்டார், அந்த ஃபவுண்டர். அவர் மோகன் பிள்ளை என்னோட ரொம்ப நல்ல நண்பன். இவர் தான் எனக்கு முதல்ல துபாய் டோக்கியோ தமிழ் சங்கத்துலேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து என்னை துபாய்க்கு மேடை ஏற்றினவர் வந்து சம்பத் சார் தான். 2 வருஷம் முன்னாடி நெட்வொர்க்கிங்கில் எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது நமக்கும், நம்ம மக்களுக்கு மட்டும் பண்ண போகிறதில்ல, நமக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். 2 வருஷம் முன்னாடி லீமெரிடியனில் 8வது உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் எனக்கு கூப்பிட்டு உலகத்தமிழ் மாமணி அவார்டு கொடுத்து அழகு பார்த்தார் சம்பத் சார். ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு டாக்டரேட் அவார்டும் கிடச்சிச்சு. நம்ம செய்கிறது வந்து 15 வருஷம் இப்போ திருப்பி பார்த்தா ஏற்கனவே அப்போஸ் பண்ணவங்களாம் இன்றைக்கி கூட நிற்கணும், இந்த வெற்றியை வந்து கூட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களாம் பயந்தாங்க. ஆனால் நம்ம செஞ்சு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் பெரிய டீமே உருவாயிடுச்சு. இன்றைக்கி டோக்கியோ தமிழ் சங்கம் லோகோ இல்லாத ஃபங்க்ஷனே இல்லைன்னு சொல்லலாம் பெருமையாக. இந்தியாவில் நடந்தாலும் சரி, துபாயில் நடந்தாலும் சரி, இந்த தடவை பொங்கல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பாரிஸில், யூரோப்பில், யூகேலெல்லாம் கூப்பிட்டு நான் போய் கலந்துட்டு வந்தேன் பொங்கல் ஃபங்க்ஷனில். தமிழ் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்து நெட்வொர்க்கிங் உதவி இருக்குது, நெட்வொர்க்கிங்கால் வளர்ந்துருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 அன்கிளைம்டு பாடிஸை வந்து நல்லபடியாக கொண்டு போய் அவங்களோட வீட்டில் சேர்த்துருக்கோம். பல விஷயங்கள் இது மாதிரி பண்ண முடிஞ்சுது டோக்கியோ தமிழ் சங்கம் மூலமாக, நெட்வொர்க்கிங் மூலமாக. இன்றைக்கி உலகம் பூரா ஒரு ஃபோன் காலில் நம்ம எது வேணால் சாதிச்சிக்க முடியும்னா அதுக்கு இந்த நெட்வொர்க்கிங் தான். ரோம் இஸ் நாட் பில்ட் இன் எ டே, பட் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் செய்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பெரிய ஒரு வெற்றியாக இருக்கும், உங்களுக்கும் அதனால் ஒரு பலன் இருக்கும். எடுத்தோன்னே அதுக்கு இன்விசிபிள், எடுத்தோன்னே தெரியாது. யூ நீட் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம், மணி, எனர்ஜி, பட் இட் வில் கம் 10,000 times it will come back to you. Thank you. தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் ஹரி. அடுத்து டாக்டர் அப்துல் பாசித் சையத். அவரை பற்றி முன்னாடியே நான் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிட்டேன். ப்ளீஸ் ப்ரெசென்ட் யுவர் ஸ்பீச். ஆரியம் போன்ற கடின மொழிகளிலெல்லாம் என் மனதை பற்ற வைக்காமல் தடுத்து, தமிழ் போன்ற இனிய எளிய மொழிகளில் என் மனதை பற்ற வைத்த தேவரின் பெருங்கருணைக்கு வந்தனம் வந்தனம் வந்தனம். Dear honorable dignitaries, my dear friends, colleagues, friends, and my dear sisters and brothers, it's my utmost honor to be present over here at this very joyous occasion. So, I came all the way from London to attend this conference. It gives me an immense pleasure because contributing to such an event, it gives me joy. But when I realize today is the International Day of Happiness, it gives me even more joy. So my good friend Mr. Venkat just informed about this International Day of Happiness. I think we should all celebrate this International Day of Happiness by holding each other's hand. Can we all stand up, please? Please, 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 please. Can we all stand up and hold each other's hand and say this mantra? Are you ready? I know my human rights and we are all equal. I know my human rights. We are all equal. I know my human rights.
and we are all equal. Together, we will achieve peace, prosperity, and happiness. God bless you all. Thank you. I think, my dear friends, the first barrier of networking is to understand each other. To understand each other, we need to have the trust. Who will we have a shake hand with? Who do we trust? When we hold each other's hand, when we hug each other, that's when the trust factor gets built in. So, when we have to have a networking session such as this, the first factor which comes to each and every one of you, maybe for amateurs, maybe for starters, the first problem we will have is to have the fear. What will he think of me? Oh my God, what I'm going to do? This is the problem we will be having to face. We don't have to have that. The first thing which my teachers taught me was the fear. When we have fear, what happens? Can I ask you, when we have fear, what happens? Will you be able to network? You will fail. When you fail, what happens? You make a fool of yourself. Correct? So, the three F's of networking, which you need to understand and dilute yourself is fear, fail, fool. Fear, fail, fool. Don't have the fear, conquer your fear. When you conquer your fear, you will not fail. When you don't fail, what happens? Victory comes your way. Okay? You will not make a fool of yourself. So saying this, I quoted Vallalar. The reason why I quoted Vallalar in the beginning was, we as an ancient civilization, we try to conquer each and every market wherever it's possible. We are an ancient civilization. From Cholas, Pandyas, Cheras, we have tried to conquer everything. But the first barrier we tried to conquer was the conquering networking skills. If you really look into it more deeply, what they were trying to achieve. Look at, we are today in UAE. Why is UAE successful? Any particular answers? Why is UAE successful? Because of networking. But how did they make it successful in networking? Because they built a tolerant society. There is intolerance. There is interfaith. You're a practicing Hindu, practice Hinduism. If you're a Muslim, practice Muslim. If you're a Jew, have your Shabbat day. They have this interfaith strongly commuted within the kingdom. That's what is the success behind this kingdom. And who gave this idea to them? Who was practicing this idea? If you really look closer into it, we Tamils established it 1,500 years ago. We established it 1,500 years ago. I want to quote from, let's say from Sivakiyar, Sittar. From Sittar, he said, நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று 4 புஷ்பம் சாத்திய சுற்றி வந்து மொனமொனவென்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாத நுள்ளுருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமா. So what was he trying to say? கடவுள் வேற எங்கேயும் இல்லடா, கடவுள் உங்களை தான் இருக்கான், எங்கேயும் போய் தேடாத, போய் புஷ்பத்தை போட்டு நீ சுற்றி சுற்றி வந்து என்ன பண்ண போற? என்னத்தை பண்ண போற? ஒன்றும் பண்ண போற. I am a very big fan of Kamban, by the way. I'm a very, very, very big fan of Kamban, by the way. So even Kamban, he was trying to make a tolerant society through networking. He wants people to come in there and he was establishing it. அவன் என்ன சொல்ற கம்பன்? ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றேயாம், பலவென்று உரைக்கின் பலவேயாம், நன்றே நன்றின் நன்றேயாம், உளதென்று உரைக்கின் உளதேயாம், இன்றே எண்ணின் இன்றையாம், உளதென்று உரைக்கின் உளதேயாம், நன்றே நம்பி குடிவாழ்க்கை நமக்கு இங்க என்ன பிழைப்போ அம்மான்னு கேட்பான் கம்பன். என்ன சொன்னா? கடவுள் ஒன்றுன்னு சொன்னால் கடவுள் ஒன்று, இல்லை கடவுள் பலன்னு சொன்னால் கடவுள் பல, கடவுள் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னால் கடவுள் இல்லவே இல்லை, இல்லை கடவுள் இருக்கான் உருவம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உருவம் இருக்குது. ஸோ இப்படி பலதரப்பட்ட மாதிரி இருக்கான். அப்போது what was he trying to achieve? 1,000 years ago when Kamban was trying to write it, did we have a tolerant society? Why was he trying to establish tolerant society? Is because he wants to make and establish a tolerant society which will create a network. That's how we flourished. That's how we capitalize the unity and markets around the world. So we are not a feudal society. We have built bridges. We have built so many things. Karigalan's Kallanai is still standing there as a witness. Aren't you going to boast about it? Why is which is the richest company in this world? Google. What are they doing? They're doing networking. You search anything today, you want to know about somebody in here, you Google it. This is networking. Very basic, but we Tamils have the inbreeding of this network within us.
We had it for 2,000 years. Do you think this is going to disappear? That's why today, 80 plus countries, we are there. And what are we trying to do? If you go and see my dear brothers from the Malayali origin, from Kerala, immediately they start to have a dialogue in Malayalam. Oh, natle evada. They will immediately start. We are not doing it. We think of English as a great example. So why do we have to start? We have to start from our basic in order to inbuild our own charisma towards conquering the world. And I'm sure we can all conquer our own freedom and justice. So, as a suggestion, we have all gathered over here. I think we need to have something as a network built within us. We need to have a bank. Let's say a network bank of Tamils. Let's call it Tamil Bank. Each one of you contribute £1 or $1 or one rupee for that matter. Let's start a bank as a network bank where each and every one of the Tamil society will be given an identity card. And that identity card will be separated into different shelves. And these shelves will have different societies of what they belong. Say, for example, my dear honorable friend over here, Mr. Abu Bakr, is a hotelier. He will have his hotel registered in this network. So tomorrow, when there is an issue for him in Mauritius, Mauritian Tamil, he can raise it with there. Right now, there is no channeling on that. There is no channeling. There is boards. Yes, I do know there are NRI Welfare Board. There are other boards. We go to the Indian High Commission. But when are we going to achieve our own freedom? When are we going to make our own self known? We need to make our own self known. We were Tamils before India. And we will be Tamils, whatever it is going to happen. But we are Tamils at the end of the day. And we are global citizens. And we respect each other on this global citizenship. And look at the Israel diaspora. Let's call it as an example. No matter what they believe, whatever they do, look at the Israel diaspora. If there is a single problem of my Israeli brother in any part of the world, another Israeli brother walks in or a sister walks in to protect them, to give them the harmony which they desire. Why are we Tamils, a population of 8 million, having a jurisdictions of more than 80 countries, given all the fancy posts and titles we have all around the world, still waiting for somebody to come and help us? We don't need anyone. We need ourselves. We need to believe in ourselves to execute what we believe in. And let's say, for example, I just want to say, world is a village at this point of time. Let's put this idea through our Chief Minister. I'm sure Mr. Sampath, Dr. Sampath is going to report to our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu on this particular reporting, what happened in this Tamil conference. For example, if you go to say to the state, sir, let's build something called as South Smart. Why I call it South Smart? We are from the same stock. We are from the same stock. The Souths are from the same stock. So if you really look into it, we don't have a problem with anything. We don't have the Kashmir issue. We don't have the whatever masjid issue, whatever they have. We don't have the West Bengal Ghats. We don't have the Northeastern Conference. We don't have any of that. We have what? We have money. We have knowledge. We have wisdom. We have everything we need. And today, Google and all these companies come from us. So we need to make something as South Smart, where we are able to establish our own presence known to this government and to this world, so we can contribute more. We are not saying we need to conquer the world. We're just saying we will be happy to conquer the world. So finally, what I want to say is, I just want to say, in terms of our bank, my primary contribution is, I'll say two names, which is the famous names from the Tamil diaspora. Name number one, you would be surprised. You will be surprised. Richard Branson. Richard Branson, one of the richest men in the world, one of the richest men who owns Virgin, he identifies himself as a Tamil. Do you know how? He says his grandmother is from Kadalur. He says his grandmother is from Kadalur. We don't know that. He identifies himself as Tamil. Why didn't we approach him yet? The second person, I think you all know, Kamala Harris. She identifies herself as a Tamil. So we have the richest factors in this world which we can contribute to. So my dear brothers and sisters, whatever it is, we are here as a garnishing and we will try to deliver. And my time is very short. I wish I can talk more, but
I wish and pray today's important meeting will deliver success for each and every one of you. And I do hope and pray that God willing, that we will have more summits to come together and we will all establish what we desired for. Thank you all. Thank you so much, and thank you so much to all our speakers. So International Happiness Day, the session 15 was filled with complete happiness. So please give it up for them. Saaral madri illama kotra mala mari kai thattunga. This is our last session for this day. So now I request to honor and greet them with a token of love. We have, can we have Mr. Abid Junaid, Chairman, Reception Committee, Dubai. And I also request Mr. Alagaraja, Secretary, Reception Committee, please come forward. Mr. Ansar also on the stage, please. One cheerful picture. Thank you so much once again. And இங்கே வந்து அமர்ந்திருந்து பேசின 3 நாட்கள் பேசின எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கும் நல்ல ஒரு கைத்தட்டல். And all our special guests all the way from Chennai, all the way from Japan, all the way from Malaysia, எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு கரகோஷங்கள் கொடுத்துடலாம். We are going to conclude our ceremony. வணக்கம். எல்லாரும் உங்களுடைய இடத்துல உட்காருங்க. கடைசி, அதாவது நம்முடைய மாநாட்டினுடைய நிறைவு விழாவிற்காக நம்ம காத்திருக்கிறோம். இந்த விழாவிற்கு, இந்த மாநாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து பேராளர்களும், அனைத்து பேச்சாளர்களும், அனைத்து முக்கிய பிரமுகர்களும் அவர்கள் இருக்கையில் அமருமாறு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது மிக முக்கியமான தருணம். ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கடைசி ரோவில் யாராவது 3 பேர் பேசின்னு இருக்கீங்க, உட்காருங்க இடத்துல. தயவுசெய்து நிற்கிறீங்களே எல்லாரும் உட்காருங்க, உட்காருங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல சேரில். யாருமே நிற்காதீங்க, போங்க. இங்கேயும் வரீங்க, எது போங்க. ஆமாம், இப்பொழுது நாம் நிறைவு விழாவிற்காக காத்திருக்கிறோம். இந்த நிறைவு விழாவுக்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்க இருக்கிறவர் நம்முடைய பிஜேபி குரூப்பினுடைய தலைவர் விஜி சந்தோஷம் அவர்கள். இந்த நிறைவு விழாவிற்கு சீஃப் கெஸ்ட், அதாவது தலைமை விருந்தினராக வருகை தந்துள்ளவர் மலேசிய நாட்டினுடைய பினாங் மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் மாண்புமிகு பேராசிரியர் ராமசாமி அவர்கள். இந்த நிறைவு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக மேடையை பகிர்ந்து கொள்ள இருப்பவர்கள் இந்த மாநாட்டு குழு தலைவர் திரு அபீத் ஜுனைத் அவர்கள்,
விஐடி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் திரு டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன் அவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய மாநாட்டு குழுவினுடைய துணைத் தலைவர் திரு அபுபக்கர் அவர்கள் ஆகியோர் இந்த நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள். ஐ எம் இன்வைட்டிங் எவ்ரி ஒன் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் மாண்புமிகு டாக்டர் பி ராமசாமி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். இல்லை இந்த நிறைவு விழாவிற்கு வருகை தந்து உள்ளவர்களை வரவேற்பதற்காக திரு அபுபக்கர் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இந்த இனிய மாலை வணக்கம். இங்கு மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் விழாவின் நாயகர் மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு பினாங் துணை முதல்வர் நீதிபதி ஐயா ராமசாமி அவர்களே, கன்வீனர் எம்டிஎஸ் வேர்ல்ட் தமிழ் எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ் குளோபல் எக்கனாமிக் சமிட் தலைவர் டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத் அவர்களே, இந்த துபாய் ரிசப்ஷன் கமிட்டியின் தலைவர் தாளாளர் அல்ஹாஜ் ஆபி ஜுனைத் அவர்களே, கல்வி தந்தை, தமிழகத்தின் ஒரு முன்னோடி, எங்கு சென்றாலும் ஏழைகள் கல்வியை திறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட என் தகப்பனாருக்கு நெருங்கிய நண்பர் வேந்தர் ஐயா விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களே, மற்றும் பிஜேபி அண்ணாச்சி எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் 136 நாடுகளில் இதுவரைக்கும் திருவள்ளுவர் சிலையை நிறுவி அங்கு தமிழை பரப்பி அந்த எப்படி நெட்வொர்க் செய்ய முடியுமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இதற்கு முத்தாய்ப்பாக சம்பத் அவர்களை பற்றி 3 நாளும் மாண்புமிகு மூத்த அமைச்சர் தமிழக அமைச்சர் துரைமுருகனிலிருந்து இளையவர் நமது புகழ் காந்தி வரைக்கும் இன்று வரைக்கும் அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசிவிட்டோம். இது விழா சிறப்போடு நடைபெற அனைவரையும் மேடையில் உள்ளவர்களை வருவர் வரவேற்று அனைத்து பேராளர்கள், ஆசிரியர்கள், பெருந்தையர்கள், செல்வந்தர்கள், டெக்னிக்கல் பீப்புள், ஐடி டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் பல நாடுகளில் வந்திருக்க அனைவரையும் வருக 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 என்று வரவேற்று தமிழ் வாழ்க, என்றும் தமிழ், எங்கும் தமிழ் என்று கூறி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த நிறைவு விழாவிற்கு தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள எங்களுடைய அண்ணாச்சி பிஜேபி குழுமத்தினுடைய தலைவர் டாக்டர் விஜி சந்தோஷம் அவர்கள் இப்பொழுது தலைமை உரை ஆற்றுவார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். உலகை தமிழால் உயர்த்திடுவோம், அகர முதல எழுத்தெல்லாம்
ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அன்னையும் தந்தையும் ஆசானும் முன்னறி தெய்வம் ஆலயம் தொழுவது சால முன்னன்று யாதும் ஊரே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி. இந்த அற்புதமான நிகழ்விலே என்னை அழைத்து தலைமை தாங்க வைத்ததற்கு அன்பிற்கும் பாசம் சகோதரர் அவர்களுக்கு அன்பான வாழ்த்து தெரிவிக்கின்றேன். இன்று நிறைவு விழா. ஒன்பதாவது பொருளாதார தமிழ் பொருளாதார 9வது நிறைவு விழா. இதற்கு முன்பாக நமது அன்புக்குரிய ஐயா வேந்தர் விஸ்வநாதன் அவர்கள், நமது அன்புக்குரிய சலாம் அவர்கள் பினாங்கிலிருந்து இதற்காகவே வந்திருக்கின்ற அன்பிற்கும் மிக பாசத்துக்குரிய மாண்புமிகு பினாங்கு துணை அமைச்சர் ராமசாமி அவர்களே, வந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, ஊடக நண்பர்களே, மற்றும் இந்த விழா சிறப்பிக்க வந்திருக்க அரும்பெரும் தலைவர்களே, பத்திரிகை சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 3 நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த விழா மிக அற்புதமாக பலதரப்பட்ட பலதரப்பட்ட மக்கள் பேசினார்கள். சென்னையிலிருந்து மாண்புமிகு அமைச்சர் முதலமைச்சர் எம்.கே.டி. ஸ்டாலின் அவர்கள் அன்பாக அமைச்சர் துரைமுருகனை அனுப்பி வைத்தார்கள். இன்று மலேசியாவிலிருந்து பினாங்கிலிருந்து ஐயா ராமசாமி வந்திருக்கிறார். இந்த 2 நாட்களும் நடைபெற்ற விழாவில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். மிக அற்புதமாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் இந்த விழா நடந்தது. அன்புக்குரிய அருமை சகோதரர் சம்பத் அவர்கள் நினைத்ததை முடிக்கும் ஆற்றல் மிக்கவர். எதையும் நினைத்தால் முடித்து விடுவார். அவர் பல மாநாடுகளை நடத்தியிருக்கின்றார்கள். நானும் சென்றிருக்கின்றேன். பிஜேபி உலக தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலமாக உலகமெல்லாம் வல்லரத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் இதுவரை 147 திருவள்ளுவர் சிலையை வைத்திருக்கிறோம். உலக நாடுகளில் பல நாடுகளில் வைத்திருக்கின்றோம். இதை ஏன் வைத்தோம் கேட்டால் தமிழ் வளர வேண்டும்,
தமிழ் மக்கள் வளர்ந்து தனது தாய் நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும். தாய்மொழியை அவர்கள் எப்படி கற்கின்றார்களோ, தாயை எப்படி நேசிக்கின்றார்களோ, அதே மாதிரி பிற மதத்தினரையும் அவர்கள் மதிக்க வேண்டும். அதுக்கு தான் வள்ளுவர் பெருமான் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுகள் நமக்கு தந்திருக்கின்றார்கள். 1330 திருக்குறளையும் 133 அதிகாரத்திலே 7 வார்த்தைகளில் இந்த உலகை அவர் அளந்திருக்கிறார். குறுக தழுவி மக்களுக்கு நான் எப்படி சொல்ல வேண்டும், நல் அறிவுகளை, நற்செய்திகளை, மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கின்றார். ஆகவேதான் பிஜேபி உலக தமிழ்ச் சங்கம் பல சங்கங்களோடு இணைந்து நாங்கள் வள்ளுவர் சிலையை எந்த விதமான பண நோக்கம் இல்லாமல் இலவசமாகவே நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் பல நாடுகளை வைத்திருக்கின்றோம். இது ஏன் வைத்திருக்கோம் என்றால் தமிழ் வளர வேண்டும், தமிழ் மக்கள் வளர வேண்டும், அதோடு அவர்கள் எல்லோரும் இணைந்து வாழணும். உலகை தமிழால் உயர்த்துவோம் என்ற ஒரு முதல் வரியில் எழுதது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழர்களும் ஒன்றாக இணைந்து தொழில் தொடங்க வேண்டும். தொழில் மூலமாக தான் அவர்கள் தொண்டு செய்ய முடியும். ஒரு மனிதன் தொழில் வளர்ந்தால் அவனால் தொண்டு செய்ய முடியும். தடியவன் ஒரு எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். நெல்லையிலே அளப்பவரும் என்ற ஊரிலே என் அருமை அம்மா சந்தனத்தாய் அவளுக்கும் பினாங்கிலே பணிபுரிந்த ஞானத்திரவியம் என்ற என் தந்தைக்கும் நான் 3வது பையனாக பிறந்தேன். வறுமையின் காரணமாக சென்னை வந்தோம். அன்னை எங்களை காப்பாற்றினார்கள். ஆகவே ஒரு மனிதன் தனது அன்பு தாயை தந்தையும் வணங்கினால் வாழ்க்கையிலே அவன் உயர முடியும். இந்த பொழுதில் பெரிதவுக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். ஒழுக்கம் எழுப்பதெல்லாம் ஒழுக்கம் உயிர் ஓம்பப்படும். இதை உள்ளத்திலே வைத்து வாழ்ந்தால் உலகில் சிறந்தவனாக வாழ முடியும். இதுதான் எனது அன்புக்குரிய சகோதரர் சம்பத் அவர்கள் என்று தமிழை வளர்ப்பதற்காகவும் அதே நேரத்தில் பொருளை ஒரு மனிதருக்கு பொருள் இருந்தால்தான் உலகத்தில் வாழ முடியும். பொருளும் அதான் பொருளாதார மாநாடு இதை செய்திருக்கிறார்கள். இது பல அறிஞர்கள் பல பேர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சென்னையிலே, தமிழகத்திலே இங்கிருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற மக்களுக்கு, தொழில் அதிபர்களுக்கு எங்கள் அரசாங்கம் கை நீட்டி வரவேற்கின்றது. எந்த தொழில்னாலும் அப்படி செய்வதற்கு அதற்கு அவர்கள் ஆணை தருகின்றார்கள். ஆகவே இங்கே இருக்கின்ற தொழில் வல்லுநர்கள், தொழில் அதிபர்கள், ஞானிகள் எல்லோரும் வர வேண்டும். இதற்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக நமது பிள்ளைகளை தாய்மொழியிலே பிள்ளைகளே பேச வைக்க வேண்டும். வீட்டிலே
தாயும் தந்தையும் தமிழிலே பேச வேண்டும். தமிழிலே பேசினால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தாய்ப்பாசம் அதிகமாகும். தாய்ப்பாசம் வந்தால் இந்த நாட்டில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உணர்வுகளை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார். ஆகவே இந்த மாநாடும் முடியும் அனைவருக்கும் எனது நல்வாழ்வை சொல்லி ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். பினாங்கில் தான் வந்திருக்கின்ற துணை அமைச்சர் ராமசாமி அவர்கள் என் அன்பு தந்தை மலேசியா நாட்டிலே இருந்தார்கள், பல காலம் இருந்தார்கள். பின்பு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களின் படையில் சேர்ந்தார்கள். மலாக்கா போன்ற இடங்களிலிருந்து பல அரசாங்கம் செய்தார்கள். இன்று அங்கிருந்து வந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய துணை அமைச்சர் ராமசாமி அவர்களை நான் மிகவும் பாராட்டி வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என் அன்பான நல்வாழ்த்துக்களையும் குரல் போல் வாழ்ந்து குரலின் மாதிரி நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான நிகழ்வுக்கு என்னை தலைமை தாங்கி வைத்திருப்பதற்காக எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் அன்புக்குரிய அருமை சகோதரர் சம்பத் அவரோடு சொல்லி மற்றும் அனைவருக்கும் என் அன்புக்குரிய மகன் அபுபக்கர் அவர் என்னை தந்தையாக நினைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் என் அன்பான நல்வாழ்த்து சொல்லி மேடையில் அமைந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வந்திருக்கின்றவர்களுக்கும் நல்வாழ்த்துகளும் இறைவன் எல்லோருக்கும் நல்ல ஒளி தர வேண்டும் கேட்டு வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். வணக்கம், வாழ்க. புருஷோத்தமன் முன்னாடி வந்து உட்காருங்க, வாங்க. அடுத்து எங்களுடைய மாநாட்டு குழுவினுடைய தலைவர், பிரபல தொழிலதிபர், அதாவது யுஏஇ அறிந்த தமிழர், தமிழகம் அறிந்த தமிழர் திரு அபீஸ் ஜுனைத் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இனிய மாலை வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்துவர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். பினாங்கிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பினாங்கின் துணை முதலமைச்சர் ராமசாமி அவர்களே, இந்த விழா குழுவின் தலைவர் டாக்டர் விஆர் சம்பத் அவர்களே, சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் திரு ஜி விஸ்வநாதன் அவர்களே, பிஜேபி குழுமத்தின் தலைவர் விஜி சந்தோஷம் அவர்களே, இனிய நண்பர் பிரசிடென்ட் ஹோட்டல் அபுபக்கர் அவர்களே, மற்றும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், தொழிலதிபர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். 18, 19, 20 3 நாட்கள் வெகு விரிவாகவும் இனிமையாகவும் நடந்து இனிதே முடிந்தெடுத்திருக்கிறது இந்த மாபெரும் மாநாடு. முதலிலே இது 2020 இருப்பதாகத்தான் முதல் பிளான் பண்ணினோம். 2020 வந்துட்டு கோவிட் வந்துருச்சு. அப்புறம் 2021
பிளான் பண்ணோம். 2021 எக்ஸ்போ, துபாய் எக்ஸ்போ வந்துருச்சு. 2022 பிளான் பண்ணால் வந்துட்டு ஃபீஃபா கத்தாரில், அதனால வந்துட்டு ஹோட்டல் புக்கிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துட்டு அது வந்துடுச்சு. ஸோ தொடர்ச்சியாக 2020, 21, 22 3 வருஷங்களில் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சல்கள் இருந்தது. அந்த இடைஞ்சல்கள்னால வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு பிளான் பண்ண மாதிரி வைக்க முடியல. ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 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 உள்ளே ஒரு பயம் வந்துருச்சு. என்னடா இது, நம்ம பிளான் பண்ணும்போது எப்போவாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது, இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்ட்டு. பட்டு டாக்டர் சம்பத் வந்து அது முயற்சி விடலை. நம்ம துபாயில் தான் வைக்கிறோம், அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் தான் அந்த இதுக்கு வந்துட்டு தலைவராக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப புடியாக இருந்தார். நான் அவர்கிட்ட பல தடவை சொன்னேன்னா, என்னை விட்டுடுங்க, நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த மாதிரி இது இடைஞ்சல் வந்துட்டுருக்கு, அதுக்கு நான் தான் காரணமோ அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார். அது இனிமே அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. இந்த 3 நாளில் வந்துட்டு சிறப்பாக நடந்து இது வந்து இனிதாக இப்பொழுது இன்று இது முடிவடைகிறது. முதற்கண் வந்துட்டு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து நன்றி கூற வேண்டியது வந்துட்டு இந்தியாவிலிருந்தும் மற்ற எல்லா நாடுகளிலிருந்தும், அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கிறீங்க, சவுத் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து, மலேசியாவிலேருந்து, மற்ற நாடுகளும் வந்திருக்கிறீங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு ஆன்லைன்லேயும் நிறைய பேர் இது பார்த்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் வந்துட்டு விழாக்குழு சார்பாக நான் வந்துட்டு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அடுத்ததாக வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்பான்சர்ஸ், இந்த விழா வந்துட்டு நடப்பதற்கு முழு காரணமாக இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு ஸ்பான்சர்ஸ் தான். நம்ம வந்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்ன்னு நம்ம ஒன்று பெருசாக நம்ம ஒன்று யார்ட்டையும் எதிர்பார்க்கலை. அவங்க தரல என்றாலும் நம்ம வந்து அதை பற்றி நம்ம பெருசாக நினைக்கவும் இல்லை. வந்திருக்கக்கூடிய இங்கே வந்துட்டு ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. குறிப்பாக வந்துட்டு சொல்லுங்கிற வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யாராவது கமிட்டியில் யாராவது சொல்லுவாங்க. பட் நிறையா ஸ்பான்சர்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லா ஸ்பான்சர்ஸுக்கும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நன்றி உரித்தாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு வாலண்டியர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கே எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் வந்து நான் சொல்லலாம். வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு மிஸ்டர் அழகராஜா இருக்கிறாங்க, சீதாராமன், இனிய நண்பர் வெங்கட், ஹரி, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த இது ஆர்கனைஸ் பண்ண நம்ம எஸ்விக்கு இவர் இருக்கிறாரு. ஸோ ஹி இஸ் பின் ஃபுல்லி இன்வால்வ் இன் திஸ் ஒன். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். இதில் வந்துட்டு எல்லாரும் நம்மளை வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய இது நன்றி உரித்தாக வேண்டியது இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் அன்சாரி அபுதாபியில் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க எனக்கு கால் பண்ணி என்னை கேட்டாங்க வந்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்னேன் இது மோஸ்ட் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் போத் வந்துட்டு வாலண்டியராகவே நம்மளை வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இந்த ஈவெண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலிருந்து டாக்டர் சம்பத்துடைய ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு அது டாக்டர் சம்பத்தே வந்துட்டு உங்களை வந்துட்டு சொல்லுவார். ஓவரால் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்காக நம்ம இதை பண்ணியிருக்கிறோம். அண்டு இந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி நம்ம பண்ணணும், நம்ம நெட்வொர்க்கிங் பண்ணணும். நம்ம வந்துட்டு இதனால் வந்துட்டு நம்மளும் பலனடையணும், நம்ம சார்ந்தவங்களும் பலனடையணும், நம்ம நாடும் நம்மளுடைய தொழிலும் பலனடைங்கிறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த மாதிரி அது ஒரு பலன் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். So I'm happy that we have come to the concluding day of this great event. I thank everybody for having been a part of this one and making this a grand success. My thanks and appreciation also goes to Dr. Sampath, who gave us an opportunity to host this conference despite all the hurdles that we faced in the last 3 years. So we have to thank him. I should thank all the people who came from India and all the sponsors who are supported Dr. Sampath from India as well as from here. Thank you very much. I wish you all the best and look forward to hosting this in a few years from now. Thank you so much. இந்த மாநாட்டு ப்ராஜெக்ட், அதாவது இந்த திட்டத்தை தொடங்கிய காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து எங்களுடன் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறவர், எங்களுக்கு தலைமை தாங்கியவர், முதல் மாநாட்டினுடைய தலைவராகவே இருந்தவர் தான் விஐடி வேந்தர் டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன் அவர்கள். சென்னையிலே நாங்கள் இந்த மாநாடு நடத்தும்போது
தினமும் அந்த மீட்டிங் வருவார். தினமும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எங்கள் ஆஃபீஸ்லையோ இல்லை அவர் ஆஃபீஸ்லையோ இல்லை வேறு எங்கேயான பொது இடத்திலோ. அது மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு முன்னெடுப்புகளுக்கும் எனி இனிஷியேட்டிவ் யூஸ் டு டேக் is always to helping hand to fulfill our dreams. I am very happy about his presence for the past 3 days. That is why we invited him to be a chair in the morning of inaugural function, and also he must be there in the concluding session also. I am very happy to invite Dr. G. Viswanathan present his speech. அனைவருக்கும் வணக்கம். உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டின் 9வது பொருளாதார வளர்ச்சி 9வது மாநாடு 3 நாட்களாக மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று நிறைவு விழாவில் தலைமையேற்றிருக்கின்ற அண்ணாச்சி சந்தோஷம் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக மலேசியாவிலிருந்து வருகை தந்துள்ள பெனாங் துணை முதல்வர் டாக்டர் ராமசாமி அவர்களே, இந்த விழாவின் அமைப்பாளர் சட்டக்கதிராசிரியர் டாக்டர் VRS சம்பத் அவர்களே, வரவேற்பு குழு தலைவர் திரு அபி ஜுனைத் அவர்களே, திரு அபுபக்கர் அவர்களே, வருகை தந்துள்ள பல்வேறு துறைகளிலிருந்து வருகை தந்துள்ள உலகின் பல நாடுகளிலிருந்து வந்துள்ள பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழர் வளர்ச்சி, பொருளாதார வளர்ச்சி, தமிழர்கள் வாழுகின்ற நாடுகளெல்லாம் வளர்ச்சி, இப்படி எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை கண்டெடுத்து அத்தனை தலைப்புகளையும் இந்த 3 நாட்களில் அத்துணை பேரையும் அழைத்து பேச வைத்திருப்பது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது. சம்பத் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக தன்னுடைய நண்பர்கள் உதவியோடு, இந்த பகுதியில் இருக்கிற நண்பர்களின் உதவியோடும் அதை செய்து முடித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் 2-3 கருத்துக்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினேன். ஒரு நாடு வளர வேண்டுமானால், நாட்டினுடைய வளர்ச்சி தேவையானால் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். உணவு, உடை, வீடு, இதுதான் அடிப்படை தேவைகள். அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தனக்கே உரித்தான பாணியிலே சொல்வார், சூடான சோறு, கிழியாத ஆடை, ஒழுகாத வீடு என்று அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். இந்த 3ம் அடிப்படை. இதை நிவர்த்தி செய்தால் ஏழ்மை ஒழியும். ஆனால் அது பெரிய வளர்ச்சி என்று சொல்ல முடியாது. நாம் வளர்ச்சியை பெறுவதற்கு, பொருளாதார வளர்ச்சியை பெறுவதற்கு, வளர்ந்த நாடுகளைப் போல ஆவதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும், என்ன வழிமுறைகள் என்பதைத்தான் 3 நாட்களாக இந்த மாநாட்டிலே நாம் விவாதித்தோம். நாம் முதல் நாள் பேசுகின்ற போதே ஒன்றை கோடிட்டு காட்டினேன். இந்தியா வளர்கிறது, ஆனால் அந்த வளர்ச்சியின் பயன் அனைவருக்கும் போய் சேரவில்லை என்பதை நான் சுட்டி காட்டினேன். அந்த பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு உலகிலே சில நாடுகளில் அதிகமாக இருக்கும். அதில் அநேகமாக முதல் நிலை இந்தியா வகிக்கிறது. புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் பாடுவார்கள், பொத்தலிலை கலமானார் ஏழை மக்கள், புனல் நிறைந்த தொட்டி போல் ஆனார் செல்வர் என்று அவர் எழுதியிருப்பார். அது மாதிரி இந்தியா ஆவதாகவே எனக்கு தெரிகிறது இந்திய நாடு. இதை எவ்வாறு மாற்றியமைக்கப் போகிறோம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. 2021 கணக்கின்படி இந்திய மக்கள் தொகையிலே மேலே இருக்கிற 1% பேர் அந்த நாட்டினுடைய 40% சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது.
2022 ஒரு கணக்கு வந்திருக்கிறது. நாம் பில்லியனர்ஸை கோட்டீஸ்வரர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். ஒரு 8,000-10,000 கோடி வச்சிருந்தார். லட்சானா லட்சாதிபதி, கோட்டிசானா கடவுளாவே ஆக்கிறோம், கோட்டீஸ்வரன் சொல்லி. அது 2000 ஆண்டில் 9 பேர் இந்தியாவில் இருந்தார்கள், 9 பெருங்கோட்டீஸ்வரர்கள். இன்றைக்கு அது 166ஆக வளர்ந்திருக்கிறது என்று கணக்கு சொல்லுகிறது. இது சரியான வளர்ச்சி தானா? இந்த அமிதாப் பெஹர் என்ற பெயர், அவர் இந்த ஆக்ஸ்ஃபாம் என்ற ஒரு நிறுவனம், அதனுடைய இந்தியா CEO சொல்கிறார், இந்தியா இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆன் அ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டு பிகமிங் எ கண்ட்ரி ஒன்லி ஃபார் தி ரிச் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இது ஆகக்கூடாது என்று நாம் விரும்புகின்றோம். ஏழைகளுக்கும் அங்கே வாழ்வளிப்பதற்கு வழிவகை செய்தாக வேண்டும். இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை 140 கோடி. இந்த 140 கோடியில் மேலே இருக்கிற 10% பேர் அந்த நாட்டினுடைய 77% சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் கட்டுகின்ற வரி, ஜிஎஸ்டி என்று உங்களுக்கு தெரியும், மாதம் 1.5 லட்சம் கோடி வசூலாகுது. அதில் 4% அவர்கள் கட்டுகிறார்கள். 77% சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் 4% வரியைத்தான் கட்டுகிறார்கள். கீழே இருக்கிற தி பாட்டம் 50%, they pay 64% of the GST. இது எப்படிப்பட்ட நிலை என்பதை அரசியல் கட்சிகளும் அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்களும் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன். பொதுவாக ஒரு நாடு எவ்வளவு வளர்ச்சி பெற்று இருக்கிறது என்பதற்கு தனிநபர் வருமானத்தை, பெர் கேபிட்டா இன்கம் குறிப்பிடுவோம். ஆனால் அதுவே கூட சரிதானா என்று எனக்கு சந்தேகம் வருகிறது. ஊரில் சொல்வார்கள், சராசரி பார்த்து ஆற்றுல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆற்றுல வெள்ளம் போகும்போது சராசரி பார்த்து போனால் அடிச்சிட்டு போயிடும். அது மாதிரி நம்மூரிலேயும் சராசரி வருமானத்தை கணக்கிட்டு பார்த்தோமானால் 2 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டொன்றுக்கு சராசரி வருமானம். ஆனால் கீழே இருக்கிற 50% மக்களுக்கு அது 53,000, 4,000 சொச்ச ரூபா தான் வருமானம் மாதத்திற்கு. ஆனால் மேலே இருக்கிற 10% பேருக்கு 11,66,000 ரூபாய். 1 லட்சத்துக்கு கிட்டத்தட்ட மாதம் அவர்களுடைய வருமானம். இவர்களுக்கு 4,500 ரூபாய் வருமானம். இதுதான் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறது. இதை எவ்வாறு மாற்றப் போகிறோம்? இதற்கு என்ன வழிவகை? நான் நாடாளுமன்றத்திலோ சட்டமன்றங்களிலோ இதை பற்றி விவாதித்தாக செய்தியே பார்க்கவில்லை. அரசியல் வரும் பொதுமக்களுக்கு இதை பற்றி பெரும்பாலோருக்கு தெரியாது. அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இதை பற்றி யாரும் மக்களிடையே பேசுவதாக தெரியவில்லை. முதலாளித்துவ நாடு என்று பெயர் எடுத்தது அமெரிக்கா. அமெரிக்காவை விட நாம் ஏற்றத்தாழ்வு அதிகமாக இருக்கிறது. அங்கே இந்த மேலே இருக்கிற 1% பேர் 37% சொத்துக்களைத்தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் 58% சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிக்கை சொல்லுகிறது. வேர்ல்டு இன்இக்வாலிட்டி ரிப்போர்ட் என்று ஆண்டுதோறும் ஒன்று வெளியிடப்படுகிறது. அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள், ஓவர் தி பாஸ்ட் 3 years the quality of inequality data released by the government has seriously deteriorated, making it particularly difficult to assess recent inequality changes என்று அவர்கள் தங்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். The increase in private wealth has been associated with a decline in public wealth. தனியாருக்கு சொத்து சேரும்போது அரசாங்கத்தின் சொத்து குறைந்து விடுகிறது. A decline in public wealth, which is bad news for a government wishing to increase spending
on citizens என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அதைவிட முக்கியமான ஒன்று அந்த வேர்ல்டு இன்இக்வாலிட்டி ரிப்போர்ட் சொல்லியிருப்பது, it estimates that the ratio of wealth to national income increased from 290% in 1980 to 555% in 2020, one of the fastest such increases in the world, one of the fastest such increase in the world throughout the history. இதுவரையில் வரலாற்றிலே இல்லாதது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மறுபடியும் அந்த வேர்ல்டு இன்இக்வாலிட்டி ரிப்போர்ட் சொல்கிறது, it finds that India stands out as a poor and very unequal country with an affluent elite or elite ன்னு சொல்லலாம். Unfortunately, history tells us that such countries rarely progress very much. Radical redirection of policies is therefore essential for any real progress to occur. உண்மையிலேயே வளர்ச்சி தேவையானால் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை, புரட்சியை தங்களுடைய கொள்கையிலே அரசாங்கம் அல்லது இந்திய நாடு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது எவ்வாறு செய்யப்போகிறோம் என்று தெரியவில்லை. ஆனாலும் அதில் நாம் அக்கறையோடு இருக்க வேண்டும், பொதுமக்களுக்கு அதை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இந்தியாவினுடைய தேசிய வியாதிகள் என்று சொல்லப்படுபவை கரப்ஷன், பிளாக் மணி அண்ட் டாக்ஸ் எவேஷன். இதுதான் தேசிய வியாதி. எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது, அங்கெங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாக இருப்பது. கரப்ஷனை பொறுத்தவரையில், ஊழலை பொறுத்தவரையில் 180 நாடுகளிலே நாம் இந்தியா 85வது இடத்துல இருக்கிறோம். யுஏஇ எப்படின்னு பார்த்தேன், அது 27வது இடத்துல இருக்கு, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். இது டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு செய்யக்கூடிய காரியம். நாம் அப்படியே அதே இடத்துல பல ஆண்டுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். டென்மார்க் உலகத்தில் முதலிடத்திலையும், ஃபின்லாந்து 2வது இடத்திலையும், நியூசிலாந்து 3வது இடத்திலையும், நார்வே 4வது இடத்திலையும், சிங்கப்பூரும் ஸ்வீடனும் 5வது ரேங்க்லையும் இருக்கிறார்கள். எல்லாம் பார்த்து என்னைக்காவது நாம் எப்படியெல்லாம் வர முடியுமா என்று யோசிப்பதுண்டு. அங்கே ஒரு லீ குவான் யூ இருந்தார் சிங்கப்பூரில், நமக்கு அது மாதிரி லீ குவான் யூ கிடைக்கல. கிட்டத்தட்ட யுஏஇ அதே மாடலில் தான் வளர்ந்து வருது. அது வாழ்த்துக்குரியது, நன்றாக செய்கிறார்கள். இங்கே இருக்கிற நிர்வாகத்திற்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கிறது என்று நான் பார்த்தேன். 2015ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு was the third most corrupt state in India after UP and Punjab என்று அறிக்கை சொல்லுகிறது. அது 2015. 2019 எல்லா மாநிலங்களையும் கணக்கெடுத்த போது தமிழ்நாட்டிற்கு 8வது ரேங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே கரப்ஷன் பர்சன்டேஜ் 62%. மிக குறைந்த லஞ்ச ஊழல் நிறைந்த மாநிலமாக கேரளா இருக்கிறது, 10%. நாம் 62% பெற்று 8வது இடத்துக்கு போயிருக்கிறோம். என்றைக்காவது நாமும் கேரளா மாதிரி வர வேண்டும் என்று ஆசை. கல்வியில் அவர்களோட நாம் மேலே இருக்கிறோம். உயர்கல்வியை பொறுத்தவரை இந்தியாவிலேயே நாம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறோம், 50% GER. அது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது. அவர்கள் 42% இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ஊழலை பொறுத்தமட்டில் அவர்கள்தான் மிக குறைந்த அளவுக்கு 10% இருக்கிறார்கள். நாமும் அப்படி வர வேண்டும். கருப்பு பணம் உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிற நாடுகளில் நம்முடைய நாடு ஒன்று. அது நிறைய பேரிடத்தில் இருப்பதால் அது பெரிய யாரும் சீரியஸாகவே எடுத்துக்கொள்வதில்லை. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, தேர்தல் அறிக்கையில் தேர்தலுக்கு முன்னால் நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் சொன்னதாக ஞாபகம். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே வெளிநாட்டில் இருக்கிற கருப்பு பணத்தை எல்லாம் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து 15 லட்சமா, ராமலிங்கத்துக்கு தான் சரி, ஆளுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்போம், அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம்னு சொன்னார். அவரும் மறந்துட்டார், நாமும் மறந்துட்டோம். நான் அதை பார்த்தேன்.
அப்போல்லாம் சுவிஸ் பேங்க்கு மட்டும்தான் போவாங்க. இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற பல பேங்க்குக்கு போகிறாங்க. 2018 கணக்கின்படி it was revealed that black money kept in Swiss banks and other offshore banks of Indians is estimated to be $4 trillion. அதாவது 300 லட்சம் கோடி. ட்ரில்லியன்னா சுலபமாக இருக்க, 300 லட்சம் கோடியை கணக்கு போட்டு பார்க்குறதே கஷ்டம். இந்த நாட்டுக்கு தேவையான அத்தனையும் செய்து கொள்ள முடியும். அவ்வளவு பணம் வெளிநாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நம்மால் இன்னும் கொண்டு வர முடியவில்லை. இங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனவங்களே திருப்பி நம்மால் கொண்டு வர முடியவில்லை. இது செய்யப்பட வேண்டும். மக்களுக்காக, மக்களின் நன்மைக்காக, பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக செய்யப்பட வேண்டும். இன்னொன்று, பொருளாதார வளர்ச்சி வேண்டுமானால் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படுகின்ற இழப்பீடுகளை தடுக்க வேண்டும். லாசஸ் டு கவர்மெண்ட். அதை தடுத்தாலே அது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சரியாக போய்விடும். அது நம்மால் செய்ய முடியவில்லை. ஒரு காலத்தில் தனியார் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி பண்டித நேரு அவர்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை ஆரம்பித்தார்கள், பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். இன்றைக்கு தனியார் எல்லாவற்றையும் செய்கின்ற அளவுக்கு வளர்ச்சி தனியார் மத்தியில் வந்துவிட்டது. ஆனாலும் இன்னும் அரசு, மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன. மத்திய அரசு 365 பொதுத்துறை நிறுவனங்களை நடத்துகின்றது. மாநில அரசுகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு 1300 பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனுடைய விளைவு என்ன? அது மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இது அப்படி நடக்கவில்லை. ஒரு மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் சேர்ந்து பல லட்சம் கோடிகளை நஷ்டமாக நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவும் மத்திய அரசுக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் என்றால், ஆண்டொன்றுக்கு 2 லட்சம் கோடி நஷ்டம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மூலமாக வருஷம் ஒன்றுக்கு 2 லட்சம் கோடியை நாம் இழக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு நாம் மறுபடியும் வரி கட்டணும். மாநில அரசுகளெல்லாம் சேர்ந்து நடத்துகின்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அதை போல 3 மடங்கு நஷ்டம் வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் கோடி. இதுதான் நாம் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை நிர்வகிக்கின்ற நிலை. தமிழ்நாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால், நான் 2 மட்டும் பார்த்தேன், மற்றதெல்லாம் பார்க்கல. எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன், இது 2 எப்படின்னு பார்த்தேன். எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு மின்சார வாரியத்தில் மட்டும் 21-22 சென்ற ஆண்டு 13,000 கோடி நஷ்டம் வந்திருக்கிறது. டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன், நான் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன். பஸ்ஸு, எங்கள் மாமனார் பஸ் ஓனர். ஒரு பஸ் நடத்தினா சாதாரணமாக 2-3 லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு கிடைக்கும். நல்ல ரூட்டாக இருந்தால் ஒரு 5-6 லட்சம் கிடைக்கும். அரசாங்கம் பஸ் நடத்தினா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வருஷத்திற்கு 6,000 கோடி நஷ்டம் வருகிறது. வரியிலிருந்து எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் நம்முடைய பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக இருக்கிறது. இது அரசாங்கம் தப்புனதே. மக்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மக்களும் தங்களால் முடிஞ்சதை செய்கிறாங்க. வரி கட்ட வேண்டியவர்கள் வரி கட்டுவதில்லை. டேக்ஸ் எவேஷன், இதுவும் இந்த தேசிய வியாதியில் ஒன்று. ஏன்னா ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லை, பல பேர் பண்ணுறதுனால அது பெரிய செய்தியாக வருவதில்லை. ஆண்டொன்றுக்கு ஒரு 75,000 கோடி ரூபாய் வரி கட்டாதனால அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. இவைகளெல்லாம் எவ்வாறு சரி செய்ய போகிறோம்? இதெல்லாம் செய்தால்தான் நம் பொருளாதாரத்தில் மேலே வர முடியும். ஒன்று, வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்க வேண்டும். தனிநபர் வருமானம் பெருக வேண்டும். அந்த தனிநபர் வருமானமும் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அதிகமாக இருந்து மற்றவர்களுக்கு குறைந்து விடக்கூடாது. அதில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்க வேண்டும். அமெரிக்காவோட நம்ம அதிகமான பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது. ஏற்கனவே ஜாதியை நம்ம மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு வச்சுருக்கான். இது ஒரு 25,000 ஜாதி இந்தியா உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாதது நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான். இது வந்தால் இன்னும் இதை விட மோசமாக போயிடும்.
ஆக இவைகளை மாற்றி அமைப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த மாநாடு அதற்கு அச்சாரமாக விளங்குகிறது என்று நான் கருதுகிறேன். இதைப் போல சம்பத் மாதிரி இன்னும் பல சம்பத்துகள் நாட்டுக்கு தேவை. என்னென்ன பொருளாதாரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று எல்லோரையும் அழைத்து விவாதிப்பதற்காகவும் உலகத் தமிழர்களை ஒருங்கிணைப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு, தனியே அவர்க்கோர் குணம் உண்டுன்னுவாங்க. நான் சொல்கிறது என்ன தனின்னா தனித்தனியாக இருக்கிறது தான் அந்த குணம்னு. அதை மாற்றி இந்த உலகத்தமிழர் பொருளாதார மாநாடு அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறது. அதற்கு சம்பத் அவர்களுக்கும் அதனுடைய அவரோடு துணை நின்ற அத்துணை பேருக்கு நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். டேபிள் எடுக்க சொல்லணும். இந்தியாவினுடைய நிலை என்பதை பற்றி நமது வேந்தர் அவர்கள் அழகாக படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறார்கள். அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த டேபிள் எடுக்கணும்பா, எடுங்க. நண்பர்களே, கடந்த 3 நாட்களாக 15 அமர்வுகள், ஒரு தொடக்க விழா, ஒரு முடிவு விழா என்று 17 அமர்வுகள், அதற்கு பிறகு விருது வழங்கும் விழா என்று 18 அமர்வுகள் நாம் நடத்தி முடித்திருக்கிறோம். இந்த 18 அமர்வுகளிலும் ஒரு 100 பேச்சாளர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு விருப்பப்பட்ட தலைப்புகளில் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட கருத்துக்களை எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள். இதில் இந்த தலைப்புகளெல்லாம் நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து இதை ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் சேர்த்திருக்கிறோம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உலக பொருளாதார நிலையை பற்றி ஒரு தலைப்பு, புதிதாக தொழில் தொடங்குவதை பற்றி ஒரு தலைப்பு, தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்றால் பணத்தை எப்படி சேர்ப்பது என்பதற்கான ஒரு தலைப்பு, தமிழ்நாட்டிலே வளர்ச்சியை உண்டாக்குவது எப்படி என்பதற்கான ஒரு தலைப்பு, தமிழ் மொழியை வளர்ப்பது, தமிழ் மொழி ஒரு வணிக மொழியாக மாற்றுவது, தமிழ் மொழியை ஒரு பன்னாட்டு மொழியாக கொண்டு வருவது என்பதற்கான ஒரு தலைப்பு, சிறு தொழில், பெருதொழில், வெளிநாட்டு தொழில், ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு ஒரு அமர்வு, சட்டம் தேவை வணிகத்திற்கு என்பதற்கான ஒரு தலைப்பு, உயர்கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, இளைஞர் நலன் என்பதற்கான ஒரு தலைப்பு, அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு மக்களால் உலகத்தை கட்டி போட்டிருக்கின்ற, நெட்வொர்க்கிங் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, பிரிண்ட் மீடியா, மாஸ் மீடியா குறித்த ஒரு தலைப்பு, மகளிருக்கான ஒரு தலைப்பு, மருத்துவத்திற்கான ஒரு தலைப்பு, அக்கவுண்டிங், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்கள் அக்கவுண்டிங் ப்ரொசீஜருக்கான தலைப்பு, துபாயில் முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு தலைப்பு, வறுமையை ஒழிப்பதற்கான ஒரு தலைப்பு, அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து வளர்வதற்கான ஒரு தலைப்பு என்று ஒருங்கிணைந்த ஒரு அமைப்பாக இந்த மாநாட்டை உருவாக்கியிருக்கிறோம். தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி, தமிழ் மொழியின் பண்பாடு, தமிழர்களுடைய வளர்ச்சி, இவை அனைத்தையும் ஒன்று சேர்ப்பதற்கான ஒரு களமாக இந்த மாநாடை நாங்கள் திட்டமிட்டு கடந்த 9வது மாநாடு வரையில் நடத்தி முடித்திருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டில் நேரடி பலன் இருக்கிறதா? இதை முடிந்தவுடன் எவ்வளவு வருமானம் வந்தது, யார் பணக்காரர்களானார்கள், யாரிடம் பணம் போய் சேர்ந்தது என்று பல கேள்விகளை பலரும் கேட்பது உண்டு. நாங்கள் சாப்பாடு போடுறதில் வைட்டமின் மாத்திரை கொடுக்குறோம், அதனால் உடனே அது பலன் வெளியில் தெரியாது. எந்த ஒரு மாநாட்டிலும் கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுகிற போது அதனால் நீங்கள் எப்படி பலன் பெறுகிறீர்கள் என்பது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு 2018 நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் மாநாடு நடத்தி முடித்து ஓராண்டு கழித்து ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிற போது பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சர் சொன்னார், இந்த மாநாட்டின் மூலமாக மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் எங்கள் மாநிலத்துக்கு
400 கோடி ரூபாய் முதலீடு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார். அப்படி எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல. இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் பலரும் பலரை சந்திக்கிறீர்கள். உங்களுடைய விசிட்டிங் கார்டை மாற்றிக்கிறீங்க, தொடர்பு கொள்கிறீங்க, இன்டர்நெட் மூலமாக இமெயில் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறீர்கள். அதனால் பல வளர்ச்சிகளை பெறுகிறீர்கள். அதற்காகத்தான் இந்த மாநாட்டை நாங்கள் திட்டமிட்டு நடத்தி வருகிறோம். ஒருவர் ஏழைகளுக்கு உதவுகிறார், ஒருவர் வறுமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு உதவுகிறார், ஒருவர் அனாதைகளை நடத்துகிறார் என்றால் நாங்கள் நடத்துவது பொருளாதாரத்துறையில் தமிழர்கள் வளர்வது எப்படி? இன்றைக்கு எடுத்திங்கன்னா தமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறார்கள், பட்டிமன்றம் நடத்துகிறார்கள், இலக்கிய கூட்டங்கள் நடத்துகிறார்கள், அப்புறம் கோயில் திருவிழாக்களை நடத்துகிறார்கள். ஊருக்கு நகரத்துக்கு எந்த ஊருக்கு போனாலும் கோயிலை கட்டுகிறார்கள். பிலடெல்பியாவுக்கு போனால் அங்கே கோயில் இருக்குது, ஃப்ளாரிடாவுக்கு போனால் அங்கே கோயில் இருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் கோயிலை கட்டுகிறார்கள். நாங்கள் இந்த பொருளாதாரத்துறையில் நீங்கள் வல்லவரானால்தான் உங்களுக்கு பலம் வரும், சக்தி வரும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மாநாட்டை நாங்கள் திட்டமிட்டு நடத்தி வருகிறோம். இதற்கு உரிய உறுதுணையாக பலரும் எங்களுக்கு இருந்து வருகிறார்கள். அவர்களையெல்லாம் ஒரு சிலரெல்லாம் நாங்கள் கௌரவிக்கிறதுக்காக இருக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய நடந்த விருது வழங்கும் விழாவில் பலருக்கு நாங்கள் விருது அளித்தோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பேராசிரியர் டாக்டர் பி ராமசாமி அவர்கள் மலேசியாவில் உள்ள பினாங் மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர். ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக பணிபுரிந்து அதற்கு பிறகு தனக்கு கிடைத்த அழைப்பால் அரசியலுக்கு போய் அங்கே இன்றைக்கு துணை முதலமைச்சராக கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்து வருகிறார். ரொம்ப அன்பானவர், பொறுமையானவர், சரியான முடிவெடுக்கக்கூடியவர், திறமையானவர். நான் பல முறை அவரை சென்னையிலும் பினாங்கிலும் கோலாலம்பூரிலும் சந்தித்திருக்கிறேன். ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரும் அவருடைய கட்சி தலைவர் சீன மொழியைச் சேர்ந்தவர், அவரும் இருவரும் வந்திருந்தார்கள். அப்போது கூட அவருடன் சேர்ந்து நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இரவு உணவை அருந்தினோம். அப்படி அவருடன் பல நேரங்களில் நான் தொடர்பு வைத்திருக்கிறேன். அவருடைய பணியை பார்த்து வியந்திருக்கிறேன். எப்பொழுதும் ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது நேர்த்தியாக செய்யக்கூடியவர். அவருக்கு இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு கூட சில நேரங்களில் தடை இருந்தது. என்னை அதற்கு திருமூர்த்தி அன்றைய ஹைகமிஷனரிடம் சொன்னார், நான் மத்திய அரசாங்கத்திடம் சொல்லி அவர் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும், அவர் இந்தியாவில் வந்து பணிகள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தியிருக்கிறேன். அவர் எவ்வளோ அருமையான மனிதர் என்று 1/2 மணி நேரம் பேசினார். இப்போ கூட அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு சென்னையில் தான் இருக்கார். நான் இந்த மாநாட்டை பற்றி சொல்லும்போது கூட நான் சொன்னேன், இவர் வரார், நீங்கள் எடுத்திருக்கிற முடிவு சரியான முடிவு, அவர் வருவது பெருமை அளிக்கும் என்று சொன்னார். அந்த பெருமகனார் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார். தமிழ் மொழி வளர்ப்பதிலும் தமிழர்களை வளர்ப்பதிலும் அதே போல் உலகம் முழுவதும் தமிழர்களிடம் நெருங்கி பழகுவதிலும் அதற்கான பணிகளை செய்வதிலும் சிறந்து விளங்குகிற நமது மலேசிய நாட்டினுடைய பினாங் மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் அவருக்கு உங்களை அனைவரின் சார்பிலும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் சார்பிலேயும் உலகத் தமிழர் மாமணி என்கிற விருதினை வழங்குவதில் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம். கிரவுன் ஜுவல் ஆஃப் வேர்ல்டு தமிழ்ஸ் விருது வழங்குவதில் நாங்கள் பெரிதும் மகிழ்கிறோம். இந்த விருது மலேசியாவில் முதலாக நாங்கள் டான் ஸ்ரீ சோமசுந்தரம் அவர்களுக்கு வழங்கினோம். அதாவது மலேசியாவில் மிக ஒரு அதாவது தமிழ்நாட்டில் முத்தமிழ் காவலர் நாங்கள் கியாபி விஸ்வநாதத்தை சொல்வோம். அந்த மாதிரி மலேசியாவில் தமிழர்களுக்கு எந்த விஷயம்னாலும் உதவக்கூடியவராக விளங்க கொண்டிருப்பவர் டான் ஸ்ரீ சோமசுந்தரம் அவர்கள். அதே போல் டத்தோ சாமிவேலுக்கு இந்த விருதினை நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம். அதே போல் டத்தோ சகாதேவனுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம். டத்தோ கேவிஎஸ்க்கு வழங்கியிருக்கிறோம். டத்தோ மாரிமுத்து அதாவது யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸராக இருந்து அவரும் எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்தால் அவருக்கு வழங்கியிருக்கிறோம். நேற்று அதே போல் முன்னாள் அமைச்சரும் நாடாளுமன்ற இருக்கின்ற சரவணன் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம். இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பெருமைமிகு பேராசிரியர் டாக்டர் ராமசாமி அவர்களுக்கு நாம் அனைவரின் சார்பில் இந்த விருது வழங்குவதிலே நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். I am requesting the Chancellor of VIT University, Dr. G. Viswanathan, to confer this award to Dr. Professor Ramasamy.
அடுத்து இப்போ நாங்கள் இந்த விழா நடத்துவதற்கு நம்ம இவர் தலைவர் ரொம்ப சொன்னார். இந்த விழா நடத்துறதுக்கு பாடுபட்டுட்டோம். அதாவது 3 வருஷம் சொன்னார். அவர் சொன்னார், எனக்கு இந்த பழி வந்துருப்போது நான் ஒதுங்கிடுறேன்னு சொன்னார். அது சொன்னார். நாங்கள் அவ்வளோ ஈஸியில் விட்டுருமா என்ன? அவர் விட மாட்டோம். இனிமேலும் விட போகிறதில்ல. நிறைய விஷயம் இருக்குது அவர்கிட்ட. ஆனாலும் கூட சொல்கிறேன், ஆனாலும் கூட பல்வேறு நாடுகளில் வெளிநாடுகளில் போய் விழா நடத்துறதுன்றது பெரிய கஷ்டமான விஷயம். இப்போ நாங்கள் டர்பனில் போய் நடத்தும்போது என்ன சொன்னாங்க, அந்த ஊர் போனீங்கன்னா ஊரை விட்டு வெளியில் போகாதீங்க, ஓட்டலை விட்டு வெளியே போகாதீங்க, தனியாக போகாதீங்க, யாராவது உங்களை சுட்டுடுவான், கத்தியால் குத்திடுவான். இந்த டர்பன் அவ்வளோ பாதுகாப்பான இடம் இல்லை. அதே மாதிரி தான் நேராக லோகி நாயுடு வருவார், ஏர்போர்ட்டில் ஏற்றிட்டு போவார், ஓட்டலை விட்டுருவார். அப்புறம் அவரோட தான் வெளியில் போவேன். யார் எந்த ஃபோன் பண்ணாலும் நான் எடுக்க மாட்டேன், யார் கூப்பிட்டாலும் எங்கேயும் நான் போக மாட்டேன். அப்படி தான் அந்த ஊருக்கு 10 முறை போய் அந்த மாநாட்டை நடத்துது. இங்கே அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்கு ஒன்று ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கமிட்டி போடணும். அதில் யார் என் பேரை விட்டுட்டேன். இங்கே எப்படின்னா நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வந்தவங்க இல்லை, அதனால் ரொம்ப பாலிடிக்ஸ். யாரை சேர்க்கறது, யாரை விடுறது, யாரை பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது, என்ன ஏன் அவனை சேர்த்து இவனை சேர்த்து, அவனை ஏன் போட்டு இவனை ஏன் போட்டு, ஒவ்வொருத்தரும் புகார் மனு வாசிக்கிறது தான். அதை மீறி இதை ஒன்று சேர்த்து மாநாடு நடத்துறதுக்கு ஒரு அமைதியான ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் சேர்மன் எங்களுக்கு கிடைச்சார். அதான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அவர் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ணிட முடியும். ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, அவரை போடாத, இவரை எடுத்துரு, அது சரியில்லை, அது வேணும், இது வேணும். கோரிக்கை மனுகள் அன்லிமிட்டட். அது ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு. அதை மீறி இந்த மாநாடு. இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே கலை நிகழ்ச்சி நடத்தணும்னா ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் போய் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கணும். அவங்க பாடுற பாட்டை அரபிக்கில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும். அவ்வளோ ஈஸி இல்லை துபாயில் நடத்துறது. துபாயில் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அவர் சொன்னார், அது ஈஸி தான். ஆனால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அதனுடைய கஷ்டங்களை நான் பெரிதும் அறிந்தேன். அது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்படிப்பட்ட இடத்துல பலரும் இங்கே எங்கள் இந்த மாநாட்டிற்கு பெரிதும் உதவினார்கள். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் 2 நாளும் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கான ஒரு குழுவினை அனுப்பினார்கள். ஒரு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவங்க செலவழித்து அனுப்பியிருக்காங்க. நாங்களும் ஒரு 2-3 லட்ச ரூபா செலவழித்து அவங்களுக்கு மற்ற உதவிகள்லாம் செஞ்சுருக்கோம். அதே போல் மத்திய அரசாங்கத்தில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அவங்க பெருசாக எங்களுக்கு வருஷம் எல்லா விதமான மானசீகமான சப்போர்ட்டும் கொடுப்பாங்க. ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வரும், வராமல் போகும். ஏன்னா வெளிநாட்டில் நாங்கள் போனோன்னாவே இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய குட் விஷஸும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸோட குட் விஷஸும் எங்களுக்கு வேணும். அதை எப்போதும் தருகிறவர்கள் தான் தருகிறதற்கான ஏற்பாடுகள். எங்களை பற்றி ஒரு நல்ல ரிப்போர்ட் தொடர்ந்து இருக்கிற காரணத்தினால்தான் வருது. எங்கள் மாநாடு அனௌன்ஸ் பண்ண அடுத்த வாரமே இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸரே என்னை ஆஃபீஸில் பார்ப்பார். என்ன சார் மாநாடு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, யார் வரா, எப்படி நடத்துகிறீங்க, இங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க. அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ஒரு 15 நாள் கழிச்சு வருவார், என்ன சார் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்பார். அப்படி இந்த மாநாட்டில் பேசுகிற பேச்சு, மாநாட்டில் போடப்படுகிற தலைப்புகள், அதில் வருகிற விவாதங்கள் அனைத்துமே குறிப்பிடுத்து கொண்டு செல்கிறவர்கள் கூட இங்கே யாராவது இருக்கலாம். அப்படி தான் இந்திய அரசாங்கம் உலகம் முழுசும் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அவர்கள் பார்வையிடுகிறார்கள். அது ஒன்றும் நாங்கள் தவறு என்று சொல்லவில்லை. அதையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஒழுங்காக நாங்கள் நடத்தி வருகிற காரணத்தினால்தான் மத்திய மாநில அரசுகள் ஆதரவுகள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு இருக்கிறது. அதற்கடுத்தாற்போல் விஐடி பல்கலைக்கழகம் எங்களுக்கு டே 1லேருந்து எல்லா விதமான ஆதரவையும், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட், பர்சனல் சப்போர்ட், மாரல் சப்போர்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க. அதே மாதிரி பாரத் யூனிவர்சிட்டி ஜெகத் ரட்சகன் ஒரு அருமையான நண்பர். அவரும் அதே மாதிரி அவர் அரசியலில் தீவிரமாக இருக்கிறதுனால மீட்டிங்கு வர்றதுலாம் சில விஷயங்கள்லாம் இது அவருடைய பிரதனில் வந்திருந்தார். நேற்று அவரை நாங்கள் பார்த்தோம். அதே போல் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துடைய கைடன்ஸ் பியூரோ அவங்களுக்கு வேலை என்னன்னாக்கா உலகம் முழுசும் போய் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது சொல்கிறது தான் வேலை. இதுக்கு வர சொல்லி நாங்கள் கூப்பிட்டோம். ஆனால் அந்த அதிகாரிகளுக்கு இதை விட முக்கியமாக சுவிட்சர்லாண்டில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அது இதை விட பெரிய ஊர், அது அரசாங்கத்துக்கு தலைவில் அவங்க போகும்போது அங்கே போகிறது முக்கியம்னு சொல்லி போயிட்டாங்க போடுறது. ஸோ அதனால் அவங்க வரல. அவங்க சொல்லிட்டாங்க, நீங்களே நல்லா பேசிடுவீங்க சார், நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கன்னாங்க. அதனால தான் அந்த செஷனில் நான் அதை பற்றி விளக்கமாக சொன்னேன். அடுத்தது ரேடியன்ட் ஸ்டார், அவர் தான் நம்ம சேர்மனுடைய கம்பெனி. அவரும் எங்களுக்கு எல்லா விதமான உதவி செய்திருக்கிறார். அதே போல் டாக்டர் சீதாராமன் அவர்களும் மிஸ்டர் அழகராஜ் அவர்களும் சேர்ந்து ஷோபா ரியாலிட்டின்னு ஒரு பில்டர்ஸ் அவங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஸ்பான்சர்ஷிப் எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க.
அதே மாதிரி கண்ணன் ரவி, அவர் நம்ம ஊருக்காரரு. அவர்கிட்ட திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி கலந்துரையாடும் போது வெங்கடாச்சலம் சொன்னார், சார் கண்ணன் ரவி இருக்கார் சார் அவர்கிட்ட, அவரும் எல்லா விதமான உதவிகளும் செய்திருக்காரு. அவர் முதல்ல இனாகரல் ஃபங்க்ஷன் கூட வந்தார். அவர் நாங்கள் மேடையிலாம் உட்கார வச்சு அவரை பற்றி நாங்கள் சொன்னோம். அதே போல் பிஜேபி அண்ணாச்சி எங்கள் கூடவே ட்ராவல் பண்ணுறவர், அவரை பற்றிய இது போட்டிருக்கோம். அவங்க வந்து எப்போ எல்லா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ், எல்லா மீட்டிங் எதுவும் அவர் இல்லாமல் நாங்கள் நடத்துவதில்லை. அதே மாதிரி பிரசிடெண்ட் ஹோட்டல் அபுபக்கர், அவரும் அதே மாதிரி தான். அதே போல் எங்கள் சட்டக்கு எதிரே மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி நாங்கள்லாம் தொடர்ந்து இதுக்கு உதவி செய்து நடந்து வருகிறோம். இந்த மாநாடு நடத்துறதுக்கு யாரை நியமிக்கலான்னு பார்த்தா, டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜிங் கம்பெனியை கூட நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம். யாராவது வருவாங்க, முழு பணம் டேபிள் மேலே வைக்கிறீங்களா, அப்போ தான் நான் செய்ய முடியும்னு சொல்லுவாங்க. யூ மஸ்ட் பே ஆல் த மணி தென் யூ கேன் டெல் மீ அப்படின்வாங்க. அப்புறம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம் சார், அவர் அபிஜ் சொல்லிட்டார், நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் இந்த வசந்த். சரி, அவரிடம் நாங்கள் கொடுத்தோம். அவர் உடனே இருந்து நாங்கள் தான் நேரடியாக எல்லாம் பண்ணோம், எங்கள் அக்ரிமெண்ட்டு இருந்தாலும் அவர் கூட இருந்து அவரை நாங்கள் செய்ய சொன்னோம், அனைத்து பணிகளும் மிக சிறப்பாக செய்த பெருமை எஸ்டிகே மீடியாவுக்கும் உண்டு என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த மாநாட்டுக்கு நிறைய பேர், இந்த பேர் படிக்காத சில பேர் நிறைய பேரெல்லாம் எங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் நான் குறிப்பிடுவதில் நான் மகிழ்ச்சி எடுக்கிறேன். அதே மாதிரி மஸ்கட்லேருந்து நம்ம ராமலிங்கம் வந்திருக்காரு, அவர் நமக்கு எப்போவும் சப்போர்ட் பண்ணுறவர். அதே போல் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அன்சாரி அவர்கள், இன்றைக்கி அவர் சொன்னார், இனாகரல் ஃபங்க்ஷன்லேயே சொன்னார், அன்சாரி வந்து அவராக 2 நாளாக கேட்டுருக்கார், சார் உங்களுக்கு மாநாட்டுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். சார் நான் வந்து அவராக வாலண்டரி பண்ணி அவர் சில நிதி உதவிகளை எல்லாம் செய்திருக்கிறார். அவரை இந்த நேரத்தில் கௌரவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ப்ளீஸ் கம் டு ஸ்டேஜ். அதுதான் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு அவர் மிஸ்டர் அன்சாரியோட அறிமுகம் இல்லை என்றாலும் அவருடைய ஒரு சாஃப்ட் நேச்சர், அவருடைய ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அனைத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி. அடுத்து அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் பல பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காங்க, அதே போல் சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்தாங்க, அதே போல் மலேசியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க, சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க, அதே போல் பல்வேறு நாடுகள்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. ஜப்பான்லேருந்து வர்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஜப்பானில் பெரிய கூட்டம் இல்லை, ஸ்மால் தமிழ் குரூப் தான் அங்கே இருக்கிறாங்க. அவங்க வர்றதே பெரிய விஷயம். அவங்க செலவழிச்சிட்டு வரணும், அவங்களுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். அது ஜப்பான் வந்து கோட்டீஸ்வர நாடு. அவங்க இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் என்ன எனக்கு பொருளாதாரத்தை சொல்கிறது, நாங்கள் தான் உலகத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஊரில் அவங்க குடியிருக்காங்க, அந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்கள பெருசாக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவங்க வந்ததுக்கு. ஆகவே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு இன்வைட் மிஸ்டர் ஹரிநாராயணன் அண்டு குறிஞ்சி செல்வன் கம் டுகெதர் டு ரிசீவ் தி ஆனர். எங்கே அவர் ஹரிநாராயணன் எங்கே இருக்காரா? வாங்க, 2 பேரும் வாங்க.
அடுத்தது வந்து இந்த விருதினை பெறுவதற்கு கேஆர்ஜி ரவிக்கண்ணன் சார்பில் வெங்கட் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். எங்க வெங்கட் வாங்க, ரவிக்கண்ணன் கேஆர்ஜி கொடுங்க. ரவிக்கண்ணன் பேர் இருக்கா? கொண்டாங்க. Nissan Intelligent Choice, your pre-owned car will be refurbished to be as good as new and covered regionally with a certified pre-owned warranty. Nissan Intelligent Choice is your seamless one-stop. விஐடி சார்பில் விஐடியினுடைய வேந்தருடைய செயலாளர் இந்த விருதினை பெற்றுக்கொள்வார்கள். வாங்க சார், நீங்கள் அடுத்து எங்கள் மாநாட்டுக்கு செயலாளராக பணியாற்றிய அழகுராஜ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். வாங்க. அடுத்து விஜிபி அண்ணாச்சி அவர்களுக்கு இந்த நினைவு பரிசு வழங்கும். ஜாகுவர் ஷா கொடுங்க. ஷா அண்ட் இவர் வசந்த் ரெண்டு பேரும் கொடுங்க. ஷா ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க. அடுத்து எஸ்பிகே மீடியா வசந்த் அவர்கள். ஹலோ, மீதி பணம் புள்ள அவர் தான் கட்ட போறாரு, அதனால தான் அந்த இது போடுறோம்.
அடுத்து ஒன்று மிஸ்ஸிங்கு எங்கள் கிளாரியன் சேர்மனுக்கு வாங்க. மிஸ்டர் மதியழகன் இருக்காரா? வாங்க. இளவரசன் இருக்காரா? இளவரசன் வாங்க. வாங்க சாரா வாங்க. அடுத்து அதாவது சென்னை வளர்ச்சி கழகமும் உலக பொருளாதார மையம் இரண்டு நிறுவனங்களும் சேர்ந்து தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து பணியாற்றுவதற்கு பல்வேறு அரசு நிறுவனங்கள் டிக்கு தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷனே எங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறாங்க. அவங்களோட ஒரு MOU நாங்கள் சைன் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி பல நிறுவனங்கள் எங்களுடன் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இருங்க ஒரு நிமிஷம். சேர்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு UAE இந்தியா UAE சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்று சென்னையில் ஒரு அமைப்பினை நிறுவி UAEக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள வணிக தொடர்பினை தொழில் தொடர்பினை வளர்ப்பதற்காக பெரும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு வணிகர்கள் அதில் உறுப்பினராக இருக்கிறார்கள். அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீதேவி அவர்களுடன் உலகத்தமிழர் பொருளாதார மையமும் சென்னை வளர்ச்சி கழகமும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை செய்து கொள்கிறது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஐ எம் இன்வைட்டிங் ஸ்ரீதேவி and also I am inviting Dr. Meenakshi Sundaram and Mr. Purushothaman to receive the MOU on behalf of our organization. She will give her citation, then you can exchange each other. வாங்க சீக்கிரம் மிஸ்டர் புருஷோத்தமன், எதுக்கு அவரை கூப்பிடுறீங்க? This is the memorandum of understanding between Madras Development Society and the World Tamil Economic Foundation with the Indo-UAE Economic Chamber of Commerce. Thank you. அடுத்து இப்பொழுது ரெண்டு கடமைகள் இருக்கின்றன. இன்றைய தலைமை விருந்தினருடைய சிறப்பு உரை, அதற்கு அடுத்தாற்போல அடுத்த மாநாடு எங்கே நடைபெறப் போகிறது என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பினை சொல்வதற்காக நாங்கள் ஒருத்தரை கூப்பிட போகிறோம். அது கடைசி நிகழ்ச்சி, எப்போவுமே பிஃபோர் vote of thanks. Now I am inviting
Honorable Dr. Professor P. Ramasamy to present his chief guest address. இன்றைய நிகழ்வின் முக்கிய தலைவர்கள், பொறுப்பாளர்கள் அபிட் யுனைட் அவர்கள், வேந்தர் விஸ்வநாதன், டாக்டர் வி.ஆர். சம்பத் அவர்கள், விஜி சந்தோஷம் அவர்கள், அபுபக்கா அவர்கள், குறிப்பாக நான் விஆர்எஸ் சம்பந்த் அவர்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏனென்றால் பல முறை என்னை அழைப்பு கொடுத்து நான் வர முடியாத காரணத்தால் இந்த சந்திப்புக்கு கண்டிப்பாக நான் வேண்டும் அப்படின்ட்டு தான் நான் நினைத்து தான் இன்றைக்கு உங்கள் முன் நான் இருக்கின்றேன். அதே சமயத்தில் ஆம்ஸ்டர்டாம் நாளைக்கு நான் ஆம்ஸ்டர்டாம் புறப்பட்டு, ஏனென்றால் காலனித்துவ காலத்தில் மலேசியாவில், அது பினாங்கில் குறிப்பாக அந்த ஆவணங்களை இன்றைக்கு லேடன் அந்த மியூசியத்தில் வைத்திருக்கின்றார்கள். அண்மை அந்த நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ண தொடர்பினால் அந்த ஆவணங்கள்லாம் 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த கண்டுபிடிப்பெல்லாம் அவங்க அந்த மியூசியத்தில் வைத்து இன்றைக்கு மலேசியாவுக்கு மீண்டும் தரக்கூடிய அந்த ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செஞ்சு கொள்கிறோம். அதனால் இது ஒரு நாளை பயணம் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமாக, அதாவது பினாங் அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வமாக பயணம். நாங்கள் போய் அந்த ஆவணங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் அந்த நோக்கத்தோடு நாங்கள் செல்லக்கூடிய. ஐயா அவர்கள் அண்மையில் சென்னையில் ஒரு மாநாடு, இந்த மாநாடு நடந்திருந்தது. ஆனால் அதுக்கு நான் போக முடியாத ஒரு காரணம் என்றால், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அடுத்த மாதம் இன்னும் 2 மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும். அதான் இந்த ஒரு வாய்ப்பு நான் பயன்படுத்தி ஐயாவுக்கு தொடர்பு கொண்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் வர வேண்டும். அதனால நாங்கள் ஆம்ஸ்டர்டாமுக்கு போகிற பயணம் இங்கே துபாயில் ஒரு நாள் தங்கி இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு ஐயாவுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். பல முறை என்னை பல முறை அவரை சந்தித்தும் பல முறை எனக்கு அழைப்பு கொடுத்தோம். நான் வர முடியாத காரணத்து எனக்கு கொஞ்சம் வேதனையாக இருந்தது. இவ்வளோ பாடுபடுறாரு, இவ்வளோ இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஒரு மாநாட்டை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது அவருக்கு தான் தெரியும் என்னென்ன கஷ்டத்தை அவர் எதிர்நோக்கின்றாரு. நான் பல மாநாடுகள் எடுத்திருக்கேன். அது மிக முக்கியமான பொருளாதார சிக்கல்கள், மற்ற ஏற்பாடுகள் சிக்கல்கள் கண்டிப்பாக அது இருக்கும் என்று தான் நினைக்கின்றேன். அதெல்லாம் சமாளித்து இந்த ஒரு பொருளாதார மாநாடு, அதாவது தமிழர்கள் பொருளாதார மாநாட்டை இன்றைக்கி துபாயில் அவர் அரங்கேற்று இன்றைக்கி இது ஒரு வெற்றிகரமாக அவர் முடித்திருக்காருன்னா அவர் கண்டிப்பாக இந்த வேலையில் நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு காலையில் தான் நான் மலேசியாவிலேருந்து நான் புறப்பட்டு காலையில் என்னால் வர முடியலை. பிற்பாடு நான் மணி ஒரு 2:30 மணிக்கு தான் வந்தேன். சில ஒரு அந்த ஒரு அரங்கத்தில் அந்த நெட்வொர்க்கிங்கை பற்றி நிறைய பேசினார்கள். அது அது ஒரு முக்கியமான பொருள் இந்த மாநாட்டுக்கு. ஒரு முக்கியமாக, அதாவது தமிழர்கள் எப்படி ஒன்று சேர்க்கிறது அப்படின்ட்டு, அது நம்ம தவிர்க்க முடியாத நெட்வொர்க்கிங் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும். உலக அளவில் இன்றைக்கி இந்தியன் டயஸ்போரா, அதாவது தமிழ் டயஸ்போரா அப்படின்னா ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு 8 மில்லியன் 10 மில்லியன் இருக்கின்றார்கள். அதனால் அந்த டயஸ்போரா இன்றைக்கி பார்க்க போனால் அது ஏன் இன்றைக்கி முக்கியத்துவம் கொடுக்க, ஏன் கடந்த காலத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படின்னா, அந்த சூழ்நிலை, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அன்றைக்கு உலக அளவில் பறவை கடக்கும் தமிழர்களோ இந்தியர்களோ மற்ற மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களும் இந்திய அரசாங்கம் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஏனென்றால் அன்றைக்கு விசுவாசமெல்லாம் ஒரு நாட்டுக்கு தான், அதாவது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க, நேஷன் ஸ்டேட், அதுக்கு தான் விசுவாசம். நீங்கள் வெளியே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கு தான் நீங்கள் விசுவாசத்தை தெரிவிக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நேரு அவர்கள் சொன்னார், மற்ற நாடுகளில் இருக்க இந்தியர்களை அந்தந்த நாட்டுக்கு தான் நீங்கள் விசுவாசமாக இருக்கணும். அதாவது நீங்கள் இந்தியாவுக்கு நீங்கள் இந்தியா பிரதைகள் இல்லை அப்படின்ட்டு தான் அவர் திட்டவட்டமாக சொல்கிறார். ஆனால் இதெல்லாம் மாறி
அதாவது காங்கிரஸ் காலத்திலேயும் மாறி மறுபடியும் பிஜேபி காலத்தில் மாறி இன்றைக்கு வந்து என்ன நினைத்தார்கள் அப்படின்னா அவர் வாஜ்பாய் காலத்திலே வந்து கண்டிப்பாக இந்தியர்கள் வந்து பரவலாக இருக்கின்றார்கள், அது அமெரிக்காவில் இருக்கின்றார்கள், நல்லா இருக்கின்றார்கள், வசதியாக இருக்கின்றார்கள், இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம ஒருங்கிணைத்து நாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க பர்வேசி பாரதியா திவாஸ் அது மூலியமாக கொண்டு வந்து அந்த பொருளாதாரத்தை நம்ம வந்து பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க இந்தியாவில் வந்து முதலீடு செய்வார்கள் அப்படின்னு அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து இன்றைக்கி அந்த பர்வேசி பாரதியா திவாஸ் வந்து நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால் இன்றைக்கி அதுக்கு முன்பு பார்த்திங்கன்னா உலக இரண்டாவது போருக்கு முந்தி அந்த எப்படி அந்த அதாவது யூதர்கள் அந்த டயஸ்பரா அந்த பரவலாக இருக்க யூதர்கள் ஒன்று சேர்த்து ஒரு எந்த ஒரு சரித்திரபூர்வமாக ஒரு சமயபூர்வமாக இவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு நாடு உருவாக்குனாரோ அது அந்த பெருமை யூதர்கள் தான் சேரும். எங்கே இல்லாத நாடை ஒரு சரித்திரபூர்வமாக ஒரு சமயபூர்வமாக அந்த அவங்களோட எண்ணத்தில் இந்த நாடை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து தான் அவங்க உருவாக்குனாங்க. அதனால் இன்றைக்கு வந்து நெட்வொர்க்கிங் சொல்லும்போது அது பல நோக்கங்கள் இருக்கலாம். ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஈழத்தமிழர்கள், அதாவது ஈழத்தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை உலகத் தமிழர்களுக்கு ஒரு சொந்த நாடு வேணும் என்று தான் இன்றைக்கு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த போராட்டத்தை வந்து முன்வைத்தார்கள். ஈழத்தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை உலகத் தமிழர்கள் என்று. ஆனால் பிற்பாடு வந்து பல விஷயங்கள் பல இடங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படின்னா இந்த மாதிரி டயஸ்போரா பரவலாக கிடக்கிற மக்களை வந்து ஒன்று சேர்த்து அது அரசியலாக இருக்கலாம், பொருளாதாரம் இருக்கலாம், மற்ற ஒரு காரணங்களாக இருக்கலாம், அவங்க வந்து சேர்த்துருக்கின்றார்கள். நான் மறுபடியும் நெட்வொர்க்கிங் அப்படி அவர் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இது எப்படி நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுறது, பொருளாதார ரீதியிலும் சரி மற்ற ரீதியிலும் சரி அப்படின்ட்டு அது அடிப்படையெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து என்ன ரொம்ப ஒரு தமிழர்கள், அதாவது தமிழர்கள் வரலாற்றில் பார்க்க போனால் அது ஏன் இன்றைக்கு வந்து தமிழர்கள் வந்து பரவலாக இருந்தாலும் சரி ஒன்று சேர்றாங்களோ இல்லைன்னு சரி ஏன் அந்த அடையாளம் வந்து மிக மிக முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வரலாற்றுக்கு தான் போகணும். அண்மையில் கூட நான் கீழடி அந்த 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 இடத்துக்கு நான் சென்று அந்த நாகரிகத்தை பார்த்தேன். பிற்பாடு நான் வந்து ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானி துறைகள் தான் இருந்தேன், பேராசிரியர் இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த ஆர்கியலாஜிக்கல் டிகிங்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இன்றைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதனால தான் வந்து பினாங்கில் வந்து நான் அந்த 6000 ஆண்டுகள் இந்த நியோலித்திக் பீரியடுக்கு வந்து நான் தலைமை தாங்கி அப்போ இந்த ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சு இதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் வந்து ஆம்ஸ்டர்டாமுக்கு நாளைக்கு நாங்கள் புறப்படுவோம். அதாவது நீங்கள் தமிழ் வரலாற்றை பார்க்கும்போது அது அந்த திராவிடர் அப்படின்னா அது நான் சொல்லலை, அது நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க. ஆரம்ப தமிழர்கள் வந்து திராவிடர்கள் அப்படின்ட்டு. அசோகா பரப்போலா அவர் வந்து ஃபின்லாண்ட் சேர்ந்தவர், அவரும் கூறுறாரு, பல பேர் கூறியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கும் அன்றைய 4000-5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த ஒரு நாகரிகம், அதாவது திராவிட நாகரிகம், அது ஒரு தமிழ் நாகரிகமாக இருக்கக்கூடிய அப்படின்ட்டு அது கொஞ்சம் ஆதாரபூர்வமாக இன்றைக்கு வந்து அது கூறியுள்ளார்கள். பிற்பாடு வந்து இன்றைக்கி கீழடிகளை நாம் பார்க்க போகும்போது அந்த ஒரு நாகரிகம், அதாவது இதெல்லாம் வந்து அந்த சங்ககால நாகரிகம் அப்படின்னு. சங்ககால நாகரிகம் வந்து எங்கேருந்து வந்தது, குமரகண்டம் வந்ததா அப்படிலாட்டி இல்லை சங்ககால அந்த நாகரிகத்துக்கும் கீழடி நாகரிகத்துக்கும் வந்து அந்த மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா அந்த நாகரிகம் என்ன தொடர்பு அப்படின்ட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து அதை பரவலாக பேசிக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்திருக்கு அப்படின்னா குமரிக்கண்டம் அப்படின்னு இருந்ததா அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை. ஆனால் சில பேர் பேசுகிறாங்க குமரிக்கண்டம் அப்படின்னு ஒரு நாகரிகம் இருந்தது அப்படின்னு. ஆனால் எனக்கு வரை நான் என்னோட ஆராய்ச்சியில் பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு நாகரிகம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ஆதாரங்கள் இருக்கும். ஆனால் ஆதாரங்கள் இருக்கலாம், அது இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா தமிழர்கள் அப்படின்ட்டு இப்படி ஒரு ஆழமான ஒரு சரித்திரம், ஆழமான ஒரு வரலாற்று இன்றைக்கு நம்ம ஒன்று சேர்றோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பின்னணி, இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படையாக தோன்றுது எனக்கு இன்றைக்கு. இப்போ நானே என்னை கேட்டு நான் யார், என்னோடய வரலாறு என்ன, என்னை முன்னோர்கள் யார் அப்படின்னா இருக்கும்போது, ஆனால் எனக்கு என் முன்னோர்கள்லாம் தெரியும். கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் தான் வந்தோம். எங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து வெள்ளகோயில் என்ற அந்த ஊரில் தான் வந்திருக்காங்க, கிராமத்திலேருந்து. அப்படிங்கும்போது நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் மலேசியா. ஆனால் நான் பல முறை நான் வந்து என்னோடய பூர்வீகத்துக்கு நான் சென்றிருக்கின்றேன். அது வந்து எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியும் ஒரு ஆனந்தத்தை தான் எனக்கு வந்து அது தந்துள்ளது.
ஆனால் மீண்டும் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று தான் நினைக்கின்றேன். அதாவது அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு 5 தலைமுறை எனக்கு தெரியும். என்னோட அப்பா யார், என் அப்பாவோட அப்பா யார், அப்பாவோட அப்பாவோட அப்பா, 5 தலைமுறை எனக்கு தெரியும். அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது யார் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு 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 தமிழனாக இருக்கிறது, நான் யார், நான் என்னோடய வரலாறு என்ன, நான் எப்படி வந்தேன் அப்படின்லாம் அந்த பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த இனத்து மேலே வந்து எனக்கு பாசமும் மரியாதையும் நிறையா வருது. இன்னும் அதனால நான் அதிகமாக இந்த நூல்கள்லாம் படிக்கிறது உண்டு. கீழடிக்கு நான் சென்றிருக்கேன், பல இடங்கள்லாம் நான் செல்ல வேண்டும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன். அதனால் அதாவது ஒரு நெட்வொர்க்கிங் இது வந்து முக்கியம். அதாவது நெட்வொர்க்கிங் அடிப்படை என்ன, நெட்வொர்க்கிங் பொருளாதார ரீதியிலையும் ஒரு நெட்வொர்க் அப்படி இல்லை, அந்த நெட்வொர்க்கிங்க்கு அது ஆதாரமாக ஒரு அடிப்படையாக ஒரு பின்னணியாக இருக்க வேண்டியது நம்மளோட வரலாறு, சமுதாயத்தின் வரலாறு. இதுதான் வந்து தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதையும் ஒரு மதிப்பும் வந்து இன்றைக்கி தந்துள்ளது. பினாங்கில் வந்து நான் இன்றைக்கு துணை முதலமைச்சராக இருக்கேன், ஏறக்குறைய 15 ஆண்டாக இருக்கின்றேன். அங்கே சிறுபான்மை தமிழர்கள் சிறுபான்மை பினாங் மாநிலத்திலே வந்து 10-11% தான். மலேசியா ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது 6-7% தான் அப்படின்னா. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயம். ஆனால் அந்த சிறுபான்மை சமுதாயம் நம்ம கலாச்சாரத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, மொழியை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, சமயத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு ஆழமான கருத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம். அதனால் எங்களுக்கு அதிகமான சவால்கள். இன்றைக்கி இந்தியர்கள் வந்து பல நாடுகள் இருக்கின்றார்கள், குறிப்பாக தமிழர்கள் பல நாடுகள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் மலேசியாவில் மட்டும் ஏன் வந்து ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டு தான் ஒரு கேள்விக்குறி. ஏனென்றால் அதிகமாக தமிழர்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ காலத்தில் வந்து கொண்டு சேர்க்கவர்கள்லாம் வந்து எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு வர்க்கத்தையும் சரி ஒரு ஜாதியத்தையும் சரி ஒரு மோசமான சூழ்நிலை இருந்தால் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து அவங்க கொண்டு போடுவாங்க. எங்கள்கிட்ட இவங்க தான் நாங்கள் அடிமைப்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு காரணத்தால். அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கு எத்தனை தலைமுறைகள், 4-5 தலைமுறைகள் இருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கி எங்களுக்கு 526 தமிழ் பள்ளிகள் இருக்குது. ஆரம்ப தமிழ் பள்ளி அதை சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, தேசிய மாதிரி தமிழ் பள்ளி. தேசிய மொழி அப்படின்னா அது மலாய் மொழி. 6 ஆண்டு தமிழ் பள்ளி, 6 ஆண்டு சீனர்கள் வந்து மென்ரின் பள்ளியில் படித்து தான் அந்த தேசிய பள்ளி மலாய் மொழிக்கு அவங்க செல்ல முடியும். ஆனால் அதே தேசிய பள்ளியில் வந்து தமிழ் ஒரு கட்டாய பாடமாக இல்லை, ஒரு பாடமாக இருக்கின்றன. சீன மொழி வந்து ஒரு கட்டாயமாக பாடகமாக இல்லை, ஆனால் ஒரு பாடமாக இருக்கின்றன. அதை சரியாக நிறைவேற்றுறதில்லை. அதனால் இன்றைக்கு எங்களோட நாட்டில் அரசியல் பிரச்சனை அப்படின்னா மலாய்க்காரர் அல்லாதவர்கள் அப்படின்னா சீனர்கள், இந்தியர்கள், தமிழர்கள் என்று எங்களோட தமிழர்கள் ஏன் அப்படின்னா 85% வந்து இன்றைக்கு மலேசியா நாட்டில் தமிழர்கள் 85%. அதனால் எங்களுக்கு பலவிதமான ஒரு போராட்டங்கள், பலவிதமான வந்து எங்களுக்கோட எதிர்ப்புகள், பலவிதமான எங்களுக்கு வந்து அரசியல் சிக்கல்களும் நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் கடந்து தான் நாங்கள் செல்ல வேண்டும், சாமானிய காரியம் இல்லை. மலேசியா தமிழர்களுக்கு தான் முக்கிய பிரச்சனை இல்லைல்ல, மற்றவங்களாம் இருக்குது. அதனால் இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் கடந்து தமிழர்களாக இருக்க வேண்டும். தமிழர்கள் வந்து அவங்க மொழியை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, சமயத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, கலாச்சாரத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் நாங்கள் வந்து இருக்கோம். நான் ஜனநாயக செயல் கட்சியில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கேன். அதனால் இதுதான் எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக தோன்றுது. அங்கே இஸ்லாமிய ஆதிக்கம் நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் கடந்து எப்படி தமிழர்களாக நம்ம கொண்டு போய் செல்ல வேண்டும் என்று தான் எங்களோட மிகப்பெரிய சவால். அதனால் நான் ஒரு அரசியல்வாதின்னு எப்பவுமே நினச்சதில்லை. 25-26 ஆண்டுகளாக ஒரு பேராசிரியர் இருந்து பிற்பாடு அரசியலுக்கு வந்ததே ஒரு விபத்து என்று தான் நினைக்கின்றேன். அந்த விபத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு வந்து நான் சில போராட்டங்களை நான் வந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நான் ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருக்கலாம், நான் ஒரு அரசியல்வாதி இல்லை அப்படின்னு தான் எப்பவுமே நினைப்பேன். எங்கள்கிட்ட அரசியல்வாதி சொல்லாவே அதுக்கு வந்து சரியான ஒரு மதிப்பு இல்லை அந்த வார்த்தைக்கு.
ஸோ அப்படி நான் எப்பவுமே நினைக்கிறதில்ல. எப்படி ஒரு சமுதாய போராட்டத்தில் வந்து நான் ஈடுபடணும், இது வந்து நான் அரசியலுக்கு நான் வர்றதுக்கு முன்பே அந்த ஒரு போராட்டத்தில் வந்து நாங்கள்லாம் ஈடுபட்டு அப்படின்ட்டு உலக தமிழர்கள் ஐயா சம்பந்தன் அவர் சொன்னார். அது நான் வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நான் வந்து 5 ஆண்டு தலைப்பாடு இந்தியாவுக்கு வந்து வர முடியாத ஒரு தடை எனக்கு. அது என்ன ஈழ மக்களுக்கு நான் என்னோட குரல் கொடுத்தேன். போராட்டத்துக்கு வந்து நான் என்னோட ஆதரவை நான் தந்துள்ளேன். அதனால் 2 நிகழ்வு, ஒன்று கோயம்புத்தூரில், ஒன்று மதுரையில் நான் பேசினேன். அதுக்காக எனக்கு தடை. அதாவது 2010, ஆனால் 2015 வந்து வைகோ அவர்கள் வந்து வைகோ வந்து மலேசியாவுக்கு 2015 வந்துட்டு அப்போ தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது ராமசாமி வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைய முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்படி தான் அவர் நேராக எனக்கு வந்து தொலைபேசி மூலியமாக 2015 மலேசியாவுக்கு வந்துட்டு திரும்பி போய் டெல்லிக்கு போய் டெல்லியிலேருந்து அரை மணி நேரத்தில் நான் மோடியை சந்திக்கிறேன், உங்கள் பிரச்சனை நான் எடுத்து பேச போகிறேன் அப்படின்ட்டு நான் அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, வைகோ விட்டு ஐயா இது என்னோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை, இந்தியா எப்போ நீக்கிறாங்களோ இல்லையோ அது அவங்க விட்டு விடுவோம், இதெல்லாம் நீங்கள் பேச தேவையில்லை அப்படின்ட்டு. இல்லை இதை விட முடியாது, நான் கண்டிப்பாக மோடியை நான் சந்தித்து தான் பார்க்கணும். 2015 மோடி அரை மணி நேரம் மோடியை சந்தித்து இது என்னோட நண்பர் ராமசாமி அவர்கள் ஈழ மக்களுக்காக அவர் போராடினார். அவருக்கே அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. இதுக்கும் டிஎம்கேக்கு வந்து தொடர்பு இருக்கா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியாதியா, அதை நீங்கள் தான் பார்க்கணும். அப்போவே மோடியை ஒரு அவரோட செக்ரட்டரி கூட அப்படி கையெழுத்து போட்டு அந்த தடையை நீக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு பிற்பாடு தான் எனக்கு வந்து மறுபடியும் அந்த விசா வந்து எனக்கு வந்துள்ளார்கள். அதனால் எனக்கும் நான் இந்தியா அரசாங்கத்தை நேசிக்கிறேன்னு இல்லையா அது வேறு விஷயம். ஆனால் இந்தியாவை வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து அது ஒரு தொப்புள் உறவு, அதை நான் மறக்க முடியாது. இந்தியாவை தமிழ்நாட்டையும் மறக்க முடியாது, தமிழ் சமுதாயத்தையும் மறக்க முடியாது. அதனால் காந்தி அன்னைக்கு நேரு சொன்னாப்பில் நீங்கள் மலேசியாவை தான் நாங்கள் மலேசியா விசுவாசம் தான் இருக்கோம், அவங்க எங்களோட விசுவாசம் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்களே அப்படி அது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து நான் ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு முந்தைய இந்தியாவுக்கு நான் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்று பிற்பாடு வந்து ரெட்டி அவர்கள் வந்து தொடர்பு கொண்டு அப்போ தான் அவர் கேட்டார் எப்படி ஊர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கின்றன. ஆனால் நான் என்னை அறியாமையிலே ஒரு பாசம், என்னை அறியாமையிலே ஒரு சொந்தம் அப்படி அங்கே நான் இந்தியாவுக்கு போகும்போது எனக்கு அந்த 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 இதெல்லாம் இருந்தது. அது எனக்கே வந்து அது ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் நிறைய விஷயங்களுக்கு உலக அளவில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம். நிறைய விஷயங்களை தமிழர்களை வந்து நம்ம எவ்வாறு இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்று சேர்க்கிறது, இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண ஏன்னு சொல்லிட்டா தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு தனி மனிதர்கள். அவருக்கு வந்து அந்த ஒன்று சேர அந்த சக்தியெல்லாம் அவ்வளோ இருக்காது. அவங்க எல்லாம் ஒரு தனி மனிதர்கள் மாதிரி தான் செயல்படுவாங்க. ஆனால் ஒரு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வந்து அவங்க வந்து ஒன்று சேர்றதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்றைக்கி இந்த நிகழ்வு 2 நாள் நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடந்தது அப்படின்ட்டு எனக்கு அவங்க நீங்கள் என்னென்ன சொன்னீங்களோ இன்றைக்கி அதெல்லாம் நான் கேட்டு தான் நாங்கள் தீர்மானிக்க முடியும். மீண்டும் இந்த தொடர்பை நம்ம வந்து உருவாக்கணும். பல திட்டங்கள்லாம் இருக்கின்றன, அதையும் நீங்கள் வந்து தான் கடைப்பிடித்து இன்றைக்கி தமிழர்களை வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து அவங்க திகழ்வார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன். அதுக்காக நல்ல தலைமைத்துவம், நல்ல சிறப்பான நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து அறிவுக்கு வந்து குறைவில்லை, நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்றிணைத்து நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் இன்றைக்கு அந்த பொருளாதாரம் சரி மற்ற விஷயங்களும் சரி தமிழர்கள் வந்து நாம் ஒன்று சேர்க்க முடியும். அதனால் சரியான தலைமைத்துவம் தேவை, சரியான தெளிவான சிந்தனைகள் தேவை, சரியான இது ஒரு போராட்டம் என்று தான் நினைக்கின்றேன். அது மாதிரி அவர் ஐயா சமந்த் போன்றவர்கள் வந்து இன்றைக்கு இதில் வந்து ஒரு முக்கியமாக ஒரு மனிதராக திகழ்கிறார். அவருக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுப்போம். அவர் என்னை கூட கேட்டார் அடுத்த மாநாடு எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நான் சொன்னேன் பினாங்கில் கூட வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அது அவர் பொறுத்திருக்கு. அவரோட
அந்த நடவடிக்கை குழுவை பொறுத்து இருக்குது. அவங்க வந்து அதை ஏற்பாடு பண்ணலாம். பிள்ளைங்களை வந்து நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். நீங்கள் எந்த நிகழ்ச்சி வந்து அந்த தடையெல்லாம் இருக்காது பிள்ளைங்கள. இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்படி அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. அங்கே உள்ள இயக்கங்கள் அமைப்புகளை வச்சு நீங்கள் செய்யலாம். நிறைய செய்யலாம். எத்தனையோ நாங்கள் மாநாடு நடத்திருக்கோம். வைகோ அவர்களை வந்து வந்திருக்காரு. இவர் சீமான் அவர்களும் வந்திருக்காரு. நாங்கள் மாநாடு நடத்தியிருக்கோம். அதனால் வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய எங்களுக்கு ஒரு விஷயமாக எங்களுக்கு தோணலை. ஆனால் இந்த ஒரு பொருளாதார மாநாடு அப்படி போனால் அது வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு நிலைமை அங்கே இருக்கின்றன. அதனால் ஐயா இந்த அவர் விருது கொடுத்தாரு. அது நான் வந்து எனக்கு வந்து அது நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஒரு சரியான ஒரு மனிதனால் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. நான் பிணையங்களே வந்து நான் எந்த விருதும் நான் எடுத்துக்கொள்ளல. எங்களோட கட்சியின் கொள்கை எந்த விருதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டத்து தான்ஸ்ரீ எல்லாம் என்னமோ போடுறாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். வாழ்க்கையிலே இது ஒரு விருது அப்படின்னா இன்றைக்கு தான் நான் வந்து மற்ற நிகழ்வுகள்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு அச்சம்தான். விருது கொடுக்குறான்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு அச்சம்தான். போகலாமா போகக்கூடாது. சரிங்க, நீங்கள் அதை கொடுத்ததுக்கு அந்த மரியாதைக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது வந்து எனக்கு ஒரு தமிழ் நிகழ்வுகள் வந்து கொடுக்கும்போது எனக்கு அது வேறு மாதிரி எனக்கு அந்த ஒரு தோற்றம். அதாவது இது ஒரு சாதாரண விருது இல்லை. இது வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குற விருது இல்லை. இது தனி மனிதர்கள், அதாவது தமிழ் சங்கம், அதாவது தமிழ் ஒரு ஏற்பாடு குழு வந்து கொடுக்குற அப்படின்னா அதுக்கு தனி மரியாதை. அதான் நான் சொல்கிறேன். அவர் சம்பந்தன் அவர்கள் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. மற்றவர்கள் கொடுத்துருக்கின்றார்கள். மீண்டும் நீங்கள் வந்து மற்ற தலைவர்கள்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் என்னோட வேண்டுகோள். இதையா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம். இன்றைக்கி நான் வந்து பெருசாக ஒன்றும் சொல்லலை. ஆனால் நான் பாருங்கள், நான்லாம் தமிழ் பள்ளிக்கு போகல. எங்கள் பெற்றோர்கள் அக்காமார்கள்லாம் வந்து தமிழ் ஸ்கூல் ஆசிரியர்கள். நான்லாம் தமிழ் ஸ்கூலுக்கு போகல. ஏன் அப்படின்னு தெரியல. ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு வந்து மென்ட்ரின் பள்ளியெல்லாம் சேர்த்தாங்க. பிற்பாடு 6 மாதத்துக்கு தமிழ் பள்ளியில் சேர்த்தாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு வந்து ஒரு ஆங்கில பள்ளியிலாம் போட்டாங்க என்னைய. அது ஏன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பெற்றோர்கள். ஆனால் பிற்பாடு 81 வந்து நான் அமெரிக்காவுக்கு சென்று கனடாவுக்கு சென்று பிற்பாடு வந்து என்னோடய பிஹெச்டி பட்டத்துக்காக சில ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று தான் நான் வரும்போது அப்போ தான் வந்து தமிழ் பத்திரிகையை படிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இது என்ன செய்யுது, ஒரு சங்கடமான விஷயமே. மீண்டும் தான் வந்து ஆரம்ப தமிழ் புத்தகம் வாங்கி வாசிக்கிறது. அது வந்து என் மாணவர்களாக பார்க்கக்கூடாது, தனியாக வாசிப்பேன். என்னடா ப்ரொஃபஸர் வந்து இந்த சாதாரண புத்தகங்கள்லாம் வாசிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. தமிழ் பத்திரிகையை வாங்கி அன்றாட படித்து தான் ஓரளவில் வந்து நான் தமிழ் பத்திரிகையை படிக்க முடிஞ்சது. அதுக்கு வந்து எனக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் என்னோடய தீசிஸ்க்கு. ஆரம்ப தொழிலாளிகள் வந்து ஆரம்ப வரலாற்றெல்லாம் பற்றி. ஸோ இப்படி தான் நாங்கள்லாம் வந்து தமிழ் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து மெஜாரிட்டி இன்றைக்கி தமிழ் பள்ளிக்கு போகிறாங்க. ஆனால் தமிழ் பள்ளிக்கு போகாதவங்களாம் வந்து தமிழில் வந்து ஒரு கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு சங்கடமான விஷயம் இல்லை. அது ஆர்வம் இருந்தால் அது தமிழும் கற்றுக்கலாம், எந்த மொழியும் கற்றுக்கலாம். அதனால் வந்து சரிங்க, இவ்வளோதான் நான் பேச வேண்டியது இன்றைக்கி. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு நான் இந்த வேலையில் என் நன்றியும் என்னோட வணக்கத்தையும் தெரிந்து வைக்கிறேன். மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறணும், இன்னும் மிக சிறப்பாக நடைபெறணும். எந்தெந்த நாடுகள் வந்து தமிழர்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வந்து எதிர்நோக்குறாங்களோ அதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ணோட்டம் விட்டு ஒரு மாநாடு இல்லை, அந்த மாநாடு கூட சேர்ந்து அதை வந்து சேர்த்து நீங்கள் வந்து அதை பற்றி விவாதம் செய்யலாம் என்று சொல்லி எனக்கு அது வாய்ப்பு கொடுத்து மீண்டும் நன்றி தெரிவித்து என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க. ஒரு சிறப்பான ஒரு உரையினை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கின்ற பின்னாங்கு மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் எங்களுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்போது இந்த மாநாட்டினுடைய அவுட்கம் என்னன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இங்கே நம்ம
எல்லோரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. இப்போ பேக் ட்ராப் வந்து எப்போவும் சைலண்ட்டாக இருக்கணும். நீங்கள் ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கிறீங்க. ஆமாம். அதாவது இந்த மாநாட்டில் 2-3 விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஒன்று வந்து ஒவ்வொரு மாநாட்டிலையும் சில ரெசல்யூஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணுவோம். முக்கியமாக வந்து சென்னையிலேருந்து பினாங்குக்கு நேரடி விமான தொடர்பினை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சியினை நாம் கடந்த 3 மாநாடுகளாக தீர்மானமாக நிறைவேற்றி மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் அனுப்பி வருகிறோம். அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கடிதம் எழுதி இன்றைக்கு அது விரைவிலே வர இருப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் சென்னையிலிருந்து டர்பன், ஏன்னா 10 லட்சம் தமிழர்கள் ஒரே நகரத்தில் வாழக்கூடிய இடம்தான் டர்பன். அந்த நகரத்துக்கும் வாரத்துக்கு 2 நாளோ 3 நாட்களோ விமான சேவை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். அதுக்கு அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான முயற்சி என்ன, அது பெரும் முயற்சி. அது அந்தந்த பகுதியில் உள்ள தமிழர்கள் தான் அதை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும். அதனோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் OMCA கேள்விப்பட்டிருக்கீர்கள். அது கிறிஸ்டியன் ஆர்கனைசேஷன். எல்லா ஊர்லேயும் யாருன்னாலும் தங்கக்கூடிய ஒரு குறைந்த வாடகையில் தங்கக்கூடிய ஒரு விடுதியை அவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள். அதே போல் 1919 இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் அவர்கள் OMIA என்று ஆரம்பித்தார்கள், யங் மேன் இந்தியன் அசோசியேஷன். அவருடைய ஆரம்பிக்கப்பட்ட நோக்கமே என்னவென்றால், வெள்ளையர்களிடமிருந்து எப்படி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் பெறுவது, அதற்காக எப்படி கூடி விவாதிப்பது. அப்படின்னா எப்படின்னா இளைஞர்கள்லாம் கூட முடியாது, நிறைய தடைகள் இருந்தது. அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க யூத் கேன் டூ அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஸ்போர்ட்ஸ், இன்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரி லைக் தட். OMA அதுக்கு பிறகு அது OMAவும் பல இடங்களில் பிரான்ச்சுகள் எல்லாம் வந்துச்சு. அதே போல் தமிழர்கள், அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற தமிழர்கள் அங்காங்கே ஒரு ட்ரஸ்ட்டோ இல்லை ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோ அல்லது பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியோ ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் யூத் அசோசியேஷன் ஆர் யூத் சென்டர், இன்டர்நேஷ்னல் கல்ச்சரல் சென்டர் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் கல்ச்சரல் சென்டர் என்று ஒன்று உருவாக்கி, அதே போல் தங்கும் விடுதிகளை உருவாக்குவதும் அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்த அமைப்பின் மூலமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்கிறவர்களை முன்னெடுத்து செய்வதற்கான ஒரு நெட்வொர்க்கிங்கை செய்வது தான் இந்த மாநாட்டினுடைய முக்கியமான ஒரு தீர்மானமாக இருக்கும். We want to create an international Tamil cultural center with accommodation facilities, convention conference facilities, library facilities and restaurant facilities together in every important cities. Apart from that, you can see the Tamil as an English as an international language, French as an international language, Arab international language, Chinese language is international language. Like that, many languages approved by the United Nations. Minimum 5 countries using the language can consider as an international language. Tamil used by in India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Mauritius, South Africa. So Tamil is an official language in Tamil Nadu, in Sri Lanka and Singapore, working language in Malaysia, South Africa, Mauritius. So we can take up the movement, and also wherever the conference conducted, anybody conducted any conference or any meetings, we have to take up as an international movement to bring as a Tamil as a United Nations language. Through this conference, we can emphasize all the participants, take this message to your people and create an atmosphere, Tamil as an international language and an international language through this conference. And a very important announcement, we want to conduct the next conference, where we can conduct. We requested our Chief Minister, Deputy Chief Minister. Also, we are very happily to consider Penang as, because of their conducting, he mentioned about it in his speech, during this year, probably they may conduct a state election in the month of June, he mentioned. So after that only they can comfortable to tell the dates, because of after that they can decide. Penang government, because of Penang government brought a delegation to Chennai. We discussed it with them also. The government also willing to, tourism department also willing to, exhibition
department also willing to support to conduct the conference in cooperation with all the agencies. So we may think over Penang as our next destination, but importantly, another offer we got through our professor, Dr. Kalaimadi. She is also from Malaysia, settled in USA. Kavi Kuil, Kali Perumaluடைய அன்பு மகள் 37 வருஷமாக ஃப்ளாரிடா இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இப்பொழுது சமீபத்தில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் தமிழ் ஸ்டடீஸ் என்பதை தொடங்குவதற்கான முயற்சியை எடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டிற்கு அந்த பல்கலைக்கழகம் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உதவுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே அடுத்த ஆண்டு இந்த மாநாடை ஃப்ளாரிடா இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியில் ஒத்துழைப்புடன் அந்த யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் மியாமி நகரில் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பினை செய்வதற்காக திரு டாக்டர் கலைமதி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க. It's hard to go after everybody because everybody has said what I want to say. இருந்தாலும் நான் திருப்பி அதையும் சொல்கிறேன், மன்னித்து விடுங்கள். தமிழன் என்று இனமுண்டு, அவனுக்கு தனியொரு குணமுண்டு, அமிழ்தம் அவரது மொழியாகும், அன்பே அவனது வழியாகும். கவிஞர் நாமக்கல் ராமலிங்கம் அடிகளார் அவர்களின் தமிழ் பாடி தலை நிமிர்ந்து நின்று அவையை அழகு செய்து கொண்டிருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டாக்டர் VR சம்பத் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் உலகத்தமிழ் பொருளாதார மாநாடு, அதாவது திரு VR சம்பத், ஃபவுண்டர் அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் தமிழ் எக்கானமிக் கான்ஃபரன்ஸ், மிஸ்டர் அபித் ஜுனைட், துபாய் வரவேற்பு குழு, VIT சான்சலர் டாக்டர் G. விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு நன்றிகளும் வணக்கங்களும். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய தலை மார்ந்த வணக்கங்கள். I would like to recognize my fellow countrymen and Deputy Chief Minister of Penang, Professor Dr. Ramasamy. எனது சக நாட்டவரும் பினாங்கு துணை முதல்வருமான பேராசிரியர் முனைவர் ராமசாமியை அங்கீகரிக்க விரும்புகிறேன். இந்நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடைபெற பக்கபலமாய் விழுதுகளாய் வேறாய் தாங்கி நிற்கும் அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளும் வணக்கங்களும். எனது தமிழ் அன்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் உலகம் முழுவதும் பகிர்ந்து கொள்ள கிடைத்த இந்த வாய்ப்பிற்கும் எதிர்பாராமல் உலகத்தமிழர் மாமணி என்ற விருதை முதல் மலேசிய பெண்மணிக்கு வழங்கி சிறப்பித்ததற்கும் அடியேன் தலை வணங்குகிறேன். I thank Dr. V.R.S. Sampath profusely for this opportunity to share our commitment to Tamil with the world at large. I would like to recognize Mr. V.R.S. Sampath in the traditional Tamil way. சரி, ஓகே. நயனோடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார் பண்பு பாராட்டும் உலகு என்று குறள் 994 சொல்கிறது. நீதியும் நன்மையும் விரும்பி பிறர்க்கு பயன்பட வாழும் பெரியோரின் நல்ல பண்பை உலகத்தார் போற்றி கொண்டாடுவர் என்றும் கூறும் குறள். In English, a person who selflessly serves others will be universally celebrated for his or her nobility. என்னும் குறளுக்கு ஏற்ப திரு வி. சம்பத் அவர்களின் எண்ணங்களும் செயல்களும் அமைந்து நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுதலாய் அமையப்பெற்று இருந்தது என்பதையும் இங்கு பதிவு செய்தாக வேண்டும். அதைப்போல் இங்கு உரையாற்றிய அறிவுசார் பெருமக்களின் பல்வேறு கருத்துக்கள் நம் அனைவருக்கும் நம் தாய்மொழி, பொருளாதாரம், வணிகம் வளர்க்க மேலும் புதிய பாதைகளை வகுத்து கொள்ள புதிய உற்சாகத்துடன் நம் பணிகளை மேற்கொள்ள சிறந்த வழிகாட்டியாய் அமைந்திருந்தது. கருத்துரையாளர் திரு R.V. சம்பத் அவர்களின் உரையானது மிகுந்த செறிவுடனாக கருத்துக்களை பரிமாறியது. அவைகள் எங்களை மிகவும் சிந்திக்க வைக்கிறது. தமிழ் மொழியின் தொன்மையும் மேன்மையும் அம்மொழி கொண்ட தமிழனின் அன்பையும் உயர்வையும் படம் பிடித்து காட்டியது அவரின் கருத்தாளைகள்.
At this point, please allow me to switch my presentation to English completely. I'm incredibly grateful for the opportunity to share the last few days with all of you. I'm humbled by the attention and appreciation bestowed on me. I'll carry this amazing experience with me for the rest of my life. I was born and brought up in Malaysia. Desiyar Arasinar Tamil Pallikudam Senrain. So I did get educated in Tamil, but கடந்த 40 வருடங்களாக நான் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வருகிறேன். Please. Okay. So please indulge me for a few minutes because I want to convince you why you should come to Penang. Sorry, come to Miami. So I want to let you know you should consider joining us, the Madras Development Society and Tamil Diaspora Studies at FIU at the next World Tamil Economic Conference and Global Economic Summit in Miami, Florida. Wait, I will convince you why you should come. Okay, okay. So I'm going to skip this area. So for developing this புலம்பெயர் தமிழர் நிறுவனத்திற்காக நாங்கள் மலேசியா poet laureate ஸ்ரீ சீனி நயனா அவங்களோட கவிதையே நாங்கள் தமிழ் டயஸ்போரா தமிழ் தாய் வாழ்த்தாக நாங்கள் மாற்றியிருக்கோம். அது பாட வேண்டாமா? சரி. Okay, so let me just go on to, the conference is planned for 25th and 27th of May in Miami, Florida. As you can see, it's the southernmost city in the USA with a semi-tropical climate. And I will skip this slide. And this is Florida International University, the 4th largest USA. We'll have a 2-minute video of the university. What happened? Going to volume maker? Okay. So the Tamil Diaspora Studies will be housed in this School of International and Public Affairs. And Miami is one of the coolest cities, and I have a 1-minute video of Miami, please. Okay? Let's explore Miami. Konjam volume benga, please. Miami. From the colorful turquoise water scenery to the trend-setting nightlife, ethnic culinary delights, and popular beaches. There is so much to do in this colorful city, located from the Florida Everglades to Biscayne Bay. We start with the sunrise over South Beach and show you Miami from sunrise to dusk. Miami has 11 times hosted the world's #1 party, the Super Bowl, most recent being at Hard Rock Stadium where the Miami Dolphins play. There's a reason why this city has hosted more Super Bowls than any other city. In this video, we are going to take a look at what to do and see in Florida's largest metro area. Miami is one of the world's most popular vacation getaways. Its subtropical climate and many beaches make Miami a year-round destination. The rainy season is June to November, but a quick downpour can happen at any time. We are going to show you downtown, South Beach, Coconut Grove, Key Biscayne, Brickell Key, Little Havana, Coral Gables, and give you a few travel tips as you enjoy your stay in the southeastern city.
The city has the third tallest skyline in the U.S. with over 300 high-rises. Miami is ranked third richest city in the U.S. It has a rich Cuban heritage with the largest Cuban population. Okay, so with that, as it said, Miami has a large Cuban heritage, and we hope you would come. And this could be your balcony while you're at your conference. So, நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் சொல்றேன், அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். பாத்துக்கிறீங்களா? Because lot of people ask me about logistics. அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். Okay. அதாவது நீங்கள் அந்த வீடியோவெல்லாம் பார்த்தோன்னே பயந்துடாதீங்க. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, என்னடா இது கப்பலை காட்டுறாங்க, உயரமான பில்டிங்கை காட்டுறாங்க, அந்த ஊருக்கு நம்ம போக முடியுமான்னு நினைக்காதீங்க. ஏன் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த கான்ஃபரன்ஸை முதல் தடவை வைக்கிறோம்னா, நார்மலாக அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு சொஃபிஸ்டிகேஷனோட நம்ம வைக்கிறது வழக்கம். ஃபஸ்ட் டைம் வி டேக் எ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்டர் தி ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் அண்டர் தி மை ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் அதர் ரிக்வெஸ்ட் வி சேஞ்ச் தி சிஸ்டம் ஃபார் ஃபஸ்ட் டைம் டு ஆர்கனைஸ் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இன் ஃப்ளாரிடா இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி. யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் நாம் இவங்க மே மாதம் நவம்பரில் வைக்கிறதா இருந்தாங்க. நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ மே மாதம் மாற்றிருக்கோம். மே மாதத்தில் அங்கே இருக்கிற டாம்ஸே 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல குறைந்த வாடகையில் தங்க முடியும். எல்லோரும் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் தங்கி அந்த மாநாட்டை பார்க்கலாம். அமெரிக்காவினுடைய 50 மாநிலங்களிலிருந்து தமிழ் பெருமக்கள் வருவார்கள். உலகம் முழுவதும் இருக்கிறவங்களை கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ யூ டேக் திஸ் மெசேஜ் டு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். அவர் கான்ஃபரன்ஸ் வில் பி நெக்ஸ்ட் இயர் May 25th to 27th in Miami, Florida University, USA. Thank you. And clap everybody. Come to stand next. Come. வாங்க ஒரு குரூப் Mr. Krishnamurthy, Secretary for Madras Development Society, will deliver the vote of thanks. Vanga. Good evening, ladies and gentlemen. Even Thanksgiving, Sambas are given, finished within 5 minutes, he said. First of all, respected guests on the dais and eminent speakers who spoke online and offline, and friends, family, ladies and gentlemen, good evening to you all. In the 3 நாள் conference, Mr. V.R.S. Sampath சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட 18 sessions, more than 100 speakers, different subject, different டீமில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பேசினாங்க. இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில் இது இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இன்னோவேட்டிவாகவும் இல்லை பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் நெட்வொர்க்கிங் வாட் எவர் இட் மே பி, அவங்களுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ இவ்வளோ பெரிய கான்ஃபரன்ஸை 3 நாளில் பண்ணி முடித்த மிஸ்டர் சம்பத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம். செகண்ட், மிஸ்டர் சம்பத் வந்து இதை பிளான் பண்ணி யாரை இதில் என்ன சப்ஜெக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணணும், யார் அதை பேச சொல்லணும், சப்போஸ் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியலன்னா அதனுடைய பேக்கப் பிளான் என்ன, டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மிஸ்டர் அம்பாசிடர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு MBA படித்து முடிச்சுட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவ கூட ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் லாஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் நான் ஆன் அண்ட் ஆஃபாக கூட போய் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா பயங்கர டாஸ்காக இருக்கும். 6 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே வாங்க அப்படின்னுவார். யாரை பார்க்கணுன்னா நான் சொல்கிறேன் இங்கே வாங்கன்னுவார். அந்த மாதிரி அவர் கூட நீங்கள் ஓடணும். ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அவர் என்ன பண்ண முடியுமோ என்ன நினைக்கிறாரோ அதை செய்ய முடியும்.
ஆனால் அது அவர் யாரெல்லாம் கூப்பிட்டாரோ அவங்க எல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தே நெவர் செட் நோ. ஏன் அதை நோட் சொல்லலைன்னா பிகாஸ் தே ஆர் ஹேவிங் சம் செட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன். ரெண்டாவது அவர் பண்ணுறது வந்து அவருடைய சுயநலம் எதுவுமே கிடையாது, பொதுநலமாக பண்ணுறாரு. எல்லா தமிழ்ஸ்க்கும் சம்வாட் ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு ஏதாவது பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். அது கூட பழகணும் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து அவருக்கு டெஃபரெண்ட்டாக ஏதாவது செய்யணுன்றதை டெஃபரெண்ட்டாக செய்வாங்க. அதில் அந்த வகையில் இந்த பர்டிகுலர் 9th வேர்ல்டு எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து யாரெல்லாம் அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்து பல வகையான உதவி பண்ணாங்க. மிஸ்டர் அபி ஜுனேத் வந்து யாரெல்லாம் துபாயில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னார். அதேமாதிரி மிஸ்டர் சம்பத் வந்து இந்தியாவில் யாரெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு சொன்னார். திருப்பி நான் அதை ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். பண்ண அனைவருக்கும் MDS மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்த கான்ஃபரன்ஸ் எல்லோரும் ஃப்ளோரிடாவில் மீட் பண்ணலாம், அதையும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். வில் மீட் இன் ஃப்ளோரிடா. வி ஷுட் ஹேவ் a safe journey. Thank you. Thank you so much once again. So can I hear it up for our 9th World Tamil Economic Conference 2023, please? கைத்தட்ட சொன்னேங்க, நல்ல ஒரு கைத்தட்டலோட let's finish it off this evening. And now it's time for entertainment. So we have a cultural starting now. And we request the team, Yasin, we want the chairs to be cleared. We once again thank our sponsors for making this 3 days even more successful and being a great support for us. I have a specs here. Sir, stage la irundha yaruடைய specs nu enak theriyum. We thank our sponsors, Tamil Nadu Arasu, Ministry of External Affairs, Government of India, Vellore Institute of Technology, Bharat University India, Guidance Tamil Nadu, Radiant Star Group of Companies, Shobha, Kannan Ravi, VGP, Clarion Hotel President, SVK Media, Satta Kadir, Jaguar Printing Press. Thank you so much once again. This is RJ Sara signing off. A special thanks to Aryas.
Clear the screen, please. Screen. You can close this. I request you all to sit and enjoy. Please, we have children come all the way from Abu Dhabi just to perform for this evening and to entertain. எல்லாரையும் உங்க எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணணும், சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு மண்டே வேற லீவ் ஆரம்பிச்சாச்சா? ஓகே இல்லை, ஓகே, பட் ஸ்டில் அவங்க இருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு என்கரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் அவங்களுக்கு வேணும். ஸோ நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க அப்படியே வந்து உட்காருங்க, ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் உட்காந்து கூட எடுக்கலாம் ப்ளீஸ். ஓகே, जगदीश्वर देवी भुवनेश्वरी सदुर्वेदी परिपूर्ण कलैवाणी करुणाहरि अखिलाण्डरूपी धीम्ताना धीम्ताना निरन्तरी नानिलं कापुण्यங்கள் துரந்தரி ஆதினி அந்தம் இல்லா காதம்பரி மாறாயோ மாறாயோ தாயே நீ சரணாகதி அருளும் நாதவினோத
தின்னு தகுன தனக்கு தின்னு தனக்கு தின்னு ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते జన్మనిచ్చి భార్య నిన్ను తండ్రిని చేసి పంచభూతాలే తానై ఐదను బంధాలే తానై అమ్మాయి అక్కై చెల్లై భార్య పతిని నిన్ను నడిపించే శక్తియే అమ్మా. She's a creation, she's a power, she's a nature, she's everywhere. She's a mother, she's a sister, she's a wife, she's the one who cares. She's a love, she's a glory, she's the beginning of this world. Listen everyone, she's in everyone, she's one of everyone. ఐగిరి నందిని నందిత మోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే గిరివరవింధ్య శిరోదిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హేషితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకవర్దిని శైలసుతే సరళననాదతనేత తాళ నిమిత్త చరాచరతే కపుమాపతివరతోంగత తాళ కుతూహలనాదరతే దిమికిట దిక్కిట దిమిధ్వని తీరమృదంగిని నాదరతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకవర్దిని శైలసుతే రమ్యకవర్దిని శైలసుతే రమ్యకవర్దిని శైలసుతే రమ్యకవర్దిని శైలసుతే. துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் வாருங்கள் பாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள் இது உங்கள் காலம் இனிமேல் உலகம் பார்க்க போகுது மனிதியின் வீரங்கள். உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. ஏறு 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 நெஞ்சில் பல்லை கொண்டு ஏறு. உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆடினமே உன்னை வணங்குமே. நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே. ஏறு 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 பல்வி கொண்டு ஏறு. உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு.
உடம்ப விறகா முறிப்போம் ஒட்ட புள்ள சடுகுடு உழைக்க மாட்டே வழிவிடு சாமந்தியா நினைச்சது சம்மட்டியா நொறுக்குது Kids செம்மையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. Thank you so much for that. Please give them a big round of applause. Next யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியுமா? இவங்க more than 150 songs பாடியிருக்காங்க. இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாங்கே உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் கூட. இவங்க வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டர், பல படத்தில் மியூசிக் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு லாங்குவேஜ். Now I call upon Satyan sir to perform a terrific song for us. I invite you on stage, sir. Please give him a big round of applause. It's an honor to have you here, sir. The stage is yours. Thank you so much. Thank you. Hello, sir. Vanakkam. Hi, everybody. Hello. Hello, everyone. Super. பாடா முடிய போது இன்னும் ஜாலியாக எல்லாரும் போய் டெஸ்ட் எடுக்க போகிறீங்க. நீங்கள்லாம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சூப்பரான சம்மிட் முடிக்க முன்னாடி ஜாலியாக முடிக்கணும்னு தான் ஒரு ஐடியா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். அண்ட் இந்த ஒரு அற்புதமான ஈவெண்ட்டில் எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நம்மளுடைய சம்பத் சார் அண்ட் என்னை இங்கே கொண்டு வந்த என்னுடைய பிரதர், மை டியர் டார்லிங் குறிஞ்சி அண்ணா ஃப்ரம் ஜப்பான் அண்ட் ஹரி ப்ரோ ஃப்ரம் ஜப்பான். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, ஒரு சூப்பரான பாட்டு. இந்த சாங் வந்து இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அண்ட் எல்லா ஸ்டேஜிலுமே இந்த சாங் நான் பாடுவேன். அது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பாட்டு, எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. ஸோ அந்த சாங்கோடு இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஓகே. உயிர் துளி வானில் சங்கமம், உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம். மழை துளி மண்ணில் சங்கமம், உயிர் துளி வானில் சங்கமம், உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம். சூப்பர் சார், கை தட்டுங்களா ப்ளீஸ்?
ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கமுங்க, என்ன ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க. என் காலுக்கு சல்லங்கையிட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம், என் காலடமாடுமையா உம கட்டளைக வெல்லும் மறைக்கும். என் காலுக்கு சல்லங்கையிட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம், என் காலடமாடுமையா உம கட்டளைக வெல்லும் மறைக்கும். நீ உண்டு உண்டு என்ற போரும் மன இல்லை இல்லை என்ற போரும் சபையாடிய பாதம் இது நிக்காது ஒரு போதும். ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கமுங்க, என்ன ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க. Come on. மழை துளி மண்ணில் சங்கமம், உயிர் துளி வானில் சங்கமம், உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம். மழை துளி மண்ணில் சங்கமம், உயிர் துளி வானில் சங்கமம், உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம். கை தட்டலாமே, கமான். தண்ணியில மீனழுதா கரைக்குறி தகவலும் வருவதில்லை, எனக்குள்ள நான் அழுதா துடைக்கவே எனக்கு ஒரு நாதி இல்ல. என் கண்ணீரின் ஒரு சொட்டும் வைரம் வைரமாகுமே, சபதம் சபதம் என்றே சலங்கை சலங்கை பாடுமே. ஓ மனமே மனமே சபதம் வெல்லும் மட்டும் சாயாதீரு, விழியே விழியே இமையே தீயும் போதும் கலங்காதீரு. நதி நதி அத்தனையும் கடலில் சங்கமம், நட்சத்திரம் அத்தனையும் பகலில் சங்கமம், காலைகளின் வெகுமதி உன்னிடத்தில் சங்கமம் சங்கமம். Come on everyone. மழை துளி மண்ணில் சங்கமம், உயிர் துளி வானில் சங்கமம், உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம். ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கமுங்க, என்ன ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க. நல்லா தாராளமா கை தட்டலாம் சார். கமான் சார், கமான். மழைக்காகத்தான் மேகம் அடக்கலைக்காகத்தான் நீயும், உயிர் கலந்தாடுவோம் நாடும் மகனேவா. நீ சொந்த காலிலே நில்லு, தலை சுத்தும் பூமியை வெல்லு, இது அப்பன் சொல்லிய சொல்லு மகனேவா மகனேவா. ஊருக்காக ஆடும் கலைஞன் தன்னை மறப்பான், தன் கண்ணீரை மூடிக்கொண்டு இன்பம் கொடுப்பான். புலிகள் அழுவது ஏறு, அட பறவையும் அழ அறியாறு, போர்க்களம் நீ புகும்போது முள் தைப்பது காலறியாறு மகனே மகனே. காற்றுக்கு ஓய்வு என்பதேது அடையேது, கலைக்கு ஒரு தோல்வி கிடையாது கிடையாது கிடையாது. ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கமுங்க, என்ன ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க. என் காலுக்கு சல்லங்கேட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம், என் காலடமாடுமையா உம கட்டளைக வல்லும் மறைக்கும். நீ உண்டு உண்டு என்ற போதும் மன இல்லை இல்லை என்ற போதும், நீ உண்டு உண்டு என்ற போதும் அட இல்லை இல்லை என்ற போதும்
சபையாடிய பாதமையா அது நிக்காது ஒரு போதும் ஆளாலகண்டா சங்கமம் உயிர் துளி வானில் சங்கமம் உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம் மழை துளி மண்ணில் சங்கமம் உயிர் துளி வானில் சங்கமம் உடல் பொருள் அவையெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம். This is my debut song as a playback singer. So நீ கலக்க போறது யாரு? கலக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு? இங்க நானு ஆனா சமிட் தான். ஓகேவா? So this song is dedicated to this summit. கோரஸ் பாடுறீங்களா? கோரஸ் பாடுறீங்களா? 1 2 3 4 கலக்க போவது யாரு? நீலைக்க போவது யாரு? வருந்தி உழைப்பவன் யாரு? வயசை தோணைத்தவன் யாரு? உனக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் டாக்டர் பட்டம் டாக்டர் வாழ்டர் ராஜா வசூரஜா MBBS கை தரலாம் ஜாலியா கமான் ராஜா வசூரஜா MBBS எழுவதென்றால் ஒரு மலை போல் எழுவேன் நண்பர்கள் நலம் காண விழுவது போல் கொஞ்சம் விடுவேன் எனது எதிரிகள் சுகம் காண உள்ளத்தில் காயங்கள் உண்டு அதை நான் மறைக்கிறேன் ஊருக்கு ஆனந்தம் கொடுக்க வெளியே சிரிக்கிறேன் உயரத்தை எரித்து உயரத்தை வளர்த்து துயரத்தை எரித்து உயரத்தை வளர்த்து வாழ்வேன் நலம் காண்பேன் கலக்க போவது யாரு? நிலைக்க போவது யாரு? வருந்தி உழைப்பவன் யாரு? வயசை தோணைத்த உனக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் டாக்டர் பட்டம் டாக்டர் வாழ்டர் ராஜா வசூரஜா MBBS Come on ராஜா வசூரஜா MBBS வழிகளில் 100 தடை இருந்தால் தான் வாழ்க்கை ருசியாகும் மேடுகள் கடக்கும் நதியினில் தானே மின்சாரம் உண்டாகும் காம்பினில் பசும் பால் கறந்தான் அதுவா சாதனை கொம்பிலும் நான் கொஞ்சம் கறப்பேன் அதுதான் சாதனை சமுத்திரம் பெரிதா தேன் துளி பெரிதா சமுத்திரம் பெரிதா தேன் துளி பெரிதா வேண்டான் அது நான் தான் கலக்க போவது யாரு? நிலைக்க போவது யாரு? வருந்தி உழைப்பவன் யாரு? வயசை தோணைத்தவன் யாரு? உனக்குத்தானே கொடுக்க வேண்டும் டாக்டர் பட்டம் டாக்டர்
ராஜா வசூடா MBBS பாருங்களா ரெடியா 1 2 3 4 வேற லெவல் தான் பைக்கே தேவையில்ல 3 4 ராஜா MBBS Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Welcome again. Thank you. Welcome again. Thank you. Welcome again. Thank you so much, sir. இந்த ரூமையே எனர்ஜியாக ஃபில் பண்ணிட்டீங்க. Thank you so much for that. அடுத்தபடியாக நமக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறது கே தீக்ஷிதா. I humbly invite her on stage. மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் மாலையில் பொன்மாதினில் நான் துயில் கொள்ள வேண்டும் காலையில் உன் கண்களில் நான் வெயில் காய வேண்டும் சகியே 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 என் இசைக்கும் ஆசைக்கும் பூசைக்கும் நீ வேண்டும் மின்சார கண்ணா மின்சார கண்ணா என் மன்னா என் ஆணை கேட்டு என் பின்னே வாராய் என் ஆசை ஓசை கேளாய் குந்தலில் விழும் பூக்களை நீ மடியேந்த வேண்டும் நான் விடும் பெருமூச்சிலே நீ துளிர் காய வேண்டும் மதனா 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 என் பூவுக்கும் தேவைக்கும் சேவைக்கும் நீ வேண்டும் மின்சார கண்ணா தும் தத்தக்கிட்ட தக்கிட்ட தகதம் தின்ன ததிக்கிட்ட கதம் ததிக்கிட்ட கதம் ததிக்கிட்ட கதம் தக்கிட்ட தும் தக்கிட்ட தும் திம் தக்கிட்ட தும் திம் தக்கிட்ட தும் தும் தக்கிட்ட 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 தும் தக்கிட்ட தும் தக்கிட்ட தகதின் தின் தத்தும் தகதின் தின் தத்தும் தகதின் தின் தத்தும் தகதின் 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 தின் தத்தும் தகதின் தின் தத்தும் தகதின் தின் தத்தும் தகதின் 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 தும் ததக்கிட்ட தகதின் தகதின் தும் ததக்கிட்ட தகதின் தகதின் தும் ததக்கிட்ட தகதின் Please give her a big round of applause. சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இவங்களும் பாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக ஜி ஸ்கொயர் டான்ஸ் அண்ட் மியூசிக் சென்டரில் டான்ஸ் கற்றுட்டு வராங்க. அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற போகிறதும் ஜி ஸ்கொயர் டான்ஸ் அண்ட் மியூசிக் சென்டர்லேருந்து ஒரு அமேசிங்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. Please give them a big round of applause. I kindly invite them on stage for the performance.
బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే వచ్చాడే కృష్ణుడు వచ్చాడే యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూశాడే చూశాడే రాధను చూశాడే చుట్టులేని గోపాలుడే చుట్టు వేసే గోపాలుడే విరుసం వచ్చిన బాలుడే మాట వింటే పడిపోవుడే కటిక చీకటిన కన్ను కడతాడే వెన్న ముద్దలని వెంట పడతాడే తోల చేస్తాడే కాల వేస్తాడే మాయలోడు వీడే. హై బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే వచ్చాడే కృష్ణుడు వచ్చాడే అలలలలయ
Thank you so much. இந்த opportunity provide பண்ண எல்லாருக்கும் thank you so much. At the G Square Dance and Music Training Center is really grateful for everyone to let them perform on this stage. Thank you so much for giving them this opportunity.